Biopharma Shakti, meaning Biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program
with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a 3-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREADS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREADS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT-MSE for invoice discounting on TREADS platform. 3. Link GEM with TREADS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREADS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term
modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust in WITS and Real Estate Investment Trust REITs, and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C. Launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities
and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is
technology-driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyang to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers and infrastructure for diagnostics, post-care and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1.
Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through challenge route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, 1 girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established
to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyang Jan through access to livelihood opportunities, training and high quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises,
C. Enhance creation of livestock, dairy and poultry. I'll read that again. Enhance creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains. And D. Encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes and create new employment opportunities, we will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in Northeast, and nuts such as almonds, walnuts and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards and expand high-density cultivation of walnuts, almonds and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration,
strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyang Jan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. On Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you have allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27. compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP.
In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time
till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions, are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity
from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes.
I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on Tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up
sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines,
and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products accounting for about 70% of interdicted cargo will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups
to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. Item number 3, माननीय वित्त मंत्री जी. Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है. माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्य, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है. बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है. सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. ভয়ঙ্কর যানজট, মহানগরীত বন্ধ পথ. মহানগরী যানজটত নতুনকৈ সংযোজন হল চানমাৰী উৰণ সেতু. চানমাৰী হৈ জোৰদলে আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহলে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক. কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই. দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদামৰ FCR হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতু সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে কেইবাটাও পথ. रोड क्लोज কৰি থোৱা হৈছে. আপুনি চানমাৰী দিশৰ পৰা যদি জোৰদৰ দিশে যাব বিচাৰে তেনেহলে এই পথটোৰে চানমাৰী উৰণ ক্ষেত্ৰৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰিব. কেইবাদিনো ধৰি এই পথটো বন্ধ কৰা হ'ব আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই পথটো বন্ধ আছে. কিন্তু আপুনি এটা বিকল্প পথেৰে বামুণী মৈদামৰ দিশৰে যাব পাৰিব. সেই পথটো হৈছে MRD পথ. এই পথটোৰে আপুনি গৈ বামুণী মৈদামৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট পেজ আছে, গভৰ্ণমেণ্ট পেজৰ কাষেদি গ'লে বামুণী মৈদামৰ যিটো মূল পথ আছে সেই পথত উঠি সেই দিশেৰে আপুনি যাব পাৰিব. RG বৰুৱা ৰোডৰ মূল পথেৰে জোৰদৰ দিশে আহিলে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেৰে যাব নোৱাৰিব. 2026 driven by the all new Seltos, badass forever. अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी नोबे पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा. ঘৰত কোনটো TMT লগাইছে? माइटन स्टील
আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল ভয়ংকৰ যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ সেতু চানমাৰী হৈ জুৰোডলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা Budget 2026, driven by the all-new Seltos. Badass forever. নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই পাৰ্থ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে নৱমখন কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিলে আৰু বাজেটত বহুখিনি কথা তেওঁ ক'লে বাজেটৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল এইবাৰ সাষ্টেইনড ইকনমিক গ্ৰোথ এইবাৰ বাজেটৰ মূল মন্ত্ৰ এইবাৰ যি বাজেটৰ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ পৰিমাণটো হৈছে 53.5 লাখ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ অৰ্থাৎ মূলধনী ব্যয়ৰ পৰিমাণটো হৈছে 2.2 লাখ ইয়াৰ বিপৰীতে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ বাজেটৰ দ্বিতীয়টো অংশত ঘোষণা কৰিছে ডাইৰেক্ট ইনডিৰেক্ট টেক্স প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ কৰ এইবাৰ কিমান লাভ কৰিব চৰকাৰখনে ইয়াৰ পৰিমাণটো হৈছে 28.7 লাখ কোটি আৰু এইবাৰ চৰকাৰৰ বৰোয়িংছ ধাৰৰ পৰিমাণটো হৈছে 7.2 লাখ কোটি ইয়াৰ মাজতে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ইতিমধ্যে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে বিশেষকৈ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স বা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৱেষণা কৰা হ'ব আৰু সেই গৱেষণাৰ কাৰণে ধন নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে ছেমিকণ্ডাক্টৰ খণ্ডত 40,000 কোটি টকা ব্যয় কৰিব এইবাৰ চৰকাৰে তাৰ লগতে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিন্দু আজিৰ বাজেটৰ এইবাৰ ফিস্কেল ডেফিচিট চৰকাৰৰ 4.3% জিডিপিৰ আৰু সেই ধৰণেৰে হাই স্পীড ৰেল নেটৱৰ্কো গঠন কৰা হ'ব বহুকেইটা খণ্ডত তেনেধৰণৰ বহুকেইটা বিষয় এইবাৰ বাজেটত সামৰি লোৱা হৈছে বাজেটৰ সবিশেষ আলোচনা কৰিম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বজাৰ বিশেষজ্ঞ বিতুপন মজুমদাৰ আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে বজাৰ বিশেষজ্ঞ ক্ষমা কৰিব বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ প্ৰিয়ংকা তামুলী মই বিতুপন আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ সীতাৰামনে বাজেটৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰা বেছি সময় হোৱা নাই 2-3 মিনিটমান হৈছে গতিকে এই বাজেটখনক প্ৰথমতে ওৱান লাইনাৰ বাজেটখনক লৈ আপোনাৰ কি তাৰপিছত বিশ্লেষণ তাতে কোৱাৰ আগতে মই আজি আমাৰ এটা কথা কৈলোঁ যে আজিৰ দিনত আমাৰ ভাৰতৰ এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট বাজেটখন প্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে হয় আৰু লগতে আমাৰ আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ বহুতে মামা বুলি কয় আমাৰ দাদা তেখেতৰ আজি জন্মদিন তাক আমি ইয়াত শুভেচ্ছা জনাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আহোঁ বাজেটৰ কথা বাজেটটো একচুৱেলি কি হয় এতিয়া যোনটো বাজেট হয় যোনটো ষ্টেণ্ডত গভৰ্ণমেণ্ট আছে বহুত বেছি এক্সপানশ্যনাৰী বাজেট কৰিবলৈ কাৰণে পচিবিলিটিজ নহয় কাৰণ ফিস্কেল ডিচিপ্লিনো মেইনটেইন কৰিব লগা হৈছে হয় বিকজ অফ গ্লোবেল এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে ইফালে আপুনি ক'ৰবাত কণ্ট্ৰল মানে আপুনি ইনভেষ্টমেণ্টৰ এক্সপেণ্ডিচাৰো কৰিব লাগে তো মই কওঁ বহুত বেছি এগ্ৰেছিভ নহয় এখন বেলেঞ্চ বাজেট এজ অফ নাও আগতে যোনখন বাজেট আছিলে 50.6 লাখ কৰোৰ তাৰ পৰা 3 লাখ কোটি বা আপুনি কৈ লওক 3 লাখ কোটিমান টকা বঢ়াব পাৰিছে আৰু মেবি 6 to 7% ইনক্ৰিজ মেবি আপোনালোক বহুতে এখন বাজেটক বহুত বেছি ভাল নাপাব পাৰে কিছুমান কাৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পৰিস্থিতি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে মই মেক্ৰ' এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা কৈ আছোঁ মই মাইক্ৰ' পাৰ্টৰ পৰা কোৱা নাই হয় কাৰণ যোনটো পৰিস্থিতি বৰ্তমান ভাৰত আছে আৰু ভাৰতে যিখিনি ক্ষেত্ৰত এতিয়া যোনটো ৰিচেণ্টলি ট্ৰেড ডিলবিলাকো চাইন কৰিলে ইউৰোপৰ লগত চাইন কৰিছে ওমানৰ লগত কৰিছে নিউজিলেণ্ডৰ লগত কৰিছে যোনটো এক্সটাৰ্নেল এনভাইৰনমেণ্টে আমাৰ অকল ডমেষ্টিক পলিচি মেকত অকণমান ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ ক্ৰিয়েট কৰিছে হয় আৰু এইটো সময়ত কি এক্সপানচৰী বাজেট কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ কি হয় গভৰ্ণমেণ্টে বড়ো বেছি কৰিব লাগিব আৰু বড়ো কৰিলে কি হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটি যোনটো হয় যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পেপাৰ হয় তাৰ ৰেটিং বেয়া হৈ যাব পাৰে আৰু তাৰ কি বুলি কয় ৰেটিং কৰিলে আপোনাৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ যদি অৱস্থাত হয় তেতিয়া আমাৰ অলপ ফাইনেন্সেছৰ কাৰণে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হ'ব ইল্ড বাঢ়িলে আমাৰ অভাৰঅল ফিনান্সৰ ক্ষেত্ৰত ডিষ্টাৰ্ব হ'ব পাৰে তো মই কওঁ এতিয়া বৰ্তমান বেলেঞ্চ বাজেট এজ অফ নাও আৰু বহুত বেছি আপুনি বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰে বহুত বেছি ভাল বুলিও ক'ব নোৱাৰে বাট ইটছ এ ভেৰি বেলেঞ্চ বাজেট যিহেতু এই মুহূৰ্তত চৰকাৰখন নিৰ্বাচনমুখী হৈ থকা নাই যদিও বা বহুত ৰাজ্যত নিৰ্বাচন আছে তেনে ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বেলেঞ্চ বাজেট বুলি আপুনি অভিহিত কৰিছে বহুকেইটা খণ্ডত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে বহুকেইটা খণ্ডত যিবোৰ খণ্ডত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে বাজেটক লৈ
যিবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা হৈছে আমাৰ গ্ৰাফিক্সত সেই ঘোষণাবোৰ ইতিমধ্যে দেখা পাব তেজপুৰত নিমহঞ্চ স্থাপন কৰা হ'ব তেজপুৰৰ যিখন বৰ্তমানৰ মানসিক চিকিৎসালয় সেইখনক নিমহঞ্চলৈ উন্নীতকৰণৰ পৰিকল্পনা আৰু খুৰাৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো বা খুৰাৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে আৰু যিবোৰ বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষ যেহেতু আজিৰ তাৰিখত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দেশ গ্লোবেল ইকনমিত ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যিবোৰ সামগ্ৰী ৰপ্তানি হ'ব সেই ৰপ্তানি হোৱা সামগ্ৰীবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো বা আমদানি যিবোৰ সামগ্ৰী ভাৰতলৈ আহিব যিবোৰ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো যি কাষ্টম ডিউটি সেই কাষ্টম ডিউটিকো সহজ কৰা এক পৰিকল্পনা কৰা হৈছে মই পুনৰ বিতুপন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম বিশেষ বিতংভাৱে বাজেটখনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰিয়ংকা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো আপুনি কি মন্তব্য কৰিব অসমৰ ৰাইজে আশা কৰি আছিলে যেহেতু অসমৰ নিৰ্বাচন বাজেটখনৰ যোগেদি অসমৰ সন্দৰ্ভত কিছু ঘোষণা হ'ব বা অসমত ওয়েলফেয়াৰ স্কিম আহিব স্পেসিফিক্যালি অসমলৈ তেনেকুৱা ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমক লৈ নকৰিলে কি ক'ব চাওক আজি যোনখন বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোনখন বাজেট প্ৰস্তুত কৰিলে সেই বাজেটখনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক সামৰিক লৈ বহুখিনি উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে তাত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বাজেট ধৰা হৈছে যেনেকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ টুৰিজম ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বুদ্ধিষ্ট চাৰ্কিটসমূহ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে যাতে আমাৰ টুৰিজমটো ডেভেলপ হয় কানেক্টিভিটি ডেভেলপ হয় 4000 নতুন বাছেছ লঞ্চ কৰাৰ কথা কৈছে এই সমূহেৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন বহু ক্ষেত্ৰতে লাভান্বিত হ'ব আৰু লগতে প্ৰতিখন জিলাতে এখন গাৰ্লছ হোষ্টেল এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কথা কৈছে লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নাৰ্ছিং কলেজো ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছে কাৰণ গ্লোবেলি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ নাৰ্ছেছৰ গ্লোবেলি এটা ৰিকগনিশ্যন আছে বা দৰকাৰ আছে ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে আৰু লগতে আপুনি দেখিছে আমাৰ তেজপুৰৰ আমাৰ যোনখন মেণ্টেল হস্পিটেল আছে সেইখনক উন্নয়ন কৰি নেশ্যনেল হেল্থ ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টেল হেল্থলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ কথাও কৈছে বাজেটখনত ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু তেনেধৰণে আপোনাৰ আমাৰ পূৰ্বদয়া স্কিমৰ আণ্ডাৰত পূৰ্বদয়া প্লেনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ টুৰিজম ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে কাৰণ টুৰিজম ডেভেলপ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আমাৰ এমপ্লয়মেণ্টটো এমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়িব মানুহৰ ইনকাম বাঢ়িব তো তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সামৰি লৈ আৰু লগতে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বাবেও 40,000 কৰোৰৰ এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে তাৰপিছত ফাৰ্মা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণেও 10,000 কৰোৰৰ এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন এনাউন্সমেণ্টেৰে বা এলটমেণ্টেৰে এই বাজেটখনে নিশ্চিতভাৱে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমবাসী ৰাজ্যকো লাভান্বিত কৰিব সচৰাচৰ আজিকালি বাজেটবোৰত দেখা পোৱা গৈছে যে কিছু বছৰৰ পৰা ষ্টেট স্পেচিফিক ৰাজ্য বিশেষে ঘোষণা নাথাকে সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে কিছুমান পৰিকল্পনা লোৱা হয় ব্যয় কিছুমান পৰিকল্পনা লোৱা হয় আৰু সেই ব্যয় পৰিকল্পনাবোৰ সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে প্ৰযোজ্য হয় এয়া বহু অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষকে আদৰণি জনাবলগীয়া পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰে মই বিতুপন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বজাৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব বজাৰত আজিৰ বাজেটখনে ইতিমধ্যে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে বজাৰত কি প্ৰভাৱ পেলাইছে বা কিয় পেলাইছে বজাৰত আজি বজাৰলৈকে যাম বাৰু বজাৰ কথা কৈলো তাত বাকিখিনি মই কৈ আছো বজাৰত প্ৰথমতে কৈলো বজাৰত এক্স্যাক্টলি কি হয় মানে আমাৰ অসমতো বহুত বেছি ফিউচাৰ অপচন ট্ৰেডাৰ তেওঁলোকৰ মনটো চাগে বেয়া লাগিব কাৰণ কি হয় তথাপি ইমান বেছি বেয়া লাগিব নালাগে কাৰণ মেক্সিমাম ডিসকাউন্ট ব্ৰকাৰ ট্ৰেড কৰে এক্চুৱেলি যোনটো সিকিউৰিটি ট্ৰানজেকশ্যন টেক্স সেইটো অলপ বঢ়াই দিলে 0.05% আৰু আপোনাৰ ফিউচাৰ অপচনত বঢ়াইছে তাৰ কাৰণে কি হৈছে ইমিডিয়েটলি যোনটো এটা মানে কি হয় ডেৰিভেটিভ সেগমেন্টৰ যোনটো পাৰ্টিসিপেশন আৰু যাৰ কাৰণে কিছুমান ফাইনান্সিয়েল আজি এটা ষ্টক ব্ৰকাৰ হয় তাৰ শেয়াৰ এঞ্জেল ওৱান হয় তাৰ শেয়াৰ ড্ৰপ মোৰ দেন 10% হয় আৰু বজাৰ নিফটি যোনটো ইনডেক্স হয় ইটস বিলো 25,000 এজ অফ নাও ভলটাইলিটি আছে আৰু মই আগতে কৈছো অলপ বজাৰখন বহুত বেছি অপটিমিষ্টিক নহয় বিভিন্ন কাৰণ বা কথাবিলাক মই কৈ যায় তো বজাৰৰ প্ৰথমতে নেগেটিভ ৰিঅ্যাকশন আছে কিন্তু হেতু টেম্পৰাৰী আৰু এটা বস্তু কি হয় এই যোনটো হৈছে এফআই যোনটো আউটফ্লো হৈ আছে ন এফআই আউটফ্লো খালি এফআই আউটফ্লো বহুত এফআই কি হয় ইণ্ডিয়ান ফিউচাৰ্স এণ্ড অপশন মাৰ্কেটত পাৰ্টিচিপেট কৰে জেন ষ্ট্ৰীটে দি মেড এৰাউণ্ড 44,000 to 45,000 ক্ৰ'ৰ লাষ্ট ইয়াৰ তো তেওঁলোকৰ সেবিয়ে বিভিন্ন ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে আৰু বাহিৰৰ মেবি অলপ মাৰ্কেট পাৰ্টিচিপেশ্যন অনলি ইকুইটি মাৰ্কেটত বিচাৰি আছে মেবি তো এটা কি হয় এই সেগমেন্টত লোৱাৰ লগে লগে বজাৰ অকণ পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ প্ৰতি ভয় সেইটো কাৰণে বজাৰ অকমান স্লাইড আহিছে আৰু স্লাইড মেবি কন্টিনিউ হ'ব পাৰে আৰু এফআই যোনটো সেলিং কন্টিনিউয়াছলি 6 বা 7 মাহৰ পৰা ফৰেন ইনভেষ্টৰে ইণ্ডিয়াৰ পৰা পইচা উঠাই লৈ গৈ আছে আৰু তাৰ ইম্প্যাক্ট এই যে এফআই পৰা এটা হয় যে ফৰেন পোৰ্টফলিও ইনভেষ্টমেন্ট থাকে আৰু এটা ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট এটা ফৰেন পোৰ্টফলিও ইনভেষ্টমেন্ট যোনটো হয় কন্টিনিউয়াছ আউটফ্লো হৈছে এই জানুৱাৰী মাহটো এৰাউণ্ড 45,000 ক্ৰ'ৰ মান ওলাই লৈ গৈছে বজাৰৰ পৰা নেট গ্ৰছটো কোৱা নাই মই নেট যোনটো চিনটো নিগেটিভ হয় সেইটো কাৰণে আমাক বজাৰখন বচাবৰ কাৰণে ডিআই পাৰচেজ কৰি আছে
তো তাৰ কাৰণে কি হৈছে ইমিডিয়েটলি যোনটো ইম্পেক্ট হয় ৰূপী যদিও আমাৰ আজিৰ দিনত যদি কয় আমাৰ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ অল টাইম হাই বুলিও কোৱা যায় বাট এক্সেক্টলি ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ ইন টাৰ্মছ অফ ডলাৰ বহুত বেছি ইনক্ৰিজ হোৱা নাই ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভৰ গোটেই পুলটো ফৰেক্স এণ্ড আপুনি যদি কয় আপুনি এটা গোল্ডকো ধৰা যায় গোল্ডৰ ৰিজাৰ্ভ ইনক্ৰিজ হৈছে কিন্তু সেইটো মই ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই নট বিন এবল টু কণ্ট্ৰল দ্য ৰুপি শ্লাইড এতিয়া বৰ্তমান ৰিচেণ্টলি আজি কিমান গম নাপা ছানডে তো জেনেৰেলি অন ফ্ৰাইডে ইট ৱাজ 91.80 92 পাইছে আৰু পসিবলি 94 95ও পাব পাৰে আৰু এতিয়া অল টাইম হাই কিমান জাপানৰ অলপ ইছ্যু কিছুমান আছে জাপানৰ ফালৰ পৰা 8 ফেব্ৰুৱাৰী পৰা ইছ্যু কিছুমান ক্ৰিয়েট হ'ব তো মাৰ্কেটৰ বেলেগ কথা কিন্তু মই এখন বাজেটৰ বিষয়ে দুটামান মানে মই ম্যাক্ৰো ইকনমিক বস্তুবিলাকৰ পৰা কওঁ হয় প্ৰথমটো মই কওঁ আমাৰ ডেপ্ট আমাৰ দেশৰ ধাৰ কিমান ডেপ্ট হ'ল আপোনাৰ মই ডেটাখিনি পোৱা মতে 197 লাখ ক্ৰোৰ লাষ্ট ইয়াৰ আছিলে যদি 17 লাখ কোটি টকা বা যোনটো নতুনকৈ বৰৈ কৰিব 17.2 লাখ ক্ৰোৰ তেতিয়া আমাৰ হ'ব 210-20 লাখ কোটি টকা মানৰ 210 পৰা 220 লাখ কোটি টকা আমাৰ ধাৰ হয় মই মোটামুটি ধৰিছোঁ আমাৰ সেই মই ব্ৰাউজ কৰি মই একজেক্ট ফিগাৰ হিচাপে কেলকুলেট কৰিছোঁ পাৰ্চেণ্টেজকে নাই আমাৰ দেশৰ আৰু দেশৰ আমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ যোনটো এইবাৰ জিডিপি হ'ব পাৰে 357 লাখ ক্ৰোৰ যোনটো মানে FY 26ৰ এণ্ডিং মানে এই মাৰ্চ যোনটো এণ্ডিং হৈ যাব আমি 357 লাখ কোটি টকাৰ হয় এই বিত্তীয় বৰ্ষটো যেতিয়া সমাপ্ত হ'ব আমাৰ 357 লাখ কোটিৰ জিডিপি নমিনেল জিডিপি হয় আমি ৰিয়েল জিডিপি কথা কোৱা নাই আৰু প্ৰজেকশ্যন মতে আমাৰ যোনটো জিডিপি প্ৰজেকশ্যন হ'ব নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে মোৰ মতে চাওক আগতে নমিনেল জিডিপি আৰু ৰিয়েল জিডিপি এটা বেলেগ বস্তু নমিনেল জিডিপি ইণ্ডিয়াত আগতে 8-9% গ্ৰ' কৰি আছিলে কোভিডৰ সময়ত বা কোভিডৰ পিছত আমাৰ এটা বেছ এফেক্টৰ কাৰণে বেছ ইম্পেক্টৰ কাৰণে 8-9% গ্ৰ' কৰিছিলে আৰু ৰিয়েল জিডিপি 8-9% গ্ৰ' কৰি আছিলে আৰু নমিনেল জিডিপি 13-14% নেশ্যনেলি গ্ৰ' কৰি আছিলে কিন্তু এইবাৰ প্ৰজেকশ্যন মতে যোনটো বাজেট চাইজ আৰু যোনটো চিটুৱেশ্যন স্পেচিফিক চিনাৰিঅ'ছবিলাক 10-12% গ্ৰ' কৰি ধৰে আপোনাৰ নেক্সট ইয়াৰ প্ৰজেকশ্যন 390 লাখ কোটিমান টকা হ'বগৈ 390 লাখ কোটি টকা মোটামুটি আপুনি 400ৰ ওচৰ পাজৰ বুলি ধৰি ল'ব পাৰে 7.2 যোনটো প্ৰজেকশ্যন হয় বা 6.8 দিজ এক্সেক্টলি ৰিয়েল জিডিপি 6.7 প্লাছ 3 মাৰি দিলে আপুনি পাই গ'ল টোটেল নমিনেল জিডিপি তো 10% গ্ৰোথ পাই আমি 390 লাখ কোটি টকাৰ হ'মগে 390 লাখ কোটি টকা ইকনমি ডেটছ ফাইন কিন্তু কেছটো কি হৈছে আমাৰ ইয়াৰ ধাৰটো যোনটো হয় ধাৰ এক্সেক্টলি বিকামিং এ ইছ্যু আগতে ইছ্যু নাছিলে ডিউৰিং কোভিড আমাৰ ভাৰতে বহুতখিনি কি বুলি কয় বড়ো কৰিব লগা হৈছিলে কাৰণ এখন ইকনমিক চিটুৱেশ্যন এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড চবেই বড়ো কৰিব লগা হৈছিলে আৰু ক'ৰবাত লাহে লাহে আমাৰ ধাৰবিলাক ক'ৰবাত আমাক ডিষ্টাৰ্ব দিব কেনেকৈ ধাৰ আজিকালি গ্ল'বেলি যদি চাই ডেপ্ট যোনটো ইছ্যু ডাঙৰ এটা ইছ্যু হৈছে ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা লগ নেশ্যনেলি লগ বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিজৰ লগ আমি ডেপ্টৰ যদি কথা পাতোঁ আজি জাপানত এটা ডাঙৰ পেনিক এটা আহিছে জাপানৰ ক্ষেত্ৰত জাপানত এবাৰ নতুন কি বুলি কয় স্নেপ ইলেকশ্যন হ'ব 8 তাৰিখে টাকিচি যোনটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় তেওঁলোকে এটা ইকনমিক পলিচি পুছ কৰিবৰ কাৰণে যোনটো হাইলি বৰোয়িং অৰিয়েণ্টেড পুছ কৰিবৰ কাৰণে পাব্লিক এংগাৰ পাই আছিলে তাৰ কাৰণে কি হয় তাত এগেইন স্নেপ ইলেকশ্যন পাতিব লগা হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয় ইণ্ডিয়া ইজ বেটাৰ জোন কম্পেয়াৰ টু জাপানত ইছ্যু হৈছে হ'ল ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত ইছ্যু হৈছে আমেৰিকা যোনটো তাৰ জিডিপিতকৈ ধাৰ বহুত বেছি তো ইণ্ডিয়া বেটাৰ অফ আছে কিন্তু ধাৰ লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকিলে ৰেচিঅ' ৱাইজ বাঢ়ি গ'লে এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় আৰু যিমানখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰোথ দেখি আছে ধাৰ ধৰি লওক এতিয়া মেবি 220 লাখ কোটি আৰু জিডিপি আপোনাৰ 400 লাখ কোটি মেবি 55-60% ধৰি লওক মই ইমানেই ধৰিছোঁ 1-2% ডাঙৰ বস্তু হয় বাৰু তথাপি সেনেকুৱা ৰেঞ্জত ধাৰ আমি বেটাৰত পাইছোঁ ধাৰ কমিছে বুলি কৈছে আৰু ফিস্কেল ডেফিচিট যোনটো হয় বাজেটখন চলাবলৈ যোনখিনি ধাৰ ল'ব লগা হয় সেইটো মষ্টলি ফিস্কেল ডেফিচিট মানে 17 লাখ 17.2 লাখ ক্ৰোৰৰ এবাৰ বৰোয়িং গ্ৰছ আৰু আগৰ আছিলে 15.6 লাখ ক্ৰোৰৰ লাষ্ট ইয়াৰ প্ৰজেকশ্যন আছিলে তো নেক্সট ইয়াৰ কৰিব 17.2 লাখ ক্ৰোৰৰ তো বড়ো বেছি বাঢ়া নাই 1.5 লাখ কোটি টকা বঢ়াইছে তো বাজেট কি হৈছে প্ৰব্লেমটো হ'ল এতিয়া আপোনাৰ ধাৰৰ কথা কেলৈ পাতি আছোঁ কাৰণ আমাৰ যোনটো ৰেভিনিউ গ্ৰোথটো অলপ যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ টেক্স ৰেভিনিউ বা নন টেক্স ৰেভিনিউ সেইটো বেছি হাইলি প্ৰজেক্ট কৰিব পৰা নাই কিয় কাৰণ আমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ যেতিয়া বাজেট প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰজেকশ্যন আছিলে এৰাউণ্ড 28.5 to 28.7 লাখ ক্ৰোৰ প্ৰজেকশ্যন এটা আছিলে টেক্স ৰেভিনিউ আৰু যোনটো টেক্স কালেকশ্যন অভাৰঅল মই কৈছোঁ মানে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট টেক্সেছ বা ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ গোটেইখিনিয়ে ধৰিলে আপোনাৰ 28.7 লাখ ক্ৰোৰ মানৰ টেক্স ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হ'ব বুলি ফ'কাছ আছিলে কিন্তু বিকজ অফ দ্য শ্ল' ডাউন বিকজ অফ দ্য গ্ল'বেল আনচাৰ্টেনিটি আৰু GST ৰেট কাট কৰাৰ কাৰণে কিন্তু GSTতকৈ বেছি ইনকাম টেক্সৰ ইম্পেক্ট হৈছে এনেকুৱা নহয় যে GST নিগেটিভ আছে গ্ৰোথটো ইনকাম টেক্সৰ ইম্পেক্ট হৈছে টোটেল কালেকশ্যন FY 26ত এৰাউণ্ড 26.5 to 27 লাখ ক্ৰোৰ মান হৈ গ'ল মানে প্ৰজেক্টতকৈ 1.5 লাখ কোটি টকা তো এইবাৰ যোনটো প্ৰজেকশ্যন দিছে তাকো বহুত অপটিমিষ্টিক নহয় চাব যদি আপুনি কাৰণ 28.7 লাষ্ট ইয়াৰ প্ৰজেকশ্যন আছিলে এতিয়াও FY 27 আপুনি 28.7 লাখ ক্ৰোৰহে এক্সপেক্ট কৰিছে বহুত বেছি এক্সপেক্ট কৰা নাই মানে আপোনাৰ ফ্লেট নেক্সট ইয়াৰ লাষ্ট ইয়াৰ যোনটো প্ৰজেকশ্যন আছিলে এই বছৰ প্ৰজেকশ্যন যদি হিচাপ কৰে অলমষ্ট ফ্লেট টাইপ
মানে গ্ৰো কৰা নাই হয় ডাইৰেক্ট টেক্স ৰেভিনিউ এক্সপেক্টেশন বহুত বেছি আপোনাৰ চেঞ্জ হোৱা নাই কিন্তু যদি এক্সাক্ট কালেকশন বা হিসাব কৰোঁ তেতিয়া মেবি 7 to 8% বা 9% মান হ'ব পাৰে হয় বুজি পাইছেনে তো কথাটো কি হয় টেক্স কালেকশনটো কমিছে কিয় কি হৈছে আপোনাৰ কৰ্পোৰেট টেক্সৰ দিগদাৰ হৈছে এটা বস্তু হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত যদি আপুনি সিঙ্গল চাই ইণ্ডিয়াত হেডলাইন কে কোত জেগাত বিচাৰি পাব যে দেখত কি অৱস্থা আছে কৰ্পোৰেটৰ বা কি একচুয়ালি কৰ্পোৰেটৰ আৰ্নিংটো আমি চাওঁ আমি নাচাওঁ যে আমি মাইক্ৰকে নাচাওঁ যে কোনোবা প্ৰজেক্ট পালে কোনোবা হেয়া পালে দ্যাট এক্স্যাক্টলি হ্যাপেন আজি নটো কোবা 10000 কোনোবা 20000 কোটি টকা প্ৰজেক্ট পাই আছে কাম চলি আছে বাট দ্য প্ৰবলেম ইজ দ্যাট ওভাৰঅল ইণ্ডিয়ান কোম্পানিজ overall যদি আমাৰ ইণ্ডিয়ান কোম্পানিৰ যদি আৰ্নিং গ্ৰোথ চাওঁ ইট ইজ around 7% আৰু এইটো আৰ্নিং টু ৰিয়েল আৰ্নিং নহয় নমিনেল আৰ্নিং আমাৰ ৰিয়েল জিডিপি কিমান নমিনেল জিডিপি কিমান 11% চলি আছে আৰু আমাৰ কৰ্পোৰেট আৰ্নিংস লাষ্ট ইয়াৰ আপোনাৰ হল 7% আৰু এই ভয়ত কি হৈছে বাকি আদাৰ কান্ট্ৰিজ আমাৰ দেশখন সদায় ভাল দে মই বাকি কথা কৈছো ফৰেন প্লেয়াৰ কেনেকৈ চাই আছে বাকি দে কোৰিয়াত এক্স্যাক্টলি হল 40% এক্সপেক্টেড আৰ্নিং গ্ৰোথ America 12 to 13%, European countries are 12 to 13% earning growth. Companies are making money. So hedu karne hoy bahiro karne paisa gusi goi ase. So exactly hoy budget ki hoy mostly problem to hoy golge je budget khone government e okol nijor responsible loi ase. Mane ki hoy government apuni korba noy korbat protitu khondot biniyogor kotha ullekh kori ase. Protitu kotha biniyog private biniyog private investment. Yes exactly ki hol mane eta 7% revenue growth hoar karone the government কি কৰিব গভর্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা এক্সপেন্সাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ নিৰ্মলা সীতাৰামন লাষ্ট ইয়াৰ সমামান আগতে কৈছে যে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট আপোনালোকে পিকআপ কৰক বহুত ৰিকুৱেষ্টটো কৈছেও কাৰণ কোম্পানিজ আৰ সিটিং উইথ লট অফ ক্যাশ নো কি ইনভেষ্টমেন্ট কৰা নাই এটা হেতু নকৰা কাৰণে কি হৈছেগে আমাৰ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ কি হয় আগতে 3 লাখ কোটি মান টকা আসলে বঢ়াই 10 লাখ হল 11 লাখ 11.2 এতিয়া 12.2 মোৰ প্ৰজেকশন আসলে ম্যাক্স টু ম্যাক্স 12.5 ক্ৰোৰ হ'ব পাৰে কাৰণ এক্সপানশনই বহুত তাক যদি আপনি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ বঢ়াব লগা হলতেন আৰু অলপ ধাৰ লগা হলতেন কিয় কাৰণ আপনি ট্যাক্স ৰেভিনিউ বঢ়াব পৰা নাই প্ৰজেকশন ফ্ল্যাট হৈ আছে তো এতিয়া কেছটো কি হ'বগে যে 12.2% আপোনাৰ ক্যাপেক্স এক্সপেন্ডিচাৰ দি মানে ইনক্ৰিজ কিমান 9% তো 9% আপুনি ক্যাপেক্স এক্সপেন্ডিচাৰ দি যোনটো আমি এক্সপেক্টেড গ্ৰোথ বিচাৰো যোনটো পুশ বিচাৰো হে প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ পুশটো আনিব পৰা নাই মললো আপোনাৰ পইণ্টটো মই কিন্তু কেছটো কি হয় যে এই যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ ইস্যুটো হৈ আছে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট এটো আপুনি গভৰ্নমেন্টে ব্লেম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এটা ফ্যাক্ট হয় লাষ্ট 12 বছৰৰ পৰা প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট এজ এ পাৰ্চেন্ট অফ জিডিপি আপুনি নাম্বাৰটো 10 টকা বা 12 টকা হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট এজ এ পাৰ্চেন্ট অফ জিডিপি ইজ পেগড আউট 12.5% য'ত চাইনাত হয় 28% 30% হয় আৰু এসময়ত 18-19% আছিলে 2007 গতিকে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট হেয়া বিদেশৰে হওক বা দেশৰে হওক সেই প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগ বিদেশৰে হওক দেশৰ হওক আমাৰ অৰ্থনীতিত বৃদ্ধি হ'ব লাগে যাতে ক্যাপেক্স চৰকাৰে গোটেই ক্যাপেক্সৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব চৰকাৰে লৈ আছে কিছু দায়িত্ব প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে ল'ব লাগে মই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি গৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি কি মন্তব্য কৰিব বিশেষকৈ আমি টেকনিক্যাল কিছু কথা বাজেটখনৰ পাতিলো আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে এই বাজেটখনক কি দৰে চাই সব আমাৰ যোনখন বাজেট আজি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা গৈছে তাৰ পৰা আমি আশা কৰিব পাৰো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন অতি সোনকালে এখন ফাষ্টেষ্ট গ্ৰোইং ইকনমি অলৰেডি হয় ফাষ্টেষ্ট গ্ৰোইং ইকনমি হোৱাত সহায় আগবঢ়াব কাৰণ আমাৰ যোনটো জিএসটি ৰিটাৰ্ণ ৰেট আছিল হেতু এবাৰ 7% হৈছে ফ্ৰম লাষ্ট ইয়াৰ জানুৱাৰী টু দিস ইয়াৰ জানুৱাৰী আৰু লগতে আমাৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত ট্ৰিটি এটা সাইন কৰিছে মাদাৰ অফ অল ট্ৰেডস আপোনাৰ এইটো ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট যোনটো ভাৰতবৰ্ষক আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰে লাভান্বিত কৰিব তাতে যোনবোৰ আমাৰ হেৰি ডিউটিজ লাগে কাস্টম ডিউটিজ সমূহ হ্ৰাস হ'ব কাস্টম ডিউটিজ সমূহ সিম্পলিফাই হ'ব তেনে ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰেৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন উন্নতিকৰণৰ পথত আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু এইবাৰ বাজেটত আপোনাৰ এইবাৰ বাজেট আৰু মেনশন কৰা হৈছে যে নেশনাল ইনষ্টিটিউট অফ আয়ুৰ্বেদা তিনিখন নতুন নেশনাল ইনষ্টিটিউট অফ আয়ুৰ্বেদাও সেট কৰা হ'ব তাৰ পিছত আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত নিউ ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন এখনো সেটআপ কৰা হ'ব আৰু লগতে আপোনাৰ খেলো ইণ্ডিয়া মিছনৰ সন্দৰ্ভতো বহুখিনি ইনক্লুড কৰা হৈছে পদক্ষেপ তাতে ট্ৰেইনিং সেন্টাৰস সেটআপ কৰা হ'ব কোচ ডেভেলপমেন্ট কৰা হ'ব স্পোৰ্টছ এণ্ড সাইন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট কৰোৱা হ'ব তাৰপিছত এনিমেল হাজবেণ্ডৰী ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ সাবসিডিয়াৰী প্ৰগ্ৰামছ ৰখা হৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো এলমন্স প্ৰডাকচনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অসমৰ যোনবোৰ আমাৰ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰডাকচনৰ ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব তেনে ধৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰকে এই বাজেটখনে সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এই বাজেটখনতে
সেইকাৰণে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আশাবাদী যে যেনেধৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনে যেনেধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰৰ আণ্ডাৰ যেনেধৰণে উন্নতিকৰণ কৰি আছে আৰু আমি ফোৰ্থ লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হ'বলৈ আমি সক্ষম হৈছো জাপানক চেৰ পেলাই আৰু অনাগত দিনত আমি থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হ'বলৈ আগবাঢ়ি আছো জাৰ্মানীক চেৰ পেলাই আমাৰ সম্পূৰ্ণ আশা আছে যে এই এনেধৰণৰ বাজেটসমূহে আমাক ভাৰতবৰ্ষখনক ওপৰলৈ নিয়াত সদায় সহায় আগবঢ়াই আহিব বিশেষকৈ আৰু বহুকেইটা এই বিন্দু এই বাজেটখনক লৈ মই এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম এই বাজেটখনক লৈ কিছু ঘোষণা হৈছিল ৰেয়াৰ আৰ্থ মেটেৰিয়েলক লৈ কিছু ঘোষণা হৈছিল চাইনাৰ ওপৰত যি ডিপেণ্ডেঞ্চি সেই ডিপেণ্ডেঞ্চি আঁতৰাবলৈ ৰেয়াৰ আৰ্থ মেটেৰিয়েলৰ কৰিডৰ ঘোষণা কৰিছে তামিলনাডু কেৰালা উৰিষ্যা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু এক ডাঙৰ ঘোষণা যোৱাটো দশকত 25 কোটি লোকক দৰিদ্ৰতা সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ কথাও বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে সেই এটা কথা তাৰ সমান্তৰালে সেমিকণ্ডাক্টৰ যি উদ্যোগ সেই উদ্যোগত 40,000 কোটি টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ঘোষণা কৰা হৈছে বায়োফাৰ্মাত 10,000 কোটি টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ঘোষণা কৰা হৈছে যিবোৰ ব্যয়বোৰৰ এনে ধৰণৰ ব্ৰেকআপবোৰ আমি আপোনালোকক জনালো কিছু সময় পিছত শিক্ষাখণ্ডত কিমান নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে কিমান ধন নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে বা ডিফেন্সত কিমান ধন নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে সেয়া আমি গম পাম কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু সন্মুখত আছে চাইনা আৰু তাৰ সমান্তৰালে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছে আমি সৰ্ববৃহৎ ইকনমি হ'বলৈ গৈ আছো বিভিন্নজনে ক'ব খোজে গিভেন দ্য সাইজ আমাৰ যি এক সাইজ সেই সাইজৰ অনুসৰি আমি সহজেই সেই যি পৰ্যায় সেই পৰ্যায় পাবগৈ পাৰিম তাৰ সমান্তৰালে কিন্তু আমাৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম বাঢ়িছে নে যদি বাঢ়িছে কিমান বাঢ়িছে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা বজাৰ ইতিমধ্যে ক্ৰেছ কৰিছে সেই কথা বিতুপন মজুমদাৰে জনালে গতিকে এনেবোৰ বিষয় এইবাৰৰ বাজেটত দেখা গ'ল টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত বা ডাইৰেক্ট টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত স্লেবৰ পৰিৱৰ্তন আমি পৰিলক্ষিত নকৰিলোঁ তাৰ বিপৰীতে এক্সপৰ্ট আৰু ইম্পৰ্টৰ কাষ্টম ডিউটিত কিছু সৰলীকৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে মই এতিয়া বিদেশী নহয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগৰ কথাটো পাতিম বিতুপন আপুনি ক'লে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগ খুবেই প্ৰয়োজন য'ত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা আন দেশসমূহত 28% পৰ্যন্ত বিদেশী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগ হয় অসমত কিন্তু সেয়া ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু সেয়া 7% সীমিত হৈ আছে কি ক'ব আমাৰ 12.5% 12% সীমিত হৈ আছে মানে কি হয় নাম্বাৰ বিলাকে কি কয় আৰু ৰিয়েলিটি অলপ বেলেগ হৈ যায় গম পায়নে হয় ইণ্ডিয়াত মানে কি হয় মোষ্টলি মই টপ কৰ্পৰেট যিমি আমাৰ লিষ্টেড কোম্পানীবিলাক কৈ আছোঁ তেনেৰ কি হয় ষ্ট্ৰাগল কৰিছে এতিয়া ষ্ট্ৰাগল কৰিছে অকল এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ কিবা গভৰ্ণমেণ্টে চব ৰেছপনচিবল ল'ব ইছ্যুজবিলাক কিছুমান এনেকুৱা হয় যে এটা হ'লতো আপোনাৰ গ্ল'বেলি এতিয়া কমডিটি প্ৰাইচবিলাক বহুত বাঢ়িছে এতিয়া ধৰি লওক আপুনি এই লাষ্ট দুদিনত কমাৰ কাৰণে বেলেগ কথা কমডিটি প্ৰাইচ এক্সপনেঞ্চিয়েলি বাঢ়ি পেলাই আপোনাৰ যোনবিলাক আপোনাৰ মাৰ্জিন হয় যে কোম্পানীত বিজনেছত মাৰ্জিন ইম্পেক্ট কৰিব ধৰি লওক এতিয়া অট'মোবাইল কোম্পানী হওক আমাৰ মাৰুতি হওক বা মহিন্দ্ৰা হওক তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ছাডেন মানে কণ্টিনিউৱাছ প্ৰাইচ ইনক্ৰিজ হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমডিটি প্ৰাইজেছ তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ টেটৰ কি বুলি কয় মাৰ্জিনবিলাক ইম্পেক্ট হ'ব মাৰ্জিন ছিংগল ডিজিটত আহি যাব পাৰে মানে 100 টকা 7 টকা 8 টকা কমাব পৰা বা 10 টকা কমায় য'ত আগতে 16 টকা 17 টকা কমায় আৰু প্লাছ কি হয় ওভাৰঅল চাব গ'লে আমাৰ কি হয় এটা জিঅ' পলিটিকেল আনচাৰ্টেনিটি আৰু ডনাল্ড ট্ৰাম্প যেতিয়াৰ পৰা আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল তেতিয়া আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন পলিচি একদম পূৰা ইফাল কৰি পেলালে কি হয় এসময়ত আমি কি হৈছিলে ছাম ইয়াৰ্ছ বেক আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয় কেমিকেল ছেগমেণ্ট বা ওভাৰঅল যদি চাই এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেটেজি ওলাইছিলে China+1 তো ইণ্ডিয়া ৱাজ এ বেনিফিটেড যেতিয়া ক'ভিডৰ পৰা China+1 বুলি চবেই কথা পাতি আছিলে তো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত কেমিকেল হওক আৰু মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দেখে ডিকচন টেকনলজি এটা কোম্পানী আজিৰ দিনত তেওঁলোকে আমাৰ টিভি পেনেল বা আপোনাৰ ফোনৰ হওক বা ৱাশ্বিং মেচিন বা ফ্ৰিজ তেতিয়াই বনায় আপুনি Xiaomi মোবাইল ইউজ কৰক Samsung ইউজ কৰক মোষ্টলি এয়াই কৰে যেনেকৈ আইফোনৰ আপোনাৰ ফক্সকনে বনায় বাহিৰত তো ইণ্ডিয়াৰ মেনুফেকচাৰিং এটা বিল্ড আপ হৈছে নো ডাউট হৈছে কিন্তু কি হয় ক'ৰবাত ডিছঅৰিয়েণ্টেড হৈছে মেনুফেকচাৰিং ফ'কাছ দিছে কিন্তু ক'ৰবাত এতিয়া জিঅ' পলিটিকেল আনচাৰ্টেনিটিৰ কাৰণে এক্সপৰ্ট অৰিয়েণ্টেড ফাৰ্মা কি হয় ফাৰ্মাত ক'ব গ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়া ইজ কল্ড দ্য ফাৰ্মাচী অফ দ্য ৱৰ্ল্ড কিন্তু ডিউৰিং ক'ভিড এনেকুৱা হৈ গ'ল যে ইণ্ডিয়াই ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মেক্সিমাম ফাৰ্মাৰ যোনটো API হয় এক্টিভ ফাৰ্মা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ বেচিকেলি কাম ফ্ৰম চাইনা তো এতিয়া যদি চাইনা যদি কেনেবাকৈ বন্ধ কৰি দিয়ে বোলে আমাক বোলে ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট নিদিয়ে আমাৰতো মানুহ বেমাৰত মৰি থাকিব বুজি পাইছে সেনেকুৱা কিছুমান ইছ্যু হ'ল তো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেপছ ল'লে
তাৰপিছত ইণ্ডিয়া নিজৰ KSM বা API কাৰণে বহুত পুশ কৰিছে PLI স্কিম দিলে তাৰ কাম হ'ল কিন্তু এতিয়া চাইনাৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্সিটো কমাব বিচাৰিছে কমাই ফেলাই আকৌ এক্সপৰ্ট কৰিব লাগে আমি চাইনাৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰি পেলাই ফাৰ্মা প্ৰডাক্ট বনালো ঠিক আছে এটা বেচিব লাগিব ক'ত আমেৰিকা হৈছে ফাৰ্মাক বাকিটো মই বাকি ফচাই দিম এভৰি টাইম মানে ভয়টা খুৱাই থাকে সি বিজনেছত কি হয় যেতিয়া আনসাৰ্টেন সিনিয়ৰ আপুনি দুটকাও পকেটৰ পৰা খৰচা নকৰে তো দ্যাট বেসিক্যালি ইম্প্যাক্টিং কিন্তু এই ষ্টৰিটো লেটেষ্ট হয় কিন্তু যদি আমি ওভাৰঅল চাওঁ 10-12 বছৰৰ পৰা অকল গভৰ্ণমেণ্টে পাব্লিক ফাণ্ড ইউজ কৰি খৰচা কৰি ৰাস্তা বনাই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ কৰি চলাই আছে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টে পিক আপ কৰিব পৰা নাই গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেন্ডিচাৰ ধৰিলে মই গেন কৈ আছো 1.5 লাখ কোটি টকা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ 1.5 লাখ কোটি টকা আছিল বিফৰ কোভিড এতিয়া 10 লাখ কোটি আপুনি 10x ইনক্ৰিজ হৈছে এক্সুৱেলি ক'ব গ'লে 10-12 লাখ কোটি টকা হৈছে কিন্তু এটা কথা কওক এই যি এখন মাদাৰ অফ অল ডিলছ সাইন কৰিলে স্বাক্ষৰ কৰিলে ভাৰতবৰ্ষ এই গ্লোবেল আনসাৰ্টেনিটিৰ সময়ৰ অৰ্থনৈতিক এই যি অচলাৱস্থা সমগ্ৰ বিশ্বত পৰিলক্ষিত কৰিছো আমি বা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষৰ যি সম্পৰ্ক বাণিজ্যিক সম্পৰ্কটো তিক্ততা বৃদ্ধি পাইছে এই ডিলটোৱে এই মাদাৰ অফ অল ডিলছে আমাক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব এটো এক্সুৱেলি কি হয় দুটা বেট হ'ব পাৰে হয় প্ৰথম কথা মই যনো পাৰ্সোনালি ফিল কৰোঁ ডনাল্ড ট্ৰাম্প বিষয়ত তেওঁ কি ভাবে কি নাভাবে মই তাক বুজি নাপাওঁ হয় আৰু তেওঁ বৰ ইগো থকা মানুহ তেওঁক নোবেল পিস প্ৰাইজ লাগে তেওঁৰ কাৰণে যদি তেওঁ নোবেল পিস নাপালেকে পৃথিৱীক অশান্তি কৰি থাকিব হেতু এটা কথা এই একচুয়ালি ইন্ডিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মোস্টলি ট্ৰেড হয় মেবি কিমান 140 বিলিয়ন ডলাৰ মানৰ হয় 140 150 আৰু আমাৰ টাৰ্গেট আছিল 500 বিলিয়ন ডলাৰ এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড কৰো ইউৰোপৰ লগত হয় 136 টু 140 হেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেড হয় ওভাৰঅল মানে হিমান বিলিয়নৰ ট্ৰেড হয় ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট মিলাই ফেলাই আৰু ইফালে ইউকেৰ লগত আমাৰ ভালেখিনি হয় তো এতিয়া ইউৰোজন আগতে ইউকে টু ইউৰোজনত আছিল এটা ওলাই গল তথাপি আমাৰ সম্বন্ধ ভাল হয় তেতিয়া কি হয় দেখিলে ইউৰোপে দেখিলে আমেৰিকাই কেতিয়াবা ধমক দিয়ে গ্ৰীনল্যান্ডত কয় যে গ্ৰীনল্যান্ডখন আমাক লাগে ইফ ইউ মানে ডোন্ট লিসেন টু আস উইল প্ৰবলি পুট ট্যারিফ অন ইউ আপোনাক 10% লগাই দিম 100% লগাই দিম হেনেকুৱা এটা প্ৰেছাৰ ইউজ কৰে তো ডনাল্ড ট্ৰাম্পে নিজৰ পাৰ্সোনালি গো কাৰণে আমেৰিকাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে মই আপোনাক এক্সাক্ট দেখাম যে আমেৰিকাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ আছে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় যোনটো ওয়াৰ্ল্ডটা লবি আছিল যে আমেৰিকা ক্যান ডু এনিথিং এতিয়া ভেনেজুয়েলাত মন গল এটাক কৰি গুছি আহিলে ইৰানত মন গল এটা ইৰানত গৈ ফেলা তেল ওয়াৰশিপ মেবি ইৰানত এতিয়া আপোনাক কোন দিনাখন কি এটাক কৰি গম নাপাব আৰু কালি পৰি বলে ইণ্ডিয়া কিবা এটা ষ্টেট কৰিলে বলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা 500% ট্যাৰিফ কৈ দিব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ 50% পে কৰি আছে বিকজ অফ ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কালি পৰি 500% ট্যাৰিফ বুলি কব পাৰে বাট খালি এটা চেঞ্জ মই কৈ আছো এটা চেঞ্জ হল খালি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে লাহে লাহে ষ্টেপটো বেক কৰিছে কেনে গম পায় নে কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনা কমাইছে আৰু এটা ইণ্ডিয়াই ভেনেজুয়েলাৰ পৰা কিনিব লাগে বিকজ ইজ বেক বাই ট্ৰাম্প এটা কথাটো কি হয় ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কবাত বিচাৰিছে ইণ্ডিয়াৰ লগতো লাহে লাহে ঠিক হ'ব কাৰণ ইণ্ডিয়ান যোনখন বজাৰ এখন সৰু বজাৰ নহয় পইচা বজাৰ নহয় মানুহৰ বজাৰ এখন বহুত ডাঙৰ বহুত পপুলেশ্যন আছে কাৰণ চাইনাৰ মাৰ্কেট আপুনি ৰিচ কৰিব নোৱাৰে চাইনাত ইমানখিনি ষ্টেট কণ্ট্ৰল আমাৰ ইণ্ডিয়া এডপ্ট কৰে কিন্তু আমেৰিকাই কি বিচাৰিছিলে এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটখন ওপেন কৰি বিচাৰিছিলে যোনটো ইণ্ডিয়া কিন্তু একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে আপুনি একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে মোৰ নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ মেজৰিটি মানুহখিনি বা গভৰ্ণমেণ্টে একচেপ্ট কৰা নাই তো সেই বস্তুত আপোনাৰ কি হয় অলপ প্ৰেছাৰ দি আছে ইফালবা খুছে হিফালবা খুছে তো এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ষ্টেণ্ড হয় এতিয়া মই দেখিছোঁ ইণ্ডিয়াই এক্সটাৰ্নেল পজিশ্যন ভালেখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে যদিও মাজতে অলপ ভয় লাগিছিলে কি হৈছে মই মাজতে টেনশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এতিয়া ব্ৰিক্সৰ যোনটোখন মিটিং হ'ব নেক্সট আপোনাৰ এইবাৰ ইণ্ডিয়াতে হ'ব ব্ৰিক্স আৰু মই ক'বাত মই ফিল কৰিছোঁ ব্ৰিক্স আৰু ইউ ক'ৰবাত পচিবিলিটি আছে যাওক ইউৰোপ য়েছ কিন্তু জেনেৰেলি কি হয় ৰাছিয়াৰ লগত ইউৰোপ সিমান এটা ঠিক নহয় কিন্তু ইউৰোপৰ কমেণ্ট পাইছোঁ যে প্ৰবেবলি দে মে গো ফৰ সাম কাইণ্ড অফ এ টাই উইথ ব্ৰিক্স সেইটো কাৰণে কি হয় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ নিজৰ ইগোটো এৰি পেলাই লাহে লাহে হি মে বি ইন কামিং ইন বেক ফুট দেখিছে আপুনি লাষ্ট 10 দিন 15 দিন চাব বেক ফুটত আহি গৈছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ইণ্ডিয়া যোনটো ষ্টেণ্ড ল'লে আৰু লগে ইউৰোপে লগে যোনটো ডিল কৰিলে ইমিডিয়েটলি কৰিলে কাৰণ 20 বছৰ পৰা ষ্টাক হৈ আছিলে ইউৰোপে পিছে নাই এনেকৈতো নোৱাৰি কাৰণ উই অলছ' নিড এ মাৰ্কেট আৰু ইণ্ডিয়াৰ টেক্সটাইল ছেক্টৰ যোনটো বাজেটতো টেক্সটাইলৰ কথা কৈছে টেক্সটাইলৰ কাৰণে বহুত ভাল কথা বাজেটত বাংলাদেশৰ পৰা লাহে লাহে যোনটো সস্তীয়া মাল বুলি কয় আমি সস্তাকে পায় আপুনি কম টকাতে পায় বাংলাদেশৰ পৰা গৈ আছিলে তো বাংলাদেশত আনষ্টেবিলিটি হোৱাৰ পিছত আৰু ইণ্ডিয়াৰ লগত ইউকেৰ লগত চাইন হ'ল ইউৰ লগত চাইন হ'ল আৰু ইউ মে বি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইউএ 20% মান যিমানখিনি হয় টেক্সটাইল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কিনে আৰু ইউকে এৰাউণ্ড 7% মান কিনে গতিকে বিৰতি ল'ব লাগিব বাংলাদেশৰ যি বৰ্তমানৰ অচলাৱস্থা বাংলাদেশৰ টেক্সটাইল হাব এতিয়া ভাৰতলৈ স্থানান্তৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা ইতিমধ্যে হৈছে আৰু ভাৰতত টেক্সটাইল সামগ্ৰী উৎপাদিত হ'লে সেই সামগ্ৰী আমি ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ সৈতে যি ডিল কৰিলোঁ সেই ডিলৰ যোগেদি তেওঁলোকলৈ সেই সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা সেইবোৰ দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা পথ প্ৰশস্ত হ'ব বাংলাদেশত
টেক্সটাইল সামগ্ৰী উৎপাদন হয় আৰু কম খৰচত ৰপ্তানি হোৱাৰ অন্যটা কাৰণ লেবাৰ ইন্টেনসিভ এটা ৰিজন কম খৰচতে তাৰ শ্ৰমিকসকলক আমি পাওঁ এটা বিৰতি লম বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আলোচনালৈ ঘূৰি আহিম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম Budget 2026 driven by the all-new Seltos. Taras forever. अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइटन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ভয়ংকৰ যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ সেতু চানমাৰী হৈ জুৰোডলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদামৰ এফচিআই হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতু সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে কেইবাটাও পথ ৰোড ক্লোজ কৰি থোৱা হৈছে আপুনি Budget 2026 driven by the all-new Seltos. Taras forever. अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइटन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ভয়ংকৰ যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ সেতু চানমাৰী হৈ জুৰোডলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদামৰ এফচিআই হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতু সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে কেইবাটাও পথ ৰোড ক্লোজ কৰি থোৱা হৈছে আপুনি চানমাৰী দিশৰ পৰা যদি জোৰদৰ দিশে যাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই পথটোৰে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰিব কেইবাদিনো ধৰি এই পথটো বন্ধ কৰা হ'ব আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই পথটো বন্ধ আছে কিন্তু আপুনি এটা বিকল্প পথেৰে বামুণী মৈদামৰ দিশৰে যাব পাৰিব সেই পথটো হৈছে MRD পথ এই পথটোৰে আপুনি গৈ বামুণী মৈদামৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট পেজ আছে গভৰ্ণমেণ্ট পেজৰ কাষেদি গ'লে বামুণী মৈদামৰ যিটো মূল পথ আছে সেই পথত উঠি সেই দিশেৰে আপুনি যাব পাৰিব আৰজি বৰুৱা ৰোডৰ মূল পথেৰে জুৰোডৰ দিশে আহিলে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেৰে যাব নোৱাৰিব চানমাৰী উৰণ সেতু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু আমি অলপ আগলৈ যাম সিফালৰ পৰা অহা জুৰোডৰ দিশৰ পৰা অহা যিসমূহ যান বাহন আছে চানমাৰী Budget 2026 driven by the all-new Seltos. Taras forever. নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছো নিৰ্মলা সীতাৰমণে নৱমবাৰৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিলে লোকসভাৰ মজিয়াত সদনৰ মজিয়াত এটা বাজেট দাখিল কৰাৰ পিছতে এটা প্ৰশ্ন আমাৰ ভিউৱাৰ্ছৰ মাজত উদয় হয় সেই প্ৰশ্নটো হৈছে কি কি সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িলে কি কি সামগ্ৰীৰ দাম কমিলে খুব বিশেষ ঘোষণা সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ বা সামগ্ৰীৰ দাম কমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নকৰিলেও কাষ্টম ডিউটি আৰু টাৰিফত সাল সলনিৰ বহুকেইটা ঘোষণা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে খুৰাৰ দাম আৰু লাক্সাৰী ঘড়ীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে বা আমি ইংগিত পাইছোঁ তেওঁৰ যি বাজেট ভাষণ সেই বাজেট ভাষণৰ যোগেদি এতিয়া দাম কিহৰ কমিলে মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ বহুকেইটা সামগ্ৰীত টাৰিফ যি কৰ আৰোপ কৰা হয় সেই কৰ আৰোপৰ প্ৰক্ৰিয়াত সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে কাষ্টম ডিউটিত সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে বিশেষকৈ বহুকেইটা সামগ্ৰীত বিদেশৰ পৰা যিবোৰ সামগ্ৰী ভাৰতবৰ্ষলৈ আহে সেইবোৰ সামগ্ৰীত ইম্পৰ্ট ডিউটি শূন্য কৰা হৈছে যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা লেডাৰ সামগ্ৰী
এক্সপোৰ্ট কৰিব পৰা যায় এটা কুশন পোৱা যায় লেডাৰ সামগ্ৰী এক্সপোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বহুকেইটা বিদেশৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ অহা সামগ্ৰী ইম্পৰ্ট ডিউটি শূন্য কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া স্মাৰ্টফোন টেবলেট ইত্যাদি মূল্য হ্ৰাস পাব একেই তাৰিফ হ্ৰাস কৰাৰ কাৰণে তাৰ সমান্তৰালে 17টা ড্ৰাগছ বায়োফাৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে জনাইছোৱে চৰকাৰে 10,000 কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে 17 ধৰণৰ ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰাগছ মলিকুলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে হ্ৰাস পাব দাম সেই ড্ৰাগছবোৰৰ সেই ঔষধবোৰৰ আৰু সেই ঔষধবোৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে কৰ্কট ৰোগ আৰু মধুমেহ ডায়াবেটিছ আৰু কেঞ্চাৰৰ যি ঔষধৰ ক্ষেত্ৰতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰাইচ যি দাম মূল্য সেই মূল্যৰ হ্ৰাস হ'ব ইতিমধ্যে বাজেটৰ কথা পাতি আছিলোঁ বাজেটৰ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ যিটো সাইজ সেই সাইজৰ কথা আমি ইতিমধ্যে জনাইছোৱে সেই ব্ৰেকআপখিনি দিলোৱে মই পুনৰ বিতুপন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আপুনি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিল বৰ্তমান এতিয়া বাজেটৰ বিষয়ে মই কিছুমান এক্সপেণ্ডিচাৰ আইটেম কিটা জাষ্ট পালোগে হয় বাজেটত কি হয় টোটেল বাজেটখন আপোনাৰ দেখিলে 5.34 লাখ crore হয় তাত ক'ত কি চেঞ্জ হৈছে মই এবাৰ কৈ দিব পাৰোঁ যোনটো আহিলে মাৰ্টত বৰ্তমান পেনশন যোনটো হয় আইটেম হয় পেনশনত আপোনাৰ কি হয় 2025-26 আপোনাৰ যোনটো প্ৰজেকচনতকৈ বেছি খৰচা হ'ল পেনশন 2.76 লাখ crore আৰু হৈ গ'ল 2.86 লাখ crore আৰু এবাৰো কি হৈছে পেনশনত খৰচা হ'ব 2.96 লাখ crore মানে 3 লাখ কোটি টকাৰ পেনশনত পেমেন্টত যাব 2.96 লাখ crore প্ৰজেকচন ডিফেন্সৰ বাজেটটো যোনটো অনুমান হয় 5.94 লাখ crore মানে আগতে এই বছৰ খৰচা হৈছিলে 5.6 লাখ crore মানে এই মোটামুটি ডিফেন্সত 10% 5.6 লাখ crore পৰা আপোনাৰ 5.9 লাখ crore নহয় মূল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ 10% ডিফেন্সত হয় 10% প্ৰায় 10% less than মানে 6 লাখ কোটি টকা যদি আমি বাজেটত ধৰে 10% কে বেছি হ'ব হয় 10% 11-12% ডিফেন্সত খৰচা কৰিছে আৰু আপোনাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰত কি হয় কাট কৰিছে অকমান যোনটো খৰচা হৈ গ'ল মানে এক্সেক্টলি প্ৰজেকচন আছিলে 1,67 crore মান খৰচা কৰিব 1.86 লাখ crore মান ফাৰ্টিলাইজাৰত খৰচা হৈ গ'লগে এবাৰ হয় যদিও আমাৰ এবাৰ ওয়েদাৰ সিনাৰিও বেয়া নাছিলে আপোনাৰ কি বুলি কয় খেতিও ভাল হৈছে 1.8 লাখ কোটি আমি ফাৰ্টিলাইজাৰত খৰচ কৰিছিলো 1.86 লাখ খৰচা কৰিলো আৰু 1.70 লাখ crore এবাৰ কিনকৰ প্ৰজেকচন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আমি এবাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ কম খৰচ কৰিম মানে যদি হৈ গ'ল 1.86 কিন্তু বাঢ়ি যাব পাৰে সিচুৱেচন আপোনাৰ ডিপেন্ড কৰিব এবাৰ এলনিনো হয় বা লানিনা আহিব এটা এলনিনো হাৰ প্ৰজেকচন বহুত আছে এলনিনো হলে কেনেকুৱা ধৰণৰ সিনাৰিও হেতু ডাইনামিক হ'ব হয় কৃষকক সেই ধৰণে উপকৃত কৰা হ'ব 1.7 লাখ কোটি টকাৰ আমি সাৰ ক্ৰয় কৰি আৰু গভৰ্ণমেণ্টে সাৰ ক্ৰয় কৰিব ফুড সাবসিডি হয় নেকি ফুডৰ ওপৰত আপোনাৰ খৰচা আছিলে 2.28 লাখ crore হেতু কনস্ট্যান্ট ৰাখিছে 2.27 লাখ crore ফুড সাবসিডি টাইপ কাইন্ড অফ হয় হেতু আপোনাৰ এটা 2.2 লাখ কোটি টকা ব্যয় কৰিব চৰকাৰে খাদ্যৰ কাৰণে আৰু সেই টকা ব্যয় কৰিব লাগিব কাৰণ বিভিন্ন স্কিম আছে বিনামূলীয়া চাউল যোগান ধৰাকে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন স্কিম আছে হয় আৰু এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড এক্টিভিটিজ যোনটো ধৰে তেতিয়া মানে এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ বা আপোনাৰ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি আমি ধৰোঁ মই হেতু নিচা দেখাইছোঁ তাত আপোনাৰ 1.51 লাখ খৰচা হৈছিলে লাষ্ট টাইম কমি গৈছিলে 1.58 প্ৰজেকচন আছিলে এবাৰ 1.51 খৰচা কৰিলে মানে হাত গম পাইছেনে 70,000 মানে কমালে কিন্তু প্ৰজেকচন এবাৰ বঢ়াব 1.62 লাখ crore মান গতিকে শিক্ষা খণ্ডত শিক্ষা নহয় এগ্ৰিকালচাৰ আপোনাৰ কৃষি খণ্ড আৰু সহযোগী খণ্ডবোৰত বঢ়াব 1.62 লাখ হয় ব্যয় যেতিয়া বঢ়াব ভাল কথা কৃষক উপকৃত হ'ব নহয় জানো হয় আৰু ডেভেলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টৰ কথাটো মই কৈ আছোঁ গোটেই হোল নৰ্থ ইষ্টৰ ৰিজনৰ কাৰণে হয় এটা আপোনাৰ মই আইটেম কওঁ 5,915 কোটি টকা 2025-26 বাজেটত প্ৰজেক্ট কৰিছিলে হয় ডেভেলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে 5,915 কোটি খৰচা কৰিম বুলি খৰচা হৈ যাব 4,479 অনলি মানে লাষ্ট ইয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ 5,915 লাখ কোটি টকা নহয় 5,915 কোটি 15 টকা হয় এইটো আপোনাৰ লাখত 5,915 বহুত হৈ যাব 5915 মানে 5,915 কোটি টকা ডেভেলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে প্ৰজেকচন কৰিছিলে আৰু সেই প্ৰজেকচন যোনটো কৰিছিলে তাৰ মতে অকল খৰচা কৰিব পাৰিলে 4,479 crore এই 26ত খতম হওঁতে কিন্তু মেবি এহেড অফ দ্য ইলেকশ্যন এবাৰ প্ৰজেকচন দিছে FY 27ত 6,812 লাখ কোটি 6,812 কোটি টকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰিত ধনৰ এমাউণ্টটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যোৱাবাৰ খৰচ কৰিবলৈ প্ৰজেক্টেড ফিগাৰটো আছিল খৰচ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল 5,915 কোটি টকাৰ কিন্তু খৰচ কৰিব পৰা হ'ল কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ নিৰ্ধাৰিত ধনৰ খৰচ কৰিব পৰা হ'ল 4,400
প্ৰায় 4,400 কোটি টকা কিন্তু এইবাৰ সেই ধন বৃদ্ধি কৰা হৈছে অসমৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে বৃদ্ধি কৰা হ'ব পাৰে 6,812 কোটি টকা নিৰ্ধাৰিত কৰি ৰখা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ব্যয় কৰিবলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে ব্যয় কৰিবলৈ হয় তাৰ পিছত আৰু এডুকেশ্যনৰ সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হেডলাইন যোনটো হয় 1.28 লাখ প্ৰজেকচন আছিলে FY আপোনাৰ 26ত কৰিব লাষ্ট যে কাৰণ আমাৰ বহুতখিনি প্ল্যান কৰা মতে কৰিব কেলে নোৱাৰিলে মই কথা আপোনাক অলৰেডি কৈ থৈ দিলো যে 28.7 লাখ গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰিছিলে টেক্স কালেকশন কিন্তু হৈ গ'ল 1.5 লাখ কোটি টকা ডেফিসিট কমি গ'ল এবাৰ এডুকেশ্যনত প্ৰজেক্টেড ফিগাৰ কিমান প্ৰজেক্টেড কম হয় 1.28 প্ৰজেক্টত আছিলে খৰচা কৰিলে 1.21 লাখ কৰোৰ আৰু এবাৰ 1.39 লাখ কৰোৰ মানে এডুকেশ্যন 1.39 লাখ মই প্ৰশ্ন এটা সুধিব বিচাৰিছো শিক্ষা খণ্ডত 1.39 লাখ কোটি টকা খৰচ কৰে কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত কৰি ৰখা হয় ইয়াৰ বিপৰীতে ডিফেন্সত প্ৰতিৰক্ষাৰ বাজেট হ'ল প্ৰায় 6 লাখ কোটি টকা গতিকে 12% মান বাজেটৰ 12% মান প্ৰতিৰক্ষা বাজেট আৰু বাজেটৰ 2%ৰ পৰা 2.5% মান হৈছে শিক্ষাৰ বাজেট গতিকে ডিফেন্সত বিনিয়োগৰ গোটেই দায়িত্ব যদি চৰকাৰে লয় এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু বিনিয়োগ আন ৰাষ্ট্ৰৰ কম্পেৰিজনৰ তুলনাত কম মাত্ৰ 2% গতিকে এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অবকাশ কিমান আছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগৰ মই তাৰ পিছত প্ৰিয়ংকাৰ ওচৰলৈ যাম হয় নো আমাৰ এক্স্যাক্টলি কি হৈছে এতিয়া মোস্টলি এডুকেশ্যন আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰে হয় এতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ কথাটো কৈছো হয় বেসিক্যালি আমি কৈছে নো আমাৰ কি প্ৰাইভেট সেক্টৰটো অবভিয়াসলি এটা প্লে ইম্পৰ্টেন্টে হয় আৰু আমেৰিকাটো বা বিদেশত এটা আমাৰ কি হয় কিছুমান ৰাজ্যত দিল্লীত বা মাজতে কি হয় যেতিয়া তাত অলপ কি বুলি কয় গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আসলে ভাল অবভিয়াসলি ইউনিভাৰ্চিটি কিন্তু আমাৰ অসমতো আছে কিন্তু মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ বেলেগ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো মানে গম পাইনে অসমত ব্যক্তিগত স্কুল আছে ন্যাশনাল ইকোনমিক প্ল্যানিংৰ কথা পাতিলে ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যনৰ কথা আমি পাতিছিলো ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন লাগে কাৰণ যেতিয়া কোভিড আহিছিলে কোভিডৰ সময়ত যেতিয়া ৰঘুৰাম ৰাজন আছিলে তেখেত আমাৰ RBI গভৰ্ণৰ বা তেখেতত তেতিয়া সাকে তেওঁ আছিল আগত তেওঁ কৈছিলে যে 2014 তেওঁ এৰা আৰু 2000 যেটা কোভিডৰ আহতে কৈছিলে যোনটো যে ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন বা ল'ৰা-ছোৱালীৰ যোনটো ভৱিষ্যত বিকজ অফ কোভিড ম্যাক্সিমাম আজি ল'ৰা-ছোৱালী দেখিব অটিজম স্পেকট্ৰাম ডিজিজ বা আপোনাৰ ADHD আপোনাৰ যোনটো হয় এটেনশন ডেফিচিট হাইপাৰটিক সিনড্ৰোম হেনকা বিভিন্ন কেছত হৈ আছে আৰু আপুনি প্ৰত্যেকটো আমাৰ অসমতে যদি বৰ্তমান কম প্ৰত্যেকটো ফ্ল্যাটতে যাও প্ৰত্যেকটো ওচৰে পাজৰে আপুনি যদি গণেশগুৰিটো ঘূৰে আমাৰ কাহিলিপাৰা ঘূৰে হেনকা হৈছে প্ৰত্যেকটো ঘৰত কাৰোবাৰ হেনকা ধৰণৰ প্ৰব্লেম এটা থাকে আৰু কোনোৱে খালি কি হয় কোনো মানুহে এই কথাটো খুলি ক'বলে ভয় কৰে লাজ কৰে সমাজে কি ক'ব বুলি গম পাইছেন এটা সোশ্যাল এটা ফিয়াৰ এটা থাকে আৰু বহুত পেৰেন্টছে নিজে ডিপ্ৰেছনত গুচি গৈছে তো এটো এটা ডাঙৰ মেজৰ ইস্যু ন্যাশনাল ইকোনমিক প্ল্যানিং ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যনৰ কথা কৈ আছে ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন কোৱাৰ সত্ত্বেও বহুত প্ৰাইভেট স্কুল হক গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টৰ আপুনি চাওক এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল সবে নাযায় এটো ফ্যাকচুৱেল কথা ক'বলে লাজ লাগে মানুহে যিমানে কথা কয় চৰকাৰী স্কুললৈ নাযায় বহুত কমে যায় হেতু কাৰণে মেবি সৰকাৰী স্কুল ক'বাত কমি গৈছিলে প্ৰাইভেট স্কুলৰ বেছি আজি কালি হৈছে তথাপিও প্ৰাইভেট স্কুল বিলাকে মই নকওঁ কিন্তু মই দেখা নাই ইমান মেজৰলি যে কোনোবাই ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যনৰ কথা সিৰিয়াসলি লৈছে কেইখনমান স্কুলে লৈছে কিন্তু যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এইখিনি পেৰেন্টছে যেতিয়া ল'ৰা-ছোৱালীক এডমিশ্যন দিবলৈ যায় ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যনৰ কথা পাতে মন কি বাতত আমাৰ দেশৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহি পেলাই সৰুলা-ছোৱালীক লৈ বহাই কথা পাতে আজি তেখেতৰ আজি আমাৰ দেশ অসমৰ আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ দাদাৰ আজি বাৰ্থডে এটো মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে এই যে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট বিলাকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কোনোবা পেৰেন্টছ গ'ল এডমিশ্যনৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে যেন তেওঁলোকৰ তাত কিয় সোমালো গম পাইছেনে বিজনেছ টাইপ হৈ গৈছে তো এই ক্ষেত্ৰত কি হয় তেওঁলোকৰ ৰেসপন্সিবিলিটি কি হয় এতিয়া 1.4 লাখ কৰোৰ বাজেট হওক 1.5 লাখ কৰোৰ ফিগাৰটো লাইক ইটস 5% অফ থিং বাট থিং ইজ দ্যাট এটা চাওক সেম যদি আপোনাৰ এই স্পেকট্ৰাম ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি লণ্ডনত যাওক আমেৰিকাত যাওক বা ইভেন ইন সাম আদাৰ ষ্টেটছ ফৰগেট এবাউট গুৱাহাটী আপুনি যদি বেংগলোৰ যায় তাত কি হয় তাত ইমান ধুনীয়া কেয়াৰ কৰে মৰম কৰে ল'ৰা-ছোৱালীখিনি এডপ্ট কৰে লণ্ডনত বা সেইখিনি বাহিৰ নাযাওৱে কিন্তু আমাৰ অসমত কি হয় এটো মই গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেসপন্সিবিলিটি নকওঁ এইখিনি আমাৰ সামূহিক ৰেসপন্সিবিলিটি তো এই ৰেসপন্সিবিলিটি গভৰ্ণমেণ্টৰ মই বিচাৰো যে এটা ক'বাত এটা ষ্টেপ এটা দৰকাৰ যে এটা কমিউনিকেশ্যন দৰকাৰ কাৰণ 1.4 লাখ কৰক বা 2 লাখ কৰক কিন্তু এডুকেশ্যন ব্যয় দি অকল নহয় ব্যয় অলসো ৰিকোয়াৰ্ড যে আপুনি হয় বাহিৰৰ দেশত আপোনাৰ কি হয় মেবি ডাবল ডিজিটত হয় আমাৰ 5% 4% খৰচা হৈ যায় উইথ দা GDP তো হেতু ফিগাৰ ক্যান বি ইনক্ৰিজ কিন্তু মই ভাবো ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন ইজ ওয়ান অফ দা ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অটিষ্টিক যিসকল
শিশু সেই সকল শিশুৰ প্ৰতি সংবেদনশীল আমাৰ সমাজ হ'ব লাগে আৰু যেহেতু নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি মেণ্টেল হেলথৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে গতিকে সেই পৰ্যায়লৈ যেহেতু তেওঁ মাইক্ৰ লেভেললৈ গৈছেই আৰু তেজপুৰৰ যিখন চিকিৎসালয় সেইখন নিম অঞ্চলত উন্নীতকৰণ কৰাৰ কথা কৈছে আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা উত্থাপন কৰিছে অসমত সেই সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি কৰাৰ দৰকাৰ আৰু চৰকাৰে যদি এই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছে গতিকে এই দিশতো চৰকাৰে যদি ফাণ্ড দিয়ে বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ স্কুলবোৰে তেনেধৰণৰ শিশু আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ যদি ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজন হয় চৰকাৰে তেওঁলোকক ফাণ্ড যদি প্ৰদান কৰে তেতিয়া এটা আমি পৰিৱেশৰ অনুকূল পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ সমান্তৰালে আমি দাম কি সামগ্ৰী কমিব সেই কথা কৈ আছিলোঁ মাইক্ৰৱেভ অভেনৰ দাম কমিব ইভি বেটাৰীৰ দাম কমিব ইভি বেটাৰীৰ দাম কমাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিহেতু ইভিৰ প্ৰচাৰ আজিকালি বা ইভিৰ ব্যৱহাৰ আজিকালি বৃদ্ধি পাইছে ছ'লাৰ পেনেলৰ দাম কমিব গতিকে এইবোৰ ইভি বেটাৰীৰ দাম কমা ছ'লাৰ পেনেলৰ দাম কমাৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰে পদক্ষেপবোৰে আমাৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰাত এটা সহায় আগবঢ়াব এয়াৰক্ৰাফ্টৰ পাৰ্টছৰ দাম কমিব বিমানবোৰৰ এৰোপ্লেনৰ যি কিছুমান পাৰ্টছ সেই পাৰ্টছবোৰৰ দাম হ্ৰাস পাব মই পুনৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব বিচাৰিম মই প্ৰিয়ংকা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম আপুনি কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব যদি এই মুহূৰ্তত যদি এটা বিৰতি লোৱাৰ অৱকাশ আছে এটা বিৰতি ল'ম এই মুহূৰ্তত হয় পুনৰ ঘূৰি আহিম এই মুহূৰ্তত বিৰতি লৈছোঁ শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी 90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइटन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ভয়ংকৰ যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ চানমাৰী হৈ জুৰোডলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদামৰ FCI হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে কেইবাটাও পথ ৰোড ক্ল'জ কৰি থোৱা হৈছে আপুনি চানমাৰী দিশৰ পৰা যদি জুৰোডৰ দিশে যাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই পথটোৰে চানমাৰী উৰণ ক্ষেত্ৰৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰিব কেইবাদিনো ধৰি এই পথটো বন্ধ কৰা হ'ব আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই পথটো বন্ধ আছে কিন্তু আপুনি এটা বিকল্প পথেৰে বামুণী মৈদামৰ দিশৰে যাব পাৰিব সেই পথটো হৈছে MRD পথ এই পথটোৰে আপুনি গৈ বামুণী মৈদামৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট পেজ আছে গভৰ্ণমেণ্ট পেজৰ কাষেদি গ'লে বামুণী মৈদামৰ যিটো মূল পথ আছে সেই পথত উঠি সেই দিশেৰে আপুনি যাব পাৰিব RG বৰুৱা ৰোডৰ মূল পথেৰে জুৰোডৰ দিশে আহিলে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেৰে যাব নোৱাৰিব Budget 2026 driven by the all new Seltos Paras forever अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी 90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइटन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ভয়ংকৰ যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ চানমাৰী হৈ জুৰোডলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদামৰ FCI হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে কেইবাটাও পথ ৰোড ক্ল'জ কৰি থোৱা হৈছে আপুনি চানমাৰী দিশৰ পৰা যদি জুৰোডৰ দিশে যাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই পথটোৰে চানমাৰী উৰণ ক্ষেত্ৰৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰিব কেইবাদিনো ধৰি এই পথটো বন্ধ কৰা হ'ব আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা by the all new Seltos Paras forever নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ 17 বিধ ড্ৰাগছৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইবাৰ বাজেটত
আৰু সমান্তৰালকৈ ইম্পৰ্ট ডিউটি এক্সেম কৰা হৈছে বহুকেইটা এক্সটেণ্ডেড ড্ৰাগছত লগতে মেডিচিন স্পেচিয়েলাইজ মেডিকেল ফুড ইত্যাদি ইত্যাদি যিবোৰ বাহিৰৰ পৰা আহিব বিদেশৰ পৰা আহিব সেইবোৰৰ যি মূল্য হ্ৰাস হ'ব কাৰণ ইম্পৰ্ট ডিউটি কমোৱা হৈছে আৰু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত 7টা দুৰাৰোগ্য যি ৰোগ সেই ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ ৰাইজে পাব এইবাৰ বাজেটখন ৰাহত বাজেট বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাবী কৰিব বিচাৰিছে এই বাজেটখনৰ যোগেদি সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে কৰবাত নহয় কৰবাত সকাহ পাব আৰু এই বাজেটখনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বহনক্ষম যি উন্নয়ন সেই উন্নয়নৰ কথা এইবাৰ বাজেটখনত কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে বিত্তপন মজুমদাৰে বাজেটখনৰ সাইজ বা বাজেটখনৰ সন্দৰ্ভত কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে এই যে সাস্টেইনেবল আমি ইকনমিৰ কথা কওঁ বিশেষকৈ আপুনি কি দৰে আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কি আপোনাৰ পাৰ্সপেক্টিভ সাস্টেইনেবল ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰলৈ আহোঁ বাজেটখনে সমগ্ৰ দেশত তেনে ধৰণৰ এক সাস্টেইনেবল ইকনমিৰ কথা কৈছে য'ত আমাৰ যি নিৰ্ভৰশীলতা চাইনা বা আমেৰিকাৰ ওপৰত সেই নিৰ্ভৰশীলতা কমি যাব সমান্তৰালে বিশ্বৰ বৰ্তমানৰ যি অৰ্থনৈতিক স্থিতি সেই অৰ্থনৈতিক স্থিতিৰ সৈতেও আমি তাল মিলাই আগবাঢ়ি যাব লাগিব গতিকে সমগ্ৰ ভাৰতৰ সন্দৰ্ভত বা অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই এনে ধৰণৰ সাস্টেইনেবল ইকনমি কেনেকৈ আমি পাব পাৰোঁ বুলি ভাবে আপুনি মই বিতুপন আপোনাক সুধিছোঁ হয় আমাৰ অসমৰ কথা মই তাৰপিছত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম হয় অসমৰ বৰ্তমান যদি আমি চাওঁ মই প্ৰত্যেকটো ক্ৰিটিকেল এংগেল মই ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ মই কথাটো অলপ ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ডে পালোঁ মোক প্ৰথমতে চাওক অসমত যি ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ক্লাইমেট হৈছে মানে কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্টে বহুতখিনি কাম হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে আমি যোনটো এটা ফল এটা পাইছোঁ নাম্বাৰটোত 15.5% আমাৰ GDP গ্ৰোথ নমিনেল GDP এবছলিউটলি বহুত ডাঙৰ নাম্বাৰ আৰু আমাৰ ৰাস্তা পদূলি ধুনীয়া বনিছে গাঁওবিলাকত বেছি ভাল গুৱাহাটীতকৈ ৰাস্তাকেইটা বেছি ভাঙা থাকে তো এই ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি ক'ৰবাত দেখিছোঁ আমাৰ বহুত বেছি ফ্লাইঅভাৰো বনি আছে ক'ৰবাত ফ্লাইঅভাৰৰ কাৰণে মানুহ ডিষ্টাৰ্বো হৈছে আৰু লেটেষ্ট আমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ এই কাজিৰঙাত কৰিডৰৰ কথা পাতি আছে ডেটছ অলছো ওৱান অফ দ্য এক্টিভিটি যোনটো কাৰণে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত আৰু অসমৰ এটা বস্তু ভাল মই দেখি আছোঁ ৰিলিজিয়াছ টুৰিজিম এটা ভাল ডেভেলপমেণ্ট হৈছে এবাৰ বুদ্ধিষ্ট চাৰ্কিট সেইটো ছাৰ লগত আপুনি যদি কামাখ্যা মন্দিৰত মই কামাখ্যা মন্দিৰত যাওঁ তাৰ ওপৰত আমাৰ ভুৱনেশ্বৰ দেৱী মন্দিৰ ওচৰলৈ মই গৈ থাকোঁ মাজে মাজে এনেকুৱা হৈছে আৰু মোৰ মানে কি হাত ভৰিত বিষ বেছি এনেকুৱা হয় শ্লোপত মানে আপোনাৰ গাড়ী উঠাব নোৱাৰা হৈ যায় ইমানখিনি ভিৰ হয় স্যাটাৰডে সানডে আপুনি যাবই নোৱাৰে সেইদিনাখন মোৰ ভাইটি এটাও আহিছিলে তেলেগু মানে হয় হিজ ফ্ৰম অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ তাৰ পৰা মানুহখিনি আজিকালি মেজৰিটি মানুহ দেখিব আহি থাকে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ পূজা হয় ৰিলিজিয়াছ টুৰিজিম অসমত বৃদ্ধি পাইছে বাহিৰৰ মানুহ আহে বৃদ্ধি পাইছে সেইটো এটা হৈছে কিন্তু অসমৰ যোনটো মই বহুত ক্ষেত্ৰত ভাল হৈছে অসমত ফ্ল'জ আহিছে কেপিটেল মুভমেণ্ট হৈছে অসমত কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে কি বুলি কয় থিংছ আৰ লুকিং ভেৰি ফাইন আৰু আমি মাজতে কি অসমত ডাঙৰ এটা বস্তু মই ফিল কৰোঁ পাৰ্চনেলি সেইটো মেবি পলিটিকেলি ৰাইট নহ'ব পাৰে কিন্তু মই পাৰ্চনেলি ফিল কৰোঁ ইন দ্য লংগাৰ টাইম অসমৰ গাঁৱৰ ফালে কি হয় মানুহবিলাক আজিকালি খেতি কৰা মই সিমান আজিকালি আগৰ নিচিনা সেনেকৈ নেদেখোঁ আগৰ যেনেকৈ খেতি কৰে মোৰ লগৰবিলাক এতিয়া ধৰি লওক কলেজত প্ৰফেচাৰ হ'লেও ঘৰত গৈ খেতি কৰে কিন্তু সেই খেতিৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো হয় ন যোনটো পাৰ্টিচিপেশ্যন মানুহৰ এই ইনচেণ্টিভাইজ কমি গৈছে ঘৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাই আছে স্কিমবিলাকৰ কাৰণে ৰিচেণ্টলি এতিয়া 10,000 টকাও কিবা গভৰ্ণমেণ্টে দিলে চাগে সেইটো মেবি মই পলিটিকেলি ৰাইট নহ'ব পাৰে কথাখিনি মোৰ মেবি কিন্তু এনেকুৱা সময়ত কি হৈ যায়গৈ এই যোনটো কৰিব লগা পৰিস্থিতিত গভৰ্ণমেণ্ট পৰিছে মই নকওঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে লিয়ৰ কৰিছে কিন্তু যোনটো পৰিস্থিতিত গভৰ্ণমেণ্টে আজি নহয় গভৰ্ণমেণ্টে ইলেকশ্যন যদি বুলি মই ক'লোহেঁতেন নহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে আজি 4-5 বছৰ পৰা দিব লগা নহ'লহেঁতেন তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ক'ৰবাত আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলত প্ৰডাক্টিভিটি বহুত ভালকৈ ড্ৰপ হৈছে আৰু এই প্ৰডাক্টিভিটি আমি যদি কওঁ যেতিয়া আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া যেতিয়া কয় মিয়া ৱৰ্ড ইউজ কৰে যে বাহিৰৰ বিদেশী মানুহখিনি একজেক্টলি ক'ব গ'লে তেওঁলোকে আমাৰ ইকনমিক ক্ষেত্ৰত খেতিৰ হওক বা মাছৰ হওক তেওঁলোকৰ আপুনি ধৰি লওক চৰাঞ্চল গোটেইখিনি তেওঁলোকে ধৰি আছে মই আপোনাৰ পইণ্টটো ল'লোঁ সেইকাৰণে মই এটা কওঁ এই প্ৰডাক্টিভিটিৰ ওপৰত যদি আমাৰ হয় সেই বস্তুটোৱে মোৰ মেজৰ কনচাৰ্ণ কিন্তু মই নকওঁ যে অসমৰ সকলো মানুহে অসমীয়া কিন্তু এটা কথা কওঁ যে আমাৰ অসমীয়া যোনটো গাঁৱৰ আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনি ক'ৰবাত অকণমান প্ৰডাক্টিভিটি ড্ৰপ হৈছে আৰু সেইটো বস্তুৰ প্ৰতি অকণমান মোৰ ভয় কাৰণ আমি গ্ৰ'থটো দেখি আছোঁ কিন্তু ইন দ্য লং টাৰ্ম মেবি কি হ'বগৈ যদি আমি যদি অকল যদি ইনচেণ্টিভাইজ কৰি থাকোঁ বা ইনচেণ্টিভাইজ কৰা বেলেগ বস্তু আমি যদি আপোনাক দৰকাৰ হ'লে পইচা আমাক কি সৰুতে কি কয় যে তই নিজে অলপ কাম কৰা গুৰুত্ব দিয়ে আমাক যদি ঘৰৰ পৰা যদি ইমিডিয়েটলি পইচা দি থাকে এতিয়া মই বুঢ়া বয়স হৈ গৈছে এই বয়সত যদি মোক ঘৰৰ পৰা পইচা দি থাকে তো মই কাম কেনেকৈ কৰিম কথাটো সেনেকুৱা হৈছে এটা সময়ত কি প্ৰডাক্টিভিটি পুষ্ট যোনটো লগাই জাপানীজৰ লগত আমি আমাৰ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমি কি বুলি ভাবিছোঁ আমি লেবাৰ এক্সপৰ্টৰ কথা ভাবিছোঁ আমাৰ লেবাৰখিনি এনেকুৱা হ'লে আমি এক্সপৰ্ট কেনেকৈ কৰিম তো সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় মেবি এদিন নহয় মেবি নেক্সট ইয়াৰ যদি আমাৰ এখন গভৰ্ণমেণ্ট আকৌ মই সকলোৱে ভাবিছোঁ যে এখন গভৰ্ণমেণ্ট যদি আহে আৰু হাই পচিবিলিটি তেতিয়া বিচাৰোঁ এই বস্তুখিনি ক'ৰবাত ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন বিশেষকৈ আমাৰ মাটি
পথাৰৰ মাটি চন পৰি আছে আমাৰ অসমত পথাৰৰ মাটিত অসমৰ মানুহে খেতি নকৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ পিছত মিয়াসকলে অসমৰ এটা ইকনমিৰ এটা বৃহৎ অংশীদাৰ বা ষ্টেক হোল্ডাৰ বুলি আপুনি এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিছে আৰু যিমানে ইনচেন্টিভাইজ কৰি গৈ থকা যাব বা চৰকাৰী আঁচনিৰ যোগেদি ৰাইজক ডাইৰেক্ট কেছ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি থকা যাব তেওঁলোক কামৰ প্ৰতি কিমান আকৰ্ষিত হ'ব সেয়াও ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে আজিৰ তাৰিখত আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি কৰিবলৈ গৈছে তেওঁলোকে আইএছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একে সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ চাকৰি কৰিবলৈকে গৈছে কিন্তু সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ চাকৰি কৰিবলৈ যোৱা যুৱক যুৱতীসকলে মাহে বিশেষকৈ যুৱকসকলে মাহে ৬০০০ পৰা ১০০০০ টকা দৰমহা পায় কিন্তু তেওঁলোকক যদি উপযুক্ত পৰিৱেশ দিয়া হয় মাটি দিয়া হয় যদি মাটি নাই তেওঁলোকে তাতকৈ বহু বেছি ধন অসমতে উপাৰ্জন কৰিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক পৰিৱেশ দিয়াটো প্ৰয়োজন কৃষি খণ্ডত কিমান আজি নিৰ্ধাৰিত কৰা হ'ল ধন তাৰ আপোনাৰ হাতত পৰিসংখ্যাটো আছে নেকি ডিফেন্সৰ ইতিমধ্যে আমি পৰিসংখ্যাটো পালোৱে ১০-১২% মান এগ্ৰিকালচাৰ এক্টিভিটি 1.62 লাখ crore 1.62 লাখ crore কৃষি আৰু কৃষিভিত্তিক কাম কাজৰ কাৰণে 1.62 লাখ কোটি টকা নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে বাজেটৰ যি মূল ব্যয় তাৰ কিমান শতাংশ হ'ব 2% মান হ'ব 2% মান হ'ব 2% বেছি হ'ব 2% গতিকে কৃষি খণ্ড আৰু শিক্ষা খণ্ডত বাজেটৰ পৰা যিমান ধন নিৰ্ধাৰিত কৰা হয় তাতকৈ বেছি ধন নিৰ্ধাৰিত কৰাৰ অৱকাশ আছে নেকি যদি নাই ব্যক্তিগত খণ্ডক এই দিশলৈ অনাৰ বা এই দিশত বিনিয়োগ কৰাৰ বা বিনিয়োগ কৰিবলৈ তেওঁলোকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ অৱকাশ আছে নেকি এইকেইটা প্ৰশ্ন কিন্তু প্ৰাসংগিক মই বিজেপিৰ ওচৰলৈ যাম বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিশেষকৈ বিতুপনে যি এক মন্তব্য কৰিলে হয় বিতুপনদাই ৰেখাৰ কথা কৈছে যে অসমৰ আজিকালি থলুৱা লোকসকলে খেতি বাতিত কম নকৰা হৈছে বা আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও ধৰক কিছু সংখ্যক আঁচনিৰ জৰিয়তে সহায় সাহায্য আগবঢ়োৱা হৈছে এতিয়া চাওক খেতি বাতি নকৰা হৈছে আমিতো সদায় কৈ আছোঁ যে আমাৰ যোনখিনি খিলঞ্জীয়া ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এগ্ৰিকালচাৰ বা প্ৰডাকশ্যন ক্ষেত্ৰখনত নামিব লাগে কাৰণ আমি যদি আজি নিজৰ ফিল্ডসমূহ এৰি দিওঁ যেনেধৰণে এতিয়া বিৰোধী দলে বহিৰাগত সেই বংগীয় মুছলমানসকলক আনি আমাৰ অসমখন ধ্বংস কৰাৰ পথত লৈ গৈছে আমি আজি খিলঞ্জীয়াসকলে কিন্তু সকলো কামত নামি পৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰে আঁচনিসমূহেৰে সহায় কৰি আছে ডেট ডাজন্ট মিন যে সেই আমাৰ মানুহখিনিয়ে কাম নকৰিব সেইটো নহয় আঁচনি কিমান দিছে আজি অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে কিমান টকা দিছে ১২৫০ টকাৰে জানো ঘৰ চলিব নেকি ১২৫০ টকাটো কিয় দিয়া হৈছে যাতে যোনখিনি মহিলা আছে তেখেতসকলে যাতে নিজৰ এটা হাত খৰচ নিজৰ মতে দুটা বস্তু যাতে কিনিব পাৰে নিজৰ পুৰুষজনক নুখোজাকৈ সেইটো বাবে দিয়া হৈছে এতিয়া ছোৱালীসকলক নিযুত মইনা আঁচনি দিছে নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে যোনখিনি ছোৱালীয়ে পইচাৰ অভাৱত পঢ়া শুনা এৰি সৰু বয়সতে বিয়া হয় নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিবলগীয়া হয় সেই ছোৱালীসমূহক বচাবলৈ এইসমূহ আঁচনি দিয়া হৈছে আৰু লগতে যোনটো স্কুটি প্ৰদান কৰে সুফল লাভ কৰিলে পৰীক্ষাত সেই স্কুটিখনেৰেও ছোৱালীজনীয়ে ধৰক 2-3টা টিউশ্যন কৰায় যাৰ আৰ্থিক অৱস্থা বৰ এটা ভাল নহয় বা BPL বিল' পভাৰ্টি লাইনত পৰে তেনেধৰণৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালীসকলেও 2-3টা টিউশ্যন কৰাই 2 পইচা ইনকাম কৰি নিজৰে ফিউচাৰৰ পঢ়া শুনাত ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্বাভাৱিকভাৱে আজি আমি উবেৰ হওক বা ওলা হওক বা আপুনি এই খেতিৰ ক্ষেত্ৰতে মিয়াসকলে কেনেধৰণে সোমাই পৰিছে এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হৈছে আজি ৰাতি সাধাৰণতে আমি উবেৰত অকলে যাবলৈ অলপ ভয় খাওঁ কাৰণ যদি ড্ৰাইভাৰজন এজন মিয়া হয় কাৰণ তেখেতসকলৰতো একো ভৰসা নাই তেখেতসকলে ক্ৰাইম কৰিবলৈ অলপ মই পুনৰ বাজেটলৈ ঘূৰি আহিব বিচাৰিম বাজেট হয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ৰূপা কলিতা ডাঙৰীয়ানী আপুনি সংযুক্ত হৈছে মই দুগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম মই বিতুপন আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিব বিচাৰিছোঁ ঋণৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি ক'লে আমাৰ জিডিপিতকৈ GSDPতকৈ লোন 50% নহয় জানো নহয় সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আপুনি এটা পৰিসংখ্যা দিছিলে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আমাৰ 197 লাখ কোটি মান আমাৰ 157 কোটি 157 লাখ কোটি আমাৰ 197 আমাৰ 220 লাখ কোটি টকা মানৰ হয়গে হয় 220 লাখ জিডিপিৰ হাৰ পাৰ্চেন্টেজ মতে আমি 55 to 57 হয় জিডিপি হল গৈ প্ৰায় 400 লাখ কোটি হ'ব প্ৰজেক্টেড জিডিপি আৰু আমাৰ বৰোইংছ আমাৰ ধাৰ হৈছে 220 কোটি গতিকে যিমান 220 লাখ কোটি গতিকে যিমান জিডিপি তাৰ
প্ৰায় 57% মান আমাৰ ধাৰ কিন্তু আমি এটা বিৰাট কমফৰ্ট জোনত আছোঁ ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইত্যাদি দেশত জিডিপিৰ যিটো চাইজ তাতকৈ অধিক তেওঁলোকে বৰো কৰে তেওঁলোকে লোন লয় তেওঁলোকে ঋণ লয় তেনে ক্ষেত্ৰত ঋণৰ যি ঋণ অসমৰ ওপৰত আছে অসম চৰকাৰে যিমান পৰিমাণৰ ঋণ লৈছে বা ভাৰতবৰ্ষই যিমান পৰিমাণৰ ঋণ লয় এই ঋণ লোৱাৰ ব্যৱস্থাটোক আপুনি কিদৰে বিশ্লেষণ কৰে তাৰ পিছত মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰত যাম নহয় ঋণ লোৱাতে একচুৱেলি এটা কি হয় অলপ মেজাৰমেণ্ট লাগে হয় এতিয়া যেনেকৈ এতিয়া আমি যে ক'লোঁ যে আমাৰ ছাপৰ্ট ছিষ্টেমৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ অসমৰ যিটো ক্ষেত্ৰত চাওক অসমৰ GSDP আৰু যোনটো বৰোয়িংছৰ যোনটো সংখ্যা আছিলে এৰাউণ্ড 21% মান আছিলে আছাম 2-3 years back হয় কেইবছৰমান আগতে এতিয়া 29% মান হ'লে গ্যাপটো কিমান থাকিব লাগে GSDP FRBM একমতে আপোনাৰ ঠিকই আছে FRBMৰ আণ্ডাৰত থাকে ফিস্কেল ৰেছপন্সিবল মেনেজমেণ্টৰ যোনটো বিল হয় তাক ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে তো এই খৰচাটো কি হয় হিটানটো কি হয় বাঢ়ি গৈছে এজ এ পাৰ্চেণ্ট অফ ষ্টেট জিডিপি আমাৰ হ'ব ষ্টেটৰ 7.43 লাখ crore মান 7,43,000 কোটি টকা আমাৰ ষ্টেটৰ জিডিপি তো তাৰ 30% মান আমাৰ ইয়ালে হৈ গৈছে টোটেল ডেটটো আৰু এটা বস্তু কি হৈছেগে সেকেন্ড যোনটো হৈছে আমাৰ আউটষ্টেণ্ডিং লায়াবিলিটি আমাৰ অসমৰ টোটেল এৰাউণ্ড 2 লাখ কোটি টকা হৈছে এতিয়া দিবলৈ কাৰণে তো সাবষ্টেন্সিয়েল ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া অকল অসম নহয় আৰু বাকী সতৰ্ক কৰি দিছে কৈছে বিহাৰকো কৈছে আৰু যে এনেকে ধৰণৰ যদি আপুনি ওয়েলফেয়াৰ স্কিমক কিন্তু ডাইৰেক্টলি লিখিছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এই যোনটো মই ক'লোঁ যোনটো মই কথাটো কৰোঁ মানে ইনডাইৰেক্টলি প্ৰতিখন ষ্টেটক কৈছে আপোনাৰ ওয়েলফেয়াৰ স্কিমৰ নামত পাব্লিকৰ ধন যদি দিয়ে প্ৰডাক্টিভিটি যদি নাহে এক্স্যাক্টলি লংগাৰ টাইমত দেশৰ কাৰণে ক্ষতি হয় এতিয়া ওয়েলফেয়াৰ স্কিমবোৰ আমাৰ জনকল্যাণমুখী আঁচনিবোৰ চলি থাকিব সেইবোৰ বন্ধ কৰিব পৰা নাযায় আজি প্ৰেক্ষাপটত তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ ইনকামবোৰ হ'ব লাগিব ইনকাম কেনেকৈ বঢ়াম আমি ইনকাম বঢ়াবৰ কাৰণে চাওক এতিয়া এনি টেক্স কালেকশ্যন ভাল আজিকালি আমাৰ ৰাজকোষত পৰ্যাপ্ত ধন আছে বুলি চবেই বিশেষকৈ শাসক দলে কৈ থাকে চাওক আজিৰ দিনত কি হয় এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কৰিবৰ কাৰণে বৰ ইজি ক'ব গ'লে আজি আপোনাৰ গাঁৱত এখন বহি পেলাই যদি মানুহ ছোৱালী যদি ভালকৈ পঢ়া শুনাও কৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি যদি আপুনি UK যদি মই চিম্পল এটা কৈছোঁ UK ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব বিচাৰে চামবডি ইজ গুড ইন চায়েন্সৰ বস্তু ডিমাণ্ড বেছি পঢ়াই পেলাইও ভালকৈ ইনকাম কৰিব পাৰে প্লাছ আমাৰ ইয়াত অসমত ক'ব গ'লে কঁঠাল হওক বা আপোনাৰ কি বুলি কয় বহুত সামগ্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ৱেষ্টেজ হৈ যায়গৈ হয়নে নহয় আমাৰ বহুতখিনি ফ্ৰুটছবিলাক সেইখিনি বৰবাদ হৈ যায়গৈ সেইখিনিৰ কাৰণে ফুড প্ৰচেছিঙৰ ওপৰত অলপ ফ'কাছ হৈ পেলাই যদি কাম কৰিব পাৰে প্লাছ চেল্ফ ছাষ্টেইনেবল যোনটো এটা আজিৰ দিনত কি হয় হোৱাট এক্সেক্টলি পাৰ্চনেলি বিলিভ চেল্ফ ছাষ্টেইনেবল যোনটো ভিলেজ ইকনমি শুড বি দ্য কনচেপ্ট যোনটো গান্ধীয়ান থট অফ প্ৰিন্সিপল হয় যোনটো এক্সটাৰ্নেল চকৰ পৰা বচাব পাৰে আৰু অসমতো প্ৰতিষ্ঠান কিয় নাই অসমত আছে মানুহখিনি ক'ৰবাত নক'ৰবাত এলেহুৱা হৈ যোৱা যেন লাগে আপুনি চাওক মাখানা বোৰ্ড বনাই দিলে মাখানা এতিয়া এক্সপৰ্টৰ কাৰণে নীতিন কামতে পোষ্ট কৰিছিলে মাজতে মেবি নীতিন কামতো ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে জিৰ'ডাৰ ফাউণ্ডাৰ তো তাত সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতি আছে আৰু আমি অসমলৈকে আৰামছে কিবা এটা পাই আছোঁ ৰেডি হৈ আছোঁ চাওক প্ৰডাক্টিভ আপুনি যদি হয় নহয় ইউ কেন ডু এনিথিং অপৰচুনিটিৰ একো মানে অভাৱ নাই খেতিৰ অভাৱ নাই আমাৰ চাউল যোনটো হয়তো কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিমাণ্ড ব্লেক ৰাইচটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিমাণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিমাণ্ড আমাৰ বাঁহধনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিমাণ্ড বাহিৰত আমাৰ জহা চাউল এৰমেটিক ৰাইচ আপুনি চাওক কেনেকুৱা ডিমাণ্ড এতিয়া চাওক ইফালে যদি ইউ গো টু ছিংগাপুৰ আপুনি যদি বাহিৰত আমি চাউলৰ পিঠাৰ আমি চাওঁ তেতিয়া উই গেট বাছমতি ৰাইচ আৰু নহ'লে আপোনাৰ সোণা মচুৰি ৰাইচ মষ্টিকেলি আপোনাৰ ক'ৰ হয় আন্ধ্ৰাৰ ফালৰ পৰা হয় তো সেইখিনি বস্তু আমাৰ অসমৰ সেই ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপৰ্ট অৰিয়েণ্টেড হয় নেমু আছে গোটেইখন হয় খালি এফালে কি হয় এই যেতিয়া লেটেষ্ট যোনখন মাৰ্কেট খুলিছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ কাৰণে সেইখন এক্সপ্ল'ৰটো কেলৈ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ খালি এটা বস্তু হয় অসমত এই যিমানখিনি সাৰ চাৰ ইউজ কৰি যে বস্তুখিনি খেতি কৰে সেইটোহে বাদ দিব লাগিব আৰু অসমীয়া মানুহখিনি একচুৱেলি ইমান সাৰ চাৰ ইউজ নকৰে তো সেইটো কেন বি ইউনিট আৰু বাকী অসমৰ আৰু এটা বস্তু হয় অসমৰ চামথিং নিড টু বি এড্ৰেছ অসমত মানে কি হয় মেজৰিটি অসমীয়া আজিকালি বাহিৰত IT চেক্টৰত কাম কৰে নলেজ ট্ৰেন্সফাৰ এটা আমাৰ এতিয়া মেক্সিমাম যোনটো হাব বিল্ড আপ হৈছে মষ্টলি মেনুফেকচাৰিং হাব যোনটো আমাৰ মষ্টলি এটা লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ বা পভাৰ্টি এলিভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰে কিন্তু তাতকৈ যোনটো মিডিল ক্লাছখিনি যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি গৈছে তেওঁলোক ঘূৰি অহাৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিব লাগে এতিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প অসমত নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু চৰকাৰে এবাৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত 40,000 কোটি টকা ইনভেষ্টমেণ্টৰ বিনিয়োগৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে বাজেটৰ পৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে গতিকে সেই ধৰণৰ বিষয়বোৰে অসমৰ পৰা যিবোৰ ব্ৰেইন বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে মেধা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে তেওঁলোক ঘূৰি অহাত একে পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিব তাৰ সমান্তৰালে বাজেটৰ আলোচনা কৰি আছিলোঁ প্ৰিয় দৰ্শক বাজেটত সচৰাচৰ দুটা বিষয় থাকে মধ্যবিত্ত দৰমহাভোগী লোকসকলৰ কাৰণে কিমান ইনকাম টেক্সৰ স্লেব কমিলে ইনকাম টেক্সৰ স্লেব এবাৰ কমা নাই কিন্তু যিখন নতুন ইনকাম টেক্স আইন 2025
সেই আইনখন 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব পুৰণি যিখন আইন ইনকাম টেক্স এক্ট 1961 সেইখন ইতিহাস হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ পিছত কষ্ট অফ লিভিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিষয় এড্ৰেছ কৰা হৈছে কিন্তু ফুড প্ৰাইচ স্কুল ফি হেল্থ কেয়াৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ ইত্যাদিত কিছু ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰীজনৰ ফালৰ পৰা আহিছে মই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম কি মন্তব্য আগবঢ়াব বাজেটখনক লৈ প্ৰাথমিক প্ৰতিক্ৰিয়া কি আপোনাৰ বাজেটৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ মই আপোনাকে প্ৰথম পাইছো গতিকে সেই কাৰণে প্ৰাথমিক প্ৰতিক্ৰিয়া হয় ধন্যবাদ পাৰ্থদা বাজেটৰ ওপৰত ক'বলৈ যাওঁতে আমি যিখিনি কথা বতৰা চাই আহিছো আমি দেখিছো যে বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি অৰ্থনীতি সেই অৰ্থনীতিত একজন অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ মানে আহিবলৈ লৈছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পোৱা গৈছে কাৰণ বৰ্তমান আমাৰ যিসকল বিদেশী ইনভেষ্টৰ আছিলে তেওঁলোক আমাৰ আগতে যি 20% আছিলে বৰ্তমান 15% লৈ হ্ৰাস হৈছে আৰু আমাৰ ভাৰতীয় যিসকল বিনিয়োগকাৰী আছিলে আমাৰ দেশৰ তেওঁলোকৰো কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে লং টাৰ্মৰ বাবে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব খোজা নাই আমি এই কথাবোৰ দেখি আহিছো আৰু তাৰ বিপৰীতে আমাৰ নিজৰ দেশত তেনেকুৱা এটা সুস্থিৰ বাতাবৰণ অৰ্থনৈতিক বাতাবৰণ নোহোৱাৰ বাবে প্ৰতি মাহত প্ৰায় 5000 ধনী ব্যক্তি লোকে কিন্তু পাছপোৰ্ট সাৰেন্ডাৰ কৰিছে আৰু বিদেশলৈ তেওঁলোক গতি কৰিছে আমি যদি চাও আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতি বুলি ক'বলৈ গ'লে টেক্স এক্সপোৰ্ট আৰু ৰুপি এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি গোটেই ধাৰণা এটা আমি আসলতে ল'ব পাৰো কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি যদি টেক্স সলৈ চাও তেতিয়াহলে তাৰ অৱস্থাও বেয়া এক্সপোৰ্ট যি আমাৰ ব্যৱস্থা সেই এক্সপোৰ্টতো আমাৰ বহুত আমি নিম্নগামী হৈছো আৰু ৰুপি আপোনালোকে গম পাইছে $1 সমান 92.16 পইচা হৈছে গতিকে এই যোন কেটা আমাৰ অৰ্থনীতিৰ মূল মানে আমাৰ এই ভেটি কেটা 92.16 টকা হয় 16 পইচা 16 টকা তো গতিকে আমি যেতিয়া আমাৰ এই গোটেই বেছটোৱে যেতিয়া আমাৰ বেয়া থাকিব তেতিয়াহলে আমি ভাৰতীয় অৰ্থনীতি আমি কেনেকৈ ভাল বুলি আমি ক'ব পাৰো বৰ্তমান আমি দেখিছো যে আমাক এটা আভাস দিয়া হৈছে যে আমি মানে পঞ্চম অৰ্থনীতিৰ দেশ হয় শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক দেশ হয় আমি মানে চতুৰ্থলৈ গতি কৰিম কিন্তু আসলতে কথাটো তেনেকুৱা নহয় আমি বহু বছৰৰ পৰা একাধাৰে আমি পঞ্চম শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক দেশ হিচাপে আমি ভাৰতবৰ্ষ আছো কিন্তু জাপানক আমি অতিক্ৰম কৰি আমি মানে চতুৰ্থলৈ যোৱাৰ কথা যি কৈ আছে সেয়া কথা আসলতে শুদ্ধ নহয় আমাৰ বিদেশী ভাবে যি IMF আছে IMF এ যি আমি যেতিয়া আমি ডলাৰত গুটি আমাৰ অৰ্থনীতি থাকিব আমি পৃথিৱীক আমি যেতিয়া গ্লোবালি আমাৰ বস্তুটো সোৱা যাব মানে তুলনা কৰা হ'ব তেতিয়া হলে সেইটো কোনে নিৰূপণ কৰিব IMF এ কৰিব আৰু IMF এ কোৰ্টে কৈছে যে আমি এতিয়াও সি ক্যাটেগৰীতে আছো আমি উন্নত আসলতে আমি হ'ব পৰা নাই আমি চতুৰ্থলৈ যাবলৈ আমাৰ বহু সময় লাগিব আৰু আমাৰ তুলনাত জাপানে কিন্তু বহুত ভাল ধৰণে তেওঁলোকে আগুৱাই গৈছে যোৱা সময়কেটাত গতিকে আমি সেই কথাবোৰ চাব লাগিব আমাৰ টকাৰ টকাৰে আমি যোনটো আমাৰ জিডিপি আমি মানে আমি চাও হেতুত আমাক ঠিকে আগবঢ়োৱা দেখাইছে কিন্তু আমি ডলাৰত যদি আমাৰ চাও তুলনামূলকভাৱে তেতিয়া কিন্তু আমাৰ অৱস্থা একদম ভাল নহয় আমাৰ যোৱা বছৰতকৈ এবাৰ আমি 6.5% আমাৰ একদম কমি গৈছে টকাৰ ভ্যালুটো আমাৰ কমি গৈছে এটো আপোনালোকে দেখিছে কেনেকে ধৰণে এটা বছৰত আমাৰ ভ্যালুটো কমি গৈছে গতিকে এই কথা বতৰাবিলাকে নিৰ্ণয় কৰিছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো ইমান ভাল নহয় আমাৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম আছিল 2850 কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম কিন্তু 2700 টকালৈ নামি গল আমাৰ যি এক্সপোৰ্ট আছিল 330 বিলিয়ন কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ এক্সপোৰ্ট আমাৰ কি হল নামি আহি 430 বিলিয়ন লৈ আমি নামি আহিলো মানে এই কথাবোৰ আমি চাব লাগিব আমি গ্লোবালি যি আমাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং আছে সেই ম্যানুফ্যাকচাৰিংত আমি আসলতে বহুত পিছ পৰি আছো আমি কেৱল চামৰাৰ উদ্যোগ বা কাপোৰ বা কাৰ্পেট এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আমি ম্যানুফ্যাকচাৰিং কৰি বাহিৰলৈ পঠিয়ালে নহব সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ কম্পিটিশন বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান এইবিলাকৰ লগতো হয় গতিকে আমি ম্যানুফ্যাকচাৰিং টেকনিক্যাল সাইডটোত আমি যে কৰিব পৰা নাই সেই কথাবোৰ আসলতে আমি চাব লাগিব প্ৰতিক্ৰিয়া লম আপুনি ডলাৰ আৰু টকাৰ যি তুলনা সেই তুলনাটো কৰিছে অতি সম্প্ৰতি ভাৰতে টকা ব্যৱহাৰ কৰি পৃথিৱীৰ বহুকেইখন দেশৰ পৰা সামগ্ৰী সেৱা ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু আজিৰ তাৰিখত $1 সমান টকা হৈছে গৈ 92.16 টকা মই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাওঁ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব আপুনি চাওক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনে এতিয়া লাহে লাহে ডি-ডলাৰাইজেশ্যনৰ ফালে আগবাঢ়ি আছে আজি ডি-ডলাৰাইজেশ্যনৰ ফালে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনে আগবাঢ়ি আছে এতিয়া আপোনালোকে জানে যে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ডাঙৰীয়া 50% ট্যাৰিফ যে আমাৰ ওপৰত ইম্পোজ কৰিছিলে কিয় ইম্পোজ কৰিছিলে আজি মোদী ডাঙৰীয়াই যদি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ডাঙৰীয়াৰ কথা মানি তেখেতে যোনখিনি এগ্ৰিমেন্ট আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত কৰিব বিচাৰিছিলে সেই এগ্ৰিমেন্টত যদি সহি কৰি দিলে হয় তেতিয়া হলে কি হল হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ খেতিয়কসকল মৰি গল হয়
কাৰণ তেখেতসকলৰ আমেৰিকান যোনখিনি এগ্ৰিকালচাৰাল প্ৰডাক্টছ সেই এগ্ৰিকালচাৰাল প্ৰডাক্টছসমূহ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুত কম দামত পোৱা গ'ল হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যোনখিনি খেতি উৎপাদন সেই এগ্ৰিকালচাৰাল প্ৰডাক্টসমূহৰ দামটো অলপ বেছি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ লোকেল ফাৰ্মাৰ্ছখিনি মৰি গ'ল হয় তেনেধৰণৰ বিভিন্ন কথা থাকে অকল অভিযোগ উত্থাপন কৰি থাকিলেই নহ'ব আজি চাওক আমাৰ যোনটো আমাৰ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত ইউৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে মোদী ডাঙৰীয়া সেইটো এটা কিমান ডাঙৰ পদক্ষেপ সেইটো জানো কোনো এখন চৰকাৰৰ দিনত হৈছিলে আগতীয়াকৈ কোনো এখন চৰকাৰৰ দিনতো হোৱা নাই আজি আমাৰ অসমতে কিমানখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন আহিছে আগৰ চৰকাৰৰ দিনতো আমাৰ অসম তথা নৰ্থ ইষ্টখন সদায় আইজলেটেড হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে ইয়াতে কোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ছেটআপ হোৱা আমি দেখা পালো কংগ্ৰেছৰ ইমান বছৰীয়া শাসনকালত এটাওতো ইণ্ডাষ্ট্ৰি দেখা নাপালো আজি ভাৰতবৰ্ষত আপোনাৰ কিমানখিনি নতুন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ আছে সেইটোও চাব লাগিব ভাৰতবৰ্ষত আপোনাৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছৰ বৃদ্ধি হৈছে লগতে আপোনাৰ IIT 7খন নতুন IIT হৈছে 16খন নতুন ট্ৰিপল IIT হৈছে মাল্টিপল এইমছ এণ্ড চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিজ হৈছে এইবোৰ কি ডেভেলপমেণ্টৰ চিন নহয় নেকি আজি অসমখনত আগতে দেখোন নতুনকৈ এইমছ এখনো আহিলে IIMও আহিলে ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিলে কাজিৰঙা ইলেভেটেড কৰিডৰ আহিলে আমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা হেতুখনো উদ্ঘাটন হ'ব আপুনি ডেভেলপমেণ্ট চাৰিওফালে চাওক অকল অভিযোগ উত্থাপন কৰি থাকিলেই নহ'ব আমাৰ মানুহৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম বাঢ়িছে আমাৰ নীতি আয়োগৰ মতে আমাৰ অসমখন এতিয়া ফ্ৰণ্ট ৰানাৰ কেটেগৰীত কনভাৰ্ট হৈছে এছপিএণ্টৰ পৰা ফ্ৰণ্ট ৰানাৰ কেটেগৰীত কনভাৰ্ট হ'ল আমাৰ অসমখন আৰু যোনটো লোনৰ কথা কৈ থাকে লোনৰ কথাত আমাৰ GSDP 32% লোন আমাৰ ৰাজ্যখনে ক্ৰয় কৰিব পাৰে ল'ব পাৰে তাৰে কিন্তু অনলি 24.3% লোনহে আমাৰ ৰাজ্যখনে এতিয়ালৈকে লৈছে কিন্তু বিৰোধীয়ে সদায় ৰাইজৰ আগত এটা ভুল কথা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে যে আমাৰ অসমৰ ওপৰত ঋণ বহুত আছে যোনটো একেবাৰে ভুল কথা আৰু ঋণ লৈছে ৰেভিনিউ জেনাৰেট কৰাৰ কাৰণে আৰু ঋণৰ সীমাও পাৰ হোৱা নাই সীমা পাৰ হলেও বেলেগ কথা আছিলে বহুত দূৰ আছে সীমা পাবগে সেই কাৰণে আমি অসমখনৰ ডেভেলপমেণ্ট নিজৰ চকুৰ আগত দেখি আছো আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসমখনে নেশনাল গ্লোবালি স্বীকৃতি পাইছে আপোনাৰ ডাভছত কোনজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েনো এনেকুৱা এটা সুযোগ পাইছিলে যে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম ডাভছত গৈ পাৰ্টিচিপেট কৰা মই ৰখাব লাগিব আপুনি ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে পুনৰ মই বাজেটৰ ব্যাখ্যা কৰিম মই বিতুপন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ আমি যেটো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰৰ কথা কৈ আছিলোঁ 12.2 লাখ সেই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ মূলতঃ বায়োফাৰ্মা সেমিকণ্ডাক্টৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স ইকুইপমেন্ট টেক্সটাইল কেমিকেল এইকেইটা খণ্ডক বাছি লোৱা হৈছে গতিকে আপুনি কি ক'ব এইকেইটা খণ্ড সঠিককৈ বাছি লোৱা হৈছে একচুয়ালি আপোনাৰ যোনটো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ হয় তাত ৰেলৱে আছে ৰেলৱেৰো ইনক্লুড থাকিব তাৰ ৰেলৱেৰ আপোনাৰ আগতে 2 লাখ কোটি মান তাৰ আছিল এটা মেবি তাত অলপ স্লাইড এডিশন হ'ব পাৰে আপোনাৰ আৰু হাই স্পীড কৰিডৰ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰে আৰু আপোনাৰ ডিফেন্সৰ যোনটো বাজেটৰ তাৰ এটা পৰিমাণ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ যাব ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যাব তো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ ৰোডটো যাব ডিফেন্সৰ ইকুইপমেন্ট মডাৰ্নাইজেশ্যন ক্ষেত্ৰতো যাব পাৰে তো গোটেইখিনি বাজেট মিলি আপোনাৰ বহুত বেছি বঢ়া নাই 11.2 লাখ কৰোৰ পৰা আপুনি 1 লাখ কোটি টকা বঢ়াইছে তো সাবস্টেন্সিয়েল ইনক্ৰিজ নহয় সো এটো আপোনাৰ জিডিপিত মেবি যদি আপোনাৰ মাল্টিপ্লায়াৰ কে আমি ধৰো 1.8 বা 2 মান ধৰো তো এই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ আপোনাৰ अराउंड 25 লাখ কোটি মান টকাৰ জিডিপি এডিশন কৰিব মানে 357 টু 25 হ'ব 370 সামথিং মান হ'বগে তো আপোনাৰ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ যোনটো বুষ্ট হয় হেতু এগেইন কন্টিনিউ কৰি আছে আৰু ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ অবভিয়াসলি গুড থিং কিন্তু মই এগেইন কওঁ যে মই যোনটো বিচাৰি আছিলো যে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট শুড পিক আপ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট শুড পিক আপ তো তাৰ কাৰণে এতিয়া অবভিয়াস লাহে লাহে হ'বগে এতিয়া মই নকওঁ যে নহয়গে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট পিক আপৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টেপ দৰকাৰী আৰু এখন গভৰ্ণমেণ্ট ডাঙৰ ফেইলাৰটো হেতুৱে কম মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফেইলাৰ বুলি কেনে কম বাৰু মানুহে ফেইল কৰিছে মেবি কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে পুশ কৰিছে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট আহা নাই গভৰ্ণমেণ্ট নিজেও কৈছে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট আহিবলৈ যি ধৰণৰ চেষ্টা কৰি আছে যি ধৰণৰ পৰিৱেশ কৰিব মই যাম আপোনাৰ ওচৰলৈকে যাম হয় আপুনি শেষ কৰক সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ গঢ়ি দিয়া নাই পৰিৱেশৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু হেতু পিক আপ হোৱা নাই লাষ্ট 10-12 বছৰ পৰা ধৰি পিক আপ হোৱা নাই প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট নিউমেৰিকেল বাঢ়িছে যেনেকৈ আপুনি নাম্বাৰবিলাক কৈ দিয়ে কোনোবাই 20000 কোটি টকা খৰচা কৰিছে 30000 কোটি টকা কৰিছে these are fine numbers but as a percentage of GDP খানি পিক আপ টু যদি 15-16% কৰিব পাৰে আজি ইণ্ডিয়াৰ যোনটো পটেনশিয়াল গ্ৰোথ হয় 7% নহয় 8.5-9% গ্ৰো কৰিব পাৰে আৰু ইণ্ডিয়া কি হয় এক্সটাৰ্নাল যোনটো সেক্টৰ হয় ইণ্ডিয়া এক্সটাৰ্নাল সেক্টৰ কেতিয়া ইণ্ডিয়াই ট্ৰেড সাৰপ্লাছ নাথাকে সদায় ট্ৰেড ডেফিচিটত থাকে ইণ্ডিয়াই কেতিয়াও সাৰপ্লাছ নহয় ইণ্ডিয়াই এক্সপোৰ্ট সদায় কম ইম্পোৰ্টতকে এক্সপোৰ্ট সদায় কম ইম্পোৰ্ট বেছি হয়
আৰু লেটেষ্ট কি হয় ইণ্ডিয়াই গোল্ডৰ দামৰ কাৰণে এক্সপেন্সিভ এবাৰ ইম্পৰ্ট মেবি আৰু বাঢ়িব পাৰে তো এক্ষেত্ৰত কি হয় আমি কেতিয়া আমি এক্সটাৰ্নেলি ড্ৰিভেন ইকনমি নহয় আমি চাইনাৰ নিচিনা ইকনমি নহয় আমি ইনৱাৰ্ড ইকনমি হয় য'ত আমাৰ কনজামশ্যন ইজ দ্য মেইন থিং আৰু আমাৰ যোনটো কনজামশ্যন হয় দেশৰ GDP around 55 to 60%. তো কথাটো কি হয় ক'বাত নক'বাত ইনভেষ্টমেণ্ট কেলে পিক আপ হোৱা নাই বিকজ অফ কনজামশ্যন ইজ নট পিকিং আপ ইফ কনজামশ্যন পিক আপ গ্ৰথ ইজ ফাষ্টাৰ তেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট পিক আপ হ'ব ইনভেষ্টমেণ্ট পিক আপ হ'লে আপোনাৰ কি হয় গোটেই যোনটো প্ৰাইভেট ইকনমি যোনটো এক্সক্লুডিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট পুছ সেই ইকনমি চলিব যোনটো ক'বাত নক'বাত তাত এটা বটলিং হৈ আছে আৰু যোনটো আৰ্বান কনজামশ্যন ডেট হেজ বেচিকেলি গ্ৰথটো কমৰ কাৰণে কাট ডাউন দেখিছে লাষ্ট বাজেটৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে পুছ কৰিছে ৰুৰেলটো গ্ৰ' কৰিছে আৰু ৰুৰেল আৰ্বানৰ যোনটো গেপ হয় সেইটো ফুলফিল কৰা গেপটোতো কম চেষ্টা কৰিছে কিন্তু কথাটো কি হয় ওভাৰঅল যোনটো কনজামশ্যন লেভেল কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে GST কাট কৰিলে ইনকাম টেক্স স্লেব কৰিলে কিন্তু প্ৰব্লেম ইজ ডেট যে ইনকাম গ্ৰথটো মানুহৰ একজেক্টলি হৈ আছে নাই ইমান লে অফ প্ৰাইভেট ছেক্টৰত হৈ আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে নিজে কিমান জবছ ক্ৰিয়েট কৰিব ইকনমিক ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট কি কৈছে মই চোৱা নাই হয় মই ললো ওভাৰঅল যদি মই কওঁ সেই পাৰ্টটো যদি কৰিলে হৈ গ'ল ডেট এই যোনটো প্ৰব্লেমটো দেখি আছে সেই প্ৰব্লেমবিলাক ফিক্স হ'ব মই নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে আপুনি সংযুক্ত হৈছে বাজেটখনক লৈ আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিম আমি আৰু প্ৰায় 16 মিনিটমান কথা পাতিম আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তাৰপিছত মই কংগ্ৰেছৰ ওচৰলৈ যাম বাজেটখনৰ যিখিনি আমি প্ৰাৰম্ভিক এতিয়াতো পটককৈ তাৰ ডিটেইলছবিলাক অহা নাই কিন্তু বাজেটখনত দুটা বস্তু হৈছে এটা হ'ল কি আপোনাৰ ৰুৰেল ইকনমিটোক মানে সবল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু সেমি কণ্ডাক্টৰৰ যেটো আমাৰ মানে সেই ইলেক্ট্ৰনিক 40,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ 40,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ ইয়াৰ যোগেদি তাৰমানে আমাৰ সেই দিশত অকমান মনোনিৱেশ কৰা হৈছে যাতে সেইখিনি আমি বাহিৰলৈ এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰোঁ কাৰণ সেমি কণ্ডাক্টৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা সকলো দেশৰে আছে গতিকে আৰু শেহতীয়াকৈ এটা নতুন এইটো আলোচনা হৈছে ইতিমধ্যে যে এটা নতুন ট্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ চাওক যোৱা সময়ছোৱাত আমেৰিকাৰ যি ধৰণৰ আমেৰিকাৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী যেতিয়াই মন যায় যিকোনো দেশক অকল ভাৰতবৰ্ষ বুলি নহয় এনেকুৱা উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত সেইবিলাকে আমাৰ অৰ্থনীতিত যথেষ্ট নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে গতিকে তাৰ পৰা উদ্ধাৰৰ কাৰণে দেশখনে এটা নিজস্ব এক দৃষ্টিভংগীৰে অকল ভাৰতবৰ্ষই নহয় এটা ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত যেটো হয় তাতটো এটা আমেৰিকাৰ ওপৰত যে নিৰ্ভৰশীলতা সেয়া হ্ৰাস কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই মানে ডলাৰৰ পৰিৱৰ্তে মানে এতিয়া বাকি ট্ৰেডসমূহে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নেতো ইউৰোৰে নিজৰ ট্ৰানজেকশন কৰি আছে মানে গোটেই অৰ্থনীতিৰ আমাৰ পেৰামিটাৰবিলাক আমাৰ সদায় কনভাৰ্ট হয় ডলাৰৰ ডলাৰৰ অসম কেন্দ্ৰিক বৰ বিশেষ ঘোষণা আমি পৰিলক্ষিত অসম কেন্দ্ৰিক বৰ বিশেষ ঘোষণা নাই হেতু এটা স্পেসিফিক কিন্তু এই ধৰক যিবিলাক স্কুল কলেজ বা আমাৰ খাদী গ্ৰাম উদ্যোগৰ যেটো কথা কৈছে বা বাছৰ ভেৰিটো বঢ়োৱাৰ কাৰণে যেটো যিবিলাক ঘোষণা হৈছে তাত নিশ্চয় অসম অংশীদাৰ হ'ব কাৰণ দেশ বুলি ঘোষণা কৰিলে তাৰ এটা শেয়াৰ ডেফিনেটলি অসমলৈ আহিব গতিকে সেই কাৰণে মই এই বাজেটখনত মানে আৰু এটা বাজেটখনত এটা কথা প্ৰতিফলন হৈছে এটো স্পিচত নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ স্পিচত এটো প্ৰকাশ হৈছে ইতিমধ্যে 22 কোটি মানুহ বিপিএলৰ পৰা আপগ্ৰেড হোৱা বুলি তেখেতে 25 কোটি কলে নে 22 কোটি কলে নেকি আচ্ছা গতিকে আমি এইবিলাক জাস্ট স্পিচটো শুনা কথা হে অলপ ফিগাৰবিলাক ইফালে ইফাল হ'ব পাৰে গতিকে সেই কাৰণে আৰু বাকি যে 15,000 নতুন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল আৰু 500 কলেজ হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট এৰি সেইখিনিত নিশ্চয় নৰ্থ ইষ্টৰ এটা ভাল শেয়াৰ থাকিব যি সমগ্ৰ ভাৰতৰ কাৰণে যি আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই আঁচনিবোৰেদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল উপকৃত হ'ব আৰু এটা কেৱল নৰ্থ তেজপুৰৰ যিখন তেজপুৰৰ ৰাচিত এই যিখন আমাৰ মাৰি আছে তাক অলপ আপগ্ৰেড কৰি পেলাই মানসিক চিকিৎসা আৰু নিউৰো সায়েন্সৰ মানে এৰি কৰিব হয় হেনিম সংস্থাত গঠন হ'ব এইখিনি কথা আমি কৈছো এই বুদ্ধি সাৰ্কিট এটা মুকলি হ'ব যি বুদ্ধি সাৰ্কিটে অসম মণিপুৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইখন ৰাজ্য হাঙৰি ল'ব এটা বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিটো বিষয় আমি ইতিমধ্যে গ্ৰাফিক্সৰ যোগে দেখুৱাইছো যিবোৰ দেখে ভাৰতবৰ্ষত ডেটা ক্লাউডৰ ওপৰত বিনিয়োগ কৰিব সেইবোৰ দেখে 2047 চনলৈকে টেক্স হলিডে পাব তেওঁলোকে বৃহৎ ৰেহাই পাব কৰৰ ক্ষেত্ৰত সেই দেশবোৰে যিবোৰ দেখে ভাৰতবৰ্ষত ডেটা ক্লাউডৰ ওপৰত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠান মুকলি কৰিব অৰ্থাৎ ফিউচাৰিষ্টিক বুলি ক'ব পাৰি বাজেটখন বহুকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেমিকণ্ডাক্টৰৰ ওপৰত 40,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ তাৰ পিছত এআইক লৈ বিভিন্ন গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু ডেটা ক্লাউডৰ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিলে বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানক টেক্স হলিডে দিয়া হ'ব টিল 2047 মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ৰূপা কলিতা আপুনি এটা মন্তব্য কৰিব বিচাৰিছিলে
হয় চাওক মই দেখিলোঁ যে ইয়াৰ আগত বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰতিনিধি আছিলে তেখেত বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা উঠি গৈছে তেখেতে যেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ ক'লে তেখেতে এটা সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক ভাষণ দি থৈ গ'ল কাৰণ নিৰ্বাচন আহি আছে কিন্তু কথাটো আচলতে তেনেকুৱা নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতি সম্পূৰ্ণ দুটা বেলেগ বস্তু চৰকাৰ আহিব আৰু যাব কিন্তু ভাৰতৰ অৰ্থনীতিটো আমি আচলতে যি চৰকাৰে নাহো আমি খুব সুস্থিৰভাৱে ধৰি ৰখাটো দেশখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে সকলোৱে কিন্তু আমি বহুত বেছি মানে সাৱধান হোৱাটো উচিত আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আমি চাওঁ আমি দেখিছোঁ যে যিটো ধৰণেৰে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই মই এতিয়া অসমৰটো উদাহৰণ হিচাপে আনিম যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এসময়ত হাঁহিছিল যে ৰেভৰি কালচাৰ বুলি কাৰণ যিটো অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আজি প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত যিটো ৰেভৰি কালচাৰ হৈছে তাৰ পৰা অৰ্থনীতি সাংঘাতিক ধৰণেৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আমাৰ অসমলৈও যদি আপুনি চাই কালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা ভৰি ওপৰত দাঙি লৈ তেওঁ যেনে ধৰণেৰে মহিলাসকলক কৈছে আপোনালোকক আমুক দিলোঁ তামুক দিলোঁ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱা নাই যে মই জানুৱাৰী মাহতে প্ৰথম 6 তাৰিখত 1000 কোটি ঋণ ল'লোঁ দ্বিতীয় 13 তাৰিখত মই 1000 কোটি ঋণ ল'লোঁ 12 জানুৱাৰীত মই 1000 কোটি ঋণ ল'লোঁ মই 31 তাৰিখত 1000 কোটি ঋণ ল'লোঁ আৰু মই কিমান ল'ব লাগিব আপোনালোকক 5 বাৰ ল'ব লাগিব ঋণ নে মই 10 বাৰ ল'ব লাগিব সেই কথাটো কিন্তু তেখেতে নুসুধিলে আজি যেনেকৈ আমাৰ ওপৰত যদি অৰ্থনীতি সুস্থ হৈ থাকিলেহেঁতেন বিজেপিৰ নেতৃত্বত মই অসমৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো আজি টুল গেটৰ উপৰি টুল গেট 60 কিলোমিটাৰ মূৰে বহুৱাব কেতিয়াও নোৱাৰিলেহেঁতেন আজি 3 টকীয়া যি আমি দিম মানে কণী হে আমি আজি 10 টকাত আমি কিনি খাবলগীয়া হৈছে এক প্লেটৰ দাম 300 টকা আজিৰ তাৰিখত প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি 60 টকীয়া মিঠাতেল আজি 200 টকাত খাব লগা হৈছে আপুনি বস্তুৰ মূল্য যি খাদ্য দ্ৰব্য যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেইটো ৰোধ হোৱা নাই গতিকে ইমান ডাঙৰ কথাবোৰ তেওঁলোকে খালি ৰাজনীতি কৰিছো বুলিয়ে যে কৈ যাব লাগিব সেই কথাটো মই নাভাবো আপুনি কালি দেখিছে 4 জন মিচিং লৰা কেনেকৈ বহিৰাজ্যত গৈ পেলানি মৃত্যুবৰণ কৰিছে আজি প্ৰতিদিনে প্ৰত্যেক মাহে আমাৰ অসমৰ পৰা কিমান লৰা আজি তাত গৈ পেলানি 10000 9000 টকাত তেওঁলোকে গৈ পেলানি সিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰিছে বা বেলেগ কিবা কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো যদি ভাল হলহেঁতেন এনেকৈ আজি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে বহিৰাজ্যলৈ গমন কৰি পেলানি মৃত্যুবৰণ লাভ কৰিবলগীয়া নহয় আৰু এটা কথা মই কম এইডোখৰতে পাৰ্থদাই এই কথাটো নকলে ভুল হ'ব তেওঁলোকে গৰুখুটিৰ প্ৰকল্পৰ কথা তেওঁ খুব কৈছিল যে গৰুখুটি প্ৰকল্প তেওঁলোকে চৰকাৰে অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি আনিবৰ বাবে গৰুখুটি প্ৰকল্প তেওঁলোকে লৈছে মানুহক হত্যা কৰি ঠিক আছে তেওঁলোকে গৰুখুটিৰ মাটিখিনি তেওঁলোকে কব্জা কৰিলে তাৰ পাছত আমি দেখিলো কি স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলক সেই কৃষি কৰ্মৰ যোগেদি আগবঢ়োৱাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ নামেদি গোটেই গিৰগাইখিনি আনি পেলানি নিজৰ মন্ত্ৰী এমএলএ বিধায়কখিনিৰ মাজত প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা দি মনে চুৰ কৰি ভাগ বিতৰণ কৰি খাই পেলালে আকৌ সেই গৰুখিনিৰ ওপৰতে তেওঁলোকে ঘৈণীয়েকসকলে তেওঁলোকৰ পত্নীসকলে ফাৰ্ম খুলি আকৌ ৰাজ সাহায্য 50 লাখ টকালৈকে তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিলে আৰু সেয়া লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সাধাৰণ আমাৰ যুৱক যুৱতীয়ে কি হ'ল তেওঁলোকে কৈছিলে যে গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ বোলে দৈ গাখীৰ সমগ্ৰ অসম ভৰি পৰিব তাৰ নেমু তাৰ ৰঙলাও তাৰ খাদ্য তাৰ শাক পাচলিয়ে বোলে অসমৰ বজাৰ দখল কৰিব মিয়াক তেওঁলোকে আঁতৰ কৰিব কিন্তু ক'ত গ'ল গৰুখুটি প্ৰকল্প এনেকৈ যদি তেওঁলোকে প্ৰকল্পৰ নামত কৃষি কৰ্মৰ নামত যদি তেওঁলোকে মানে গুক্কাত মিছা কথা কৈ নিজৰ তেতিয়াহ'লে মই ভাবো ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি কেতিয়াও বেছি সময় নাই মোৰ হাতত কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া 4 জন মিচিং যুৱকৰ বাতৰিটো আপুনি পায় কিন্তু মই স্পেচিফিক 4 জন যুৱকৰ কথা কোৱা নাই 4 জন মিচিং যুৱক এনেকৈ মৃত্যু হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক কিন্তু অসমৰ পৰা সেই কম দৰমহাত চাকৰি কৰিবলৈ বাহিৰৰ ৰাজ্যলৈ যোৱাটো কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক অসমতে সেই মানৱ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক মই ইয়াত দুটা কিন্তু এটা সামাজিক কাৰণ আছে মানে মই আপোনাক কৈছোঁ ইয়াৰ আমাৰ মনস্তাত্ত্বিক কাৰণ এটা ইয়াত লুকাই আছে আমাৰ ইয়াত আপুনি এই একেখিনি কাম কৰিবলৈ যদি অসমত আপুনি সেই একেখিনি ল'ৰাক আমি মনস্তত্ত্ব সলাব লাগিব আমাৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আমাৰ কি হয় শিক্ষিত ল'ৰাবিলাকে কিছুমান কাম কৰিবলৈ এতিয়াও লাজ পায় মানে সেই একেটা কাম যদি আপুনি অসমত তেওঁ সেই সুযোগটো পায় কৰিবলৈ অলপ ইতস্তত কৰে কোনোবা চিনাকি মানুহে দেখিব বা এইটো কাম কৰা বুলি জানিলে মোৰ পিছত মোৰ পৰিয়ালৰ সন্মান লাগাব এইটো এটা মনস্তাত্ত্বিক 2 নম্বৰ এতিয়া কথা হ'ল কি সেইকাৰণে ব্ৰেইন ড্ৰেইনটো এইটো নহয় আমাৰ ব্ৰেইন ড্ৰেইনো হৈছে আৰু আমাৰ কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি বাহিৰলৈ যোৱা আছে এতিয়া ইয়াত ছাপ'জ এতিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ আহিলে এতিয়া বেংগলোৰত বহুত আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতী সেইটো ছেক্টৰত কাম কৰি আছে এতিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প ইয়াত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে উল্টাই মই ভাবোঁ অসমৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো ফুলফিল পাই উল্টাই দেশৰ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰাও আমাৰ ইয়ালৈ আহিব প্ৰযুক্তি জনা ল'ৰা ছোৱালী ইয়ালৈ আহিব সেইটো এটা আৰু যিটো লোনৰ কথা কৈছে এখেতে মই চমুৱাই কৈছোঁ লোনটো কেতিয়াবা আমাৰ কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্টটো হৈছে আজি আমাৰ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীত আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ আছে
বায়োইথানল প্ৰজেক্টত অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ থাকিব সেইবিলাকৰ পৰাও তাৰ প্ৰফিট হেৰিটো হ'ব চৰকাৰে এটা পলিচি লৈছে যে আমি লোন লোৱাৰ লগে লগে সেই লোনখিনি মাৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰেভিনিউটো ক'ৰ পৰা জেনেৰেট হ'ব কিন্তু একেদিনাই নহয় এই প্ৰকল্পবোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আৰু আপুনি গম পাইছেনে নাজানে আপুনি তথ্যবোৰ চাই আপোনালোকে বেছি ভালকৈ জানিব তথ্যবোৰ চাইছে ধীৰে ধীৰে কিন্তু অসমত টুৰিজিম সেক্টৰতে চকুত লগা ধৰণে উন্নতি কৰিছে হয় গতিকে টুৰিজিম সেক্টৰতে এইটো কিন্তু আচলতে এইটো বহুত বছৰ আগতে কেতিয়াবাই কৰিবলগীয়া আছিল যে অসমত এগ্ৰিকালচাৰ আৰু টুৰিজিমক যদি আমি প্ৰায়ৰিটি হিচাপে আজিৰ পৰা 50 বছৰ আগতে আমি প্ৰায়ৰিটি সেক্টৰ হিচাপে লৈ কাম কৰিলেহেঁতেন যিকোনো গভৰ্ণমেণ্টে নহওক চৰকাৰ যোনে নচলক কিন্তু সেই সেক্টৰ দুটা যদি আমি আইডেণ্টিফাই কৰি পেলাই তেতিয়াৰ পৰা কাম কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো এতিয়ালৈকে অসমত টুৰিজিম সেক্টৰত বহুতখিনি গ'লে কিন্তু শেহতীয়া কেইটামান বহুত কাম হয় হেতেনত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই হেতেনৰ বিষয়ে যাব বিচৰা নাই আপুনি কৈছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ যদি এতিয়া হৈ আছে ছেমি কণ্ডাক্টৰটো জাগিৰোডত যদিহে হৈ যায় কিছুদিনৰ পিছত হৈ যাব অসমৰ যুৱক যুৱতী মেধাসম্পন্ন যুৱক যুৱতী সংস্থাপিত হ'ব তাৰ কাৰণে এটা প্ৰক্ৰিয়া লাগিব বেংগলোৰ TCS আছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰৰ আছে হেড অফিচ আছে বা ভাৰতৰ অফিচ আছে বা সেই কাৰ্যালয়বোৰত তেনেধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাথাকে যে কানাড়াসকলৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা সেই কাৰ্যালয়বোৰে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এডভাৰটাইজ মুকলি কৰে আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত মেধাসম্পন্ন লোকসকল তাত নিয়োজিত হয় গতিকে অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ হৈছে অসম চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰি তাৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি এনে এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগিব যিসকল অসমৰ যুৱক যুৱতী বেংগলোৰ হায়দৰাবাদ মুম্বাই ইত্যাদিত IT সেক্টৰত তেওঁলোক নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোক আহক নিশ্চয়কৈ যদি আপোনালোকে যি ধৰণে কৈছে সেই ধৰণে নহ'ব নহয় নিশ্চয়কৈ ইয়াত এটা গভৰ্ণমেণ্টে পলিচি ল'ব খুলিলে বাহিৰত নহয় সেইটো কাম কৰা অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ঘূৰি আহিলে ইয়াত নিযুক্তিৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰে এইটো এইটো হয় এইটো আপুনি এই দিশত চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে তাতে প্ৰাধান্য পায় ডেফিনেটলি সেইবিলাক কোম্পানীহে গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চয় সেই ধৰণৰ স্কিল মানুহ হ'ব লাগিব কিন্তু যিখিনি স্কিল মানুহ আছে সেইখিনি যাতে লোকেল লেভেলত জাগিৰোডত 30% অসমীয়াৰ কাৰণে সেই ধৰণৰ পলিচি এটা সেই দিশত চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে গতিকে মই আপোনাক ক'লো থুলমূলকৈ আজিৰ বাজেটৰ মানে এই যিটো প্ৰতিফলন আমি হয়তো ডিটেইলছটো পিছত পাম ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ আমি কিমান কোন সেক্টৰত কিমান হেৰি কৰিলে এতিয়া আমি স্পীচত যিটো গম পাইছোঁ এইটোৱে কৈছে যে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আমাৰ টেকন'লজি ডেভেলপমেণ্টত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বিশেষকৈ আপোনাৰ এইটো সেক্টৰত ইলেক্ট্ৰনিক সেক্টৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু ৰুৰেল ইকনমিটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰাৰ সবল কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ফিউচাৰিষ্টিক বাজেট বুলি এই মুহূৰ্তত কোৱা হৈছে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত কিন্তু বৰ বিশেষ বৃদ্ধি আমি পৰিলক্ষিত কৰা নাই এইবাৰ মূলধনী ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত 12.2 লাখ টকাহে মূলধনী ব্যয় এইবাৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ ব্যয়ৰ যিটো পৰিমাণ সেইটো হৈছে 53.5 লাখ টকা এই মুহূৰ্তত আমি ফাৰ্ষ্ট নিউজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আমি কথা পাতি থাকিম এতিয়ালৈ এৰিছোঁ 2026 driven by the all new Seltos Taras forever अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी 90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো TMT লগাইছে মাইথন ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল ভয়ংকৰ যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ সেতু চানমাৰী হৈ জুৰোডলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা Budget 2026 driven by the all new Seltos Taras forever अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी 90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো TMT লগাইছে মাইথন ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল
যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ সেতু চানমাৰী হৈ জুৰোডলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদামৰ FCI হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতু সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে কেইবাটাও পথ ৰোড ক্লোজ কৰি থোৱা হৈছে আপুনি চানমাৰী দিশৰ পৰা যদি জুৰোডৰ দিশে যাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই পথটোৰে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰিব কেইবাদিনো ধৰি এই পথটো বন্ধ কৰা হ'ব আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই পথটো বন্ধ আছে কিন্তু আপুনি এটা বিকল্প পথেৰে বামুণী মৈদামৰ দিশৰে যাব পাৰিব সেই পথটো হৈছে MRD পথ এই পথটোৰে আপুনি গৈ বামুণী মৈদামৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট পেজ আছে গভৰ্ণমেণ্ট পেজৰ কাষেদি গ'লে বামুণী মৈদামৰ যিটো মূল পথ আছে সেই পথত উঠি সেই দিশেৰে আপুনি যাব পাৰিব RG বৰুৱা ৰোডৰ মূল পথেৰে জুৰোডৰ দিশে আহিলে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেৰে যাব নোৱাৰিব চানমাৰী উৰণ সেতু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু আমি অলপ আগলৈ যাম সিফালৰ পৰা অহা জুৰোডৰ দিশৰ পৰা অহা যিসমূহ যান বাহন আছে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেদি আহিব নোৱাৰিব আৰু এইফালৰ পৰা চানমাৰী দিশৰ পৰা যিসমূহ যান বাহন আছে এইসমূহ যাব নোৱাৰিব আৰু এই উৰণ সেতুখন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দুটো সংবাদলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই সৌৰভ গাৰ আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে 2026-27 বৰ্ষৰ বাজেট একেৰাহে নৱেম্বৰলৈ মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে বাজেট প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেওবাৰে দাখিল হ'ল কেন্দ্ৰীয় বাজেট একেৰাহে নৱেম্বৰলৈ বাজেট দাখিল কৰি অভিলেখ গঢ়িলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বহুকেইটা সংস্কাৰ প্ৰসংগত বাজেটত উল্লেখ কৰা হ'ল মাঘী পূৰ্ণিমাৰ পবিত্ৰ ক্ষণত বাজেট দাখিল কৰিছো বুলি সদনত উল্লেখ কৰে বিত্তমন্ত্ৰী বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ৰাষ্ট্ৰপতিক বাজেট প্ৰতিবেদন অৰ্পণ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিঠা দৈ খুৱাই বাজেট দাখিলৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু এবাৰৰ বাজেটত দাৰিদ্ৰ নিৰ্মূলক প্ৰাথমিকতা হিচাপে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ 2026-27 বাজেট অৰ্থনৈতিকভাৱে প্ৰতিটো পৰিয়ালক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য বিকশিত ভাৰত সংস্কাৰমুখী ভাৰতৰ লক্ষ্য হৈছে বাজেটত বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে এইবাৰ বাজেটত দাখিল কৰা হৈছে বুলি ক'লে সীতাৰমণে 350ৰো অধিক সংস্কাৰ সাধনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বাজেট বিগত 12 বছৰত ভাৰতৰ দ্ৰুত অৰ্থনীতিৰ বিকাশ হৈছে লগতে GST সহজ কৰি তোলা হৈছে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ বাবেও গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে এই বাজেটখনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ লগতে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে 6টা খণ্ডত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত এবাৰৰ বাজেটত 7টাকৈ সীমান্ত এলেকাত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰে বৃহৎ উদ্যোগীকৰণৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বায়োফাৰ্ম খণ্ডত 10,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বাজেটত সেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন 2.0 প্ৰস্তাৱ উল্লেখ কৰা হৈছে বাজেটত বাণিজ্যিক সহযোগিতাৰে ভাৰতৰ ৰপ্তানি বঢ়াব লাগিব ভাৰতে ৰপ্তানি বঢ়াই আমদানি কমাব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে বাজেটত এবাৰৰ বাজেটত অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 7%। এয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে 2026-27 বাজেটত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তামিলনাডু কেৰালাত হ'ব দুৰ্লভ খনিজ কৰিডৰ দুৰ্লভ খনিজ পদাৰ্থৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বাজেটত ৰাসায়নিক পাৰ্ক নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা মহাত্মা গান্ধী গ্ৰাম স্বৰাজ আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বয়ন শিল্পৰ উন্নয়নৰ বাবে মেগা টেক্সটাইল পাৰ্কৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ ৰাষ্ট্ৰীয় ফাইবাৰ আঁচনিৰ বাজেটত কথা ঘোষণা কৰা হৈছে লগতে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লক্ষ্যৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ফাইবাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বাজেট 2026-27 বাজেটত MSME ক্ৰেডিট গ্যাৰান্টি লগতে বাজেটত 7 লাখ কোটি টকা MSME বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে এই বাজেটৰ জৰিয়তে 200 উদ্যোগী গোটৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে বাজেটত 20টাকৈ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ল ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ বাবে 40,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আভ্যন্তৰীণ জলপথৰ বাবে কষ্টেল কাৰ্ড গঠন কৰা হৈছে লঘু উদ্যোগৰ বাবে 2000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে 2026-27 বাজেট হেগে দেশত হ'ব হাই স্পীড ৰেলৱে কৰিডৰ এবাৰ বাজেটত 7টাকৈ হাই স্পীড ৰেলৱে কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ল মুম্বাই পুনে হায়দৰাবাদত হ'ব এই কৰিডৰ দিল্লী বাৰাণসী শিলিগুৰিত হাই স্পীড ৰেলৱে কৰিডৰ হ'ব 2026-27 বাজেটত নগৰীয় বিকাশৰ বাবে 5,000 কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ল
আন্তঃগাঁথনি খণ্ডত সৰ্বাধিক 12.2 লাখ কোটি টকা বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ল বিগত 10 বছৰত 25 কোটি টকা লোকক দাৰিদ্ৰ্যমুক্ত কৰা হৈছে নতুন প্ৰযুক্তিক চৰকাৰে সকলো প্ৰকাৰে সহযোগিতা কৰিব 5টা আঞ্চলিক মেডিকেল হাব নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ল স্বাস্থ্য পৰ্যটনৰ বৃদ্ধিৰ বাবে বাজেটত বিশেষ প্ৰস্তাৱ জৈৱিক ক্ষেত্ৰৰ বাবে 10,000 কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ল বাজেটত শিক্ষাৰ দ্বাৰা কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গঠন কৰা হ'ল কমিটি দাম কমিব মধুমেহ আৰু কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ 3খন নতুন আয়ুৰ্বেদিক প্ৰতিষ্ঠানৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ল আয়ুৰ্বেদিক ঔষধৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ জামনগৰত WHOৰ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱৰ লগতে পূব ভাৰতত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ হস্পিটেলিটি স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বাজেটত পশু চিকিৎসাত ব্যক্তিগতকৰণ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য দেশত নতুনকৈ স্থাপন হ'ব পশু চিকিৎসালয় মেডিকেল কলেজ অৰেঞ্জ ইকনমিৰ বাবে 2030 লৈ প্ৰয়োজন হ'ব 20 লাখ কৰ্মী লগতে 5খন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল গঠনৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা 20 প্ৰসিদ্ধ পৰ্যটনস্থলীৰ বাবে 10,000 গাইডৰ প্ৰয়োজন আছে সেইবাবে পৰ্যটক গাইডৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে স্থাপন হ'ব বিশেষ প্ৰতিষ্ঠান ডিজিটেল নলেজ গ্ৰিড স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ বাজেটত গ্ৰহণ কৰা দেশৰ ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ প্ৰস্তাৱ দেশৰ প্ৰতিখন জিলাতে নিৰ্মাণ হ'ব গাৰ্লছ হোষ্টেল দেশৰ কৃষকৰ আয় বৃদ্ধিৰ বাবে বাজেটত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে সীমান্তৱৰ্তী আৰু ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ আয় বৃদ্ধিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বাজেটত দেশত প্ৰথমবাৰে হ'ব বিগ কেট সামিট চলিত বৰ্ষতে অনুষ্ঠিত হ'ব বিগ কেট সামিট সদনত এই কথা ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এবাৰ বাজেটত মীন আৰু পশুপালন খণ্ডৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে কাজু নাৰিকল চন্দনৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে উত্তৰ পূবৰ উন্নয়ন আৰু নিয়োগ বৃদ্ধিত বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে লাখপতি বাইদেউৰ বাবে বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ বহুভাষিক এআই ব্যৱস্থা ভাৰত ভিস্তা প্ৰৱৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱ 10 বছৰৰ বাবে ঘোষণা খেলো ইণ্ডিয়া মিছন কৃত্ৰিম অংগৰ প্ৰস্তুতকাৰীলৈ ৰেহাই ঘোষণা মহিলাৰ উন্নয়নৰ বাবে SHC মটৰ্ছৰ ঘোষণা লগতে দেশৰ 15খন পন্ততাত্ত্বিক স্থানৰ উন্নীতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ল বাজেটত দিব্যাংগৰ বাবে ঔদ্যোগিক কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ উত্তৰ পূবৰ বৈধ তীৰ্থস্থানৰ উন্নয়নত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যৰ বাবে 4,000 ই-বাছৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে 5 ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰৰ বাবে 20,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ৰাঁচী আৰু তেজপুৰৰ মানসিক চিকিৎসালয়ৰ উন্নয়নৰ প্ৰস্তাৱ তেজপুৰত স্থাপন হ'ব নিহামছ আৰু তেজপুৰ মানসিক চিকিৎসালয় নিহামছলৈ উন্নীত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে 2025-26 বিত্তীয় ঘাটিৰ লক্ষ্য GDP 4.3%। 2021 ঘোষণা কৰা বিত্তীয় ঘাটিৰ লক্ষ্য পূৰণ বিত্ত আয়োগৰ অনুদানৰ পৰিমাণ 1.4 লাখ কোটি টকা মৎস্য পালনৰ বাবে 500টা জলাশয় প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত 1 এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন আয়কৰ আইন আয়কৰ আবেদন সহজ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাত বীমাৰ ধন আয়কৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে ভ্ৰমণপ্ৰেমীসকলৰ বাবে সুখবৰ বিদেশৰ যাত্ৰাৰ TDS 2% হ্ৰাস কৰা হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হ'ব আয়কৰ পৰিশোধ কৰা সকলক 5ৰ পৰা 2% হ্ৰাস হ'ব স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ TCS কৰ ফাঁকি দিলে 100% জৰিমনা ভৰিব লাগিব বুলি বাজেটত উল্লেখ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় খণ্ডত পঞ্জীকৃত কোম্পানীক 2026 31 জানুৱাৰীলৈকে ৰেহাই দিয়া হৈছে ভাৰতত ডাটা চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰিলে কৰ ৰেহাই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু কৰ ফাঁকি দিলে শাস্তিৰ পৰিৱৰ্তে জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি বাজেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল সংশোধিত ITR 31 জুলাইৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব কৰ বেটেৰীত ব্যৱহৃত লিথিয়াম চেলৰ সীমা শুল্ক ৰেহাই দিয়া হৈছে পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পৰ সাধনৰ বাবে সীমা শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে দাম কমিব জোতা বেটেৰী আৰু চামৰাৰ সামগ্ৰী লগতে কমিব সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ সঁজুলিসমূহ সুৰাপায়ীসকলৰ বাবে দুখবৰ বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ দাম কমিব কৰ্কট ৰোগৰ 17 বিধ ঔষধৰ হ্ৰাস পাব 7টা জটিল ৰোগৰ ঔষধৰ দাম লগতে হ্ৰাস পাব মাইক্ৰৱেভ অভেনৰ মূল্য দাম কমিব ইলেক্ট্ৰনিক বাহনৰ দাম কমিব বায়োগেছ চিলিণ্ডাৰৰ যাত্ৰীসকললৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই এইবাৰ বাজেটত হ্ৰাস পাব বিমানৰ টিকেটৰ দাম प्रोफेशनल के माध्यम से ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में
बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार AI इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव, गरीब, किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ দিনাই শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতন হুৰাহুৰে হ্ৰাস পাইছে সূচাকাংক। 2000 পইণ্টলৈ নামিল সেন্সেক্স, 348 পইণ্টলৈ নামিল নিফটি। অসম মেঘালয়ৰ বিবদমান সীমাত সময়ে সময়ে হৈ আহিছে সংঘাত। বিবদমান ভূমিত এবাৰ মেঘালয় চৰকাৰে স্থাপন কৰিলে বিদ্যুতৰ খুঁটা। অসম চৰকাৰে বিদ্যুতৰ খুঁটা স্থাপন কৰাৰ সময়ত হৈছিল হতাহতিৰ ঘটনা। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ মাইগুলিত নিয়োগ কৰা হৈছে আৰক্ষী। সম্প্ৰতি 24 এপিবিএন গোটৰ আৰক্ষীয়ে দি আছে পহৰা। পূৰ্বে 14 এপিবিএন আৰু 4 এপিবিএনৰ গোটৰ আৰক্ষীয়ে দিছিল তাত পহৰা। আজি মঙলদৈত ৰজা কৃষ্ণনাৰায়ণ দেৱৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাৰ পাছতে এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে মঙলদৈত ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰিব চিলাৰায় দিৱস। নৱনিৰ্মিত চিলাৰায় ভৱনো শুভ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজা দিন। নিশা 12 বজাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাসৰ ঘৰৰ সন্মুখত কেক কাটি জন্মদিন পালন কৰে অনুৰাগীয়ে। লগতে ফুলৰ থোপা আৰু বিভিন্ন উপহাৰ জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপজা দিনৰ বিশেষ দিনটোৱে 2026 নিৰ্বাচনৰ বাবে শংখনাদ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উপহাৰ হিচাপে অনুৰাগীয়ে দিলে এটা শংখ। কোনোৱে আকৌ উপহাৰস্বৰূপে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে 13,000 টকীয়া কলম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে মুখ্যমন্ত্ৰীক জনালে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনেও জনাইছে শুভেচ্ছা।
2026 নিৰ্বাচনত বিজেপি জয় হ'ব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জন্মদিনৰ দিনাই ল'লে এই পণ বিহুৰ আগতে ৰাজ্যত হ'ব নিৰ্বাচনৰ বাহিৰে আন একো কথা চিন্তা নকৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত ব্যক্ত কৰিলে বিগত নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ ভালকৈ বিজেপি জিকিব বুলি আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্ৰী আজি জন্মদিন উপলক্ষে পুৱাই মা কামাখ্যাক দৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 57 বছৰীয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপজাদিন উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত চলিছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হিন্দী স্পিকিং ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ যুগল কিশোৰ পাণ্ডে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কুশল কামনা কৰি বালাজী মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে হনুমান মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় মহানগৰীৰ খাউকুছিস্থিত স্মাইলিং প্ৰজেক্টৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজাদিন উদযাপন 23 নং ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ মঞ্জিতা দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত পালন কৰা হ'ল উপজাদিন বৃদ্ধাবাসত থকা আৱাসীসকলক ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ মঞ্জিতা দৈমাৰীয়ে খাদ্য বিতৰণ কৰাৰ লগতে গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উপজাদিনৰ শুভেচ্ছা জনালে মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰা ভক্তসকলে অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ ভক্তসকলেও মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিলে জন্মদিনৰ শুভকামনা লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি জনালে আহ্বান দিন সমষ্টিৰ বাটপাৰীত মাজনিশা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজাদিন উদযাপন কৰিলে সংখ্যালঘু লোকসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনটোত কেক কাটি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিলে মুছলমান লোকসকলে ৰাজ্যত উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰখাৰ আগন্তুক দিনৰ যাতে কুশলে পাৰ হয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক আশীৰ্বাদ দিয়ে সকলে শিৱসাগৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 57 সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰা হ'ল শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত চাকি বন্তি জ্বলাই শৰাই আগবঢ়াই অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলে অনুৰাগীসকলে শিৱসাগৰতো অনুৰাগীসকলে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 57 সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰিলে শিৱসাগৰত সমাজকৰ্মী বিজেপি কৰ্মকৰ্তা লাচিত গগৈ আৰু সতীৰ্থসকলে উদযাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন লাচিত গগৈৰ উদ্যোগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত 100 গৰাকী ভকত বৈষ্ণৱক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা মাজুলী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত জন্মদিন উদযাপন কৰা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মাজুলী জিলা আয়ুক্তই গছপুলি ৰোপণেৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপজাদিন উপলক্ষে পানীখাইটিত জয়ন্ত হাজৰিকা উৰণ ক্ষেত্ৰত চলিল স্বচ্ছ অভিযান বাসীৰাম আত্মসহায়ক গোটৰ উদ্যোগত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপজাদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি স্বচ্ছ অভিযান চলোৱা সামগ্ৰী শিঙিয়া ফুকন খাটগাঁৱৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপজাদিনটোত দিলে আশীৰ্বাদ লগতে অসম চৰকাৰৰ ধৰ্মজ্যোতি আঁচনিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশু আৰোগ্য তথা দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি বৰপেটা সত্ৰ হৈ মধুপুৰ ধামলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক গৰখীয়া থানত আয়োজিত গৰখীয়া সভাৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীক আশীৰ্বাদ দিলে ভকত বৈষ্ণৱসকলে তেজপুৰ বৰপৰীক্ষিয়াৰ গৰখীয়া থানত প্ৰতি বছৰে মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত ভিৰ কৰে স্থানীয় সহস্ৰাধিক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে পৌৰ নিগমৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই বিৰুবাৰী 29 নং ৱাৰ্ডৰ উদয়পুৰ কালী মন্দিৰৰ পৰা নিম পুলি ৰোপণেৰে শুভাৰম্ভ কৰিলে জন্মদিনৰ কাৰ্যসূচী সেউজ গুৱাহাটী প্ৰকল্পৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত 1000 জোপা নিম পুলি ৰোপণ কৰা হয় লগতে জুৰুডত মহিলাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ বাবে কৰা হ'ল উদ্যমিতা হাতৰ শুভাৰম্ভ দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ দিনটোত গান্ধী বস্তিস্থ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল 30 জানুৱাৰীৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত জিএমচি অনুষ্ঠিত কৰিছে বিভিন্ন সেৱামূলক অনুষ্ঠান লগতে বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হাস্পতালত ৰোগীসকলক বিতৰণ কৰা হ'ল ফল আজি বিৰোধীৰ মিত্ৰতাক লৈ ৰাইজৰ দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকখন সভাপতি অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক 31 জানুৱাৰীৰ মিত্ৰতাৰ চৰম ডেডলাইন দিছিল অখিল গগৈ কিন্তু অখিল গগৈৰ ডেডলাইনলৈ সহায় নিদিলে গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত অনুষ্ঠিত অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকৰ সমাপ্ত হৈছে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত হোৱাৰ দিশে দুয়োটা দল বৈঠকৰ অন্তত দুয়োটা দল একত্ৰিতভাৱে 2026 নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ইংগিত আসন বুজাবুজিক লৈ শীঘ্ৰে হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত NDA ত্যাগ কৰাৰ ইংগিত UPPLৰ NDAৰ সংগ ত্যাগ কৰি অকলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে UPPL দলটোৱে মুছলপুৰত অনুষ্ঠিত UPPL দলৰ চতুৰ্থ ত্ৰিবাৰ্ষিক বাদিবেশনত অকলে নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজনৈতিক দল ডিমৰীয়া সমষ্টিত সমাগত নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী যাদৱ বৈশ্যই ৰাইজৰ মাজত চলাইছে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ডিমৰীয়া বিজেপিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত
কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা যাদৱ বৈশ্য স্থানীয় বিজেপি কৰ্মীৰ পৰা ব্যাপক সমৰ্থন লাভ কৰিছে বৰছলা সমষ্টিত বিজেপিৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে আভ্যন্তৰীণ কন্দল কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈছে দলটোৰ নেতা কৰ্মীসকল 2024 নিৰ্বাচনত টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতে জোৰলা কৰিছে বৰছলা বিজেপি যাৰ ফলশ্ৰুতিত নিজৰ দলৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ মাজত হতাহতিৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বীৰ লাচিত খানা অসমৰ ৰঙিয়া জিলা সমিতিৰ নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠন কৰা হ'ল ৰঙিয়াৰ দলৈ মুৰাৰত অনুষ্ঠিত এক সভাত বীৰ লাচিত খানাৰ অসমৰ ৰঙিয়া জিলা সমিতিৰ নতুন 12 জন সদস্যক লৈ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠন কৰা হ'ল বাক্সাৰ দীঘলডঙাত এছআৰক লৈ খৰব এবিএমচিৰ সভাপতি টাইছন হুছেইন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমালোচনা টাইছন হুছেইনৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ বিৰুদ্ধে ফৰ্ম 7ৰ অপব্যৱহাৰ কৰি বিজেপি কৰ্মীয়ে আপত্তি দাখিল কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়াক লৈ কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া টাইছন হুছেইনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়া শব্দৰে সমগ্ৰ অসমৰ সৰ্বস্তৰ মুছলমান সমাজকে খুচাইছে বুলি মন্তব্য টাইছন হুছেইনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পাছত যদিহে প্ৰকৃত ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰে তেন্তে এবিএমচিয়ে প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ডিঙৰ আবেদৰ ওচৰত বিজেপিৰ কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায় আবেদৰ ওচৰৰ হাফিজিয়া মাদ্ৰাছাৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত এই সভাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী খাদিমুল ইছলামৰ তৎপৰতাত চৰৰ 2 শতাধিক বিভিন্ন দলৰ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে বিজেপিৰ দল শ্ৰীৰামপুৰত 1 কোটি টকাৰ গাঞ্জা জব্দ এখন 10 চকীয়া ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰত প্ৰায় 400 কেজি গাঞ্জা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত 4 জন গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 3 জন হৈছে বিহাৰ গুৱাহাটীৰ মহানগৰীৰ পাথৰকুৰিত চোৰৰ অভিযান শনিবাৰে নিশা দুখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চোৰে চলালে লুটপাট BBR জুৱেলাৰ্ছ নামৰ এখন অলংকাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু শিৱম এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এখন হাৰ্ডৱেৰ দোকানত চোৰে সংঘটিত কৰিলে চুৰিকাণ্ড ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত বাইহাটা চাৰিআলিৰ সম্পৱৰ্তী চাংচাৰীত ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি গৰাকীৰ অনুমতি অবিহনে ডাম্পাৰে মাটি কাটি পুখুৰী সৃষ্টি কৰিছে কৃষিভূমিত নিখাৰ ভাগত ডাম্পাৰে মাটি কাটি নিয়াৰ অভিযোগ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মাটি গৰাকীয়ে চাংচাৰী আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি হৈছে বটদ্ৰৱা ক্ষেত্ৰত দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰা সকলক প্ৰৱেশত অগ্ৰাধিকাৰ বটদ্ৰৱা ক্ষেত্ৰত চহৰৰ ভিতৰত ধূমপান মাদক দ্ৰব্য পান মছলা গুটখা আদি ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা বটদ্ৰৱা ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত দৰ্শনাৰ্থীয়ে পান মছলা গুটখা আদি ব্যৱহাৰ কৰিলে ভৰিব লাগিব 5000 টকাৰ জৰিমনা আৱিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰত আৱৰ্জনা পেলোৱাত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধাজ্ঞা য'তে ত'তে আৱৰ্জনা পেলালে দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভৰিব লাগিব 1000 টকাৰ জৰিমনা বটদ্ৰৱা ক্ষেত্ৰত উচ্চস্তৰে কথা বতৰা হুলস্থুল অথবা অশালীন আচৰণটো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে মন্দিৰৰ ফুল গছ-গছনি ছিঙিলে 1000 টকাৰ জৰিমনা লগতে ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনা আচৰণৰ বাবে 1000 টকাৰ জৰিমনা দিব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ৰঙিয়াৰ পূব সীতাৰাত শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ বুঢ়াগোহাঁই থানাত চুৰিৰ ঘটনা চোৰে মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ তলা ভাঙি ভিতৰত সোমাই চলাইছিল লুটপাটৰ চেষ্টা মন্দিৰত থকা চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে চোৰৰ কাৰ্যকলাপৰ সমগ্ৰ দৃশ্য কালাপহৰত নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুত অঘটন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন শ্ৰমিক আহত শ্ৰমিকজনক সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে লালগণেশৰ পৰা বিৰুবাৰী সংযোগী নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুত অঘটন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ শ্ৰমিকজন আহত হোৱাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য কোকৰাঝাৰ ডিমলগাঁৱত বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ 516 সংখ্যক জন্মদিবস উদযাপন কৰা হ'ল দেওবাৰে বিটিচি প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায় দিৱস উদযাপন কৰা হয় ওৰাঙৰ বগৰীবাৰীত বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ 516 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হ'ল বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায় দিৱস উপলক্ষে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কলামণি দাস কোচ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ কামৰূপ জিলাতো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ 516 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হ'ল অসম চৰকাৰ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন আৰু সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ উদ্যোগত আমিনগাঁও চিলাৰায় উদ্যানত মহাবীৰগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণেৰে বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায় দিৱস উদযাপন কৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 95 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনস্থলীত পদবজাই উপস্থিত হ'ল 2জন সেৱক লখিমপুৰৰ পৰা প্ৰশান্ত পাঠক আৰু ৰঙিয়াৰ জিতেন হালৈ নামৰ 2জন সেৱক 21 জানুৱাৰীত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি শনিবাৰে জামুগুৰিৰ জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উপস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ গোলাঘাট জিলাৰ 37 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন মেৰাপানী নৰায়ণপুৰৰ গান্ধীৰাম লং সমন্বয় ক্ষেত্ৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে অধিৱেশন দেওবাৰে অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত প্ৰায় 10 সহস্ৰাধিক ভকত বৈষ্ণৱৰ অংশগ্ৰহণ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত নলবাৰী বৰজাৰৰ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ শংকৰদেৱ সংঘৰ 48 সংখ্যক নলবাৰী জিলা অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনত
ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাৰে মুখৰিত হৈ পৰে সমগ্ৰ অঞ্চল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিবাৰ্ষিক পঞ্চৰত্ন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে জীপাল হৈছে কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰি জুৰিয়াৰ বাৰগাঁৱত শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ মন্দিৰৰ মূল তোৰণৰ ভাগ উন্মোচন কৰা হ'ল মহাভাৰতৰ কৃষ্ণ অৰ্জুনৰ ৰথৰ আৰ্হিত ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰা মূল তোৰণখন উন্মোচন কৰিলে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই তামাৰহাটত বিশ্ব মহাবীৰ চিলাই দিৱস উদযাপন কৰা হ'ল তামাৰহাটৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা আক্ৰাচুৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হয় 516তম বিশ্ব মহাবীৰ চিলাই দিৱস চিৰাং জিলাৰ বিজনেছ 518 সংখ্যক মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ আৰু 516তম বিশ্ব মহাবীৰ চিলাইৰ জন্মজয়ন্তী দিৱস পালন কৰা হৈছে ডিচি মহকুমা আক্ৰাচুৰ কাৰ্যালয়ৰ ৰজা বিজিত নাৰায়ণ দেৱৰ ক্ষেত্ৰত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠান কলিয়াবৰত অস্তিত্বৰ সংকটত ঐতিহাসিক চামধৰা গড় আহোম ৰজা প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতেই নিৰ্মাণ কৰা এই ঐতিহাসিক চামধৰা গড়টো বেদখলমুক্ত কৰি সংৰক্ষণৰ লগতে পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ় দিবলৈ চৰকাৰৰ দাবী এজেৱাইচ ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সোণাবিল চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত হৈছে হিন্দু সন্মিলন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ চমুকৈ RSSৰ শতবৰ্ষ উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি সোণাবিল চাহ বাগিচাত এই সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ঐতিহাসিক পুৱামক্কা দৰগাহ শ্বৰীফত উখল মাখল পৰিৱেশ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ঐতিহাসিক পুৱামক্কা দৰগাহত আৰম্ভ হোৱা উৰুচ মেলাৰ দেওবাৰে পুনৰ উৰুচ হৈছে একতাৰ সম্প্ৰীতিৰ উৎসৱ উৰুচত বিগত এমাহ জুৰি বিৰতি বাদ নোপোৱা অৱস্থা কলিয়াবৰৰ গাখীৰী খাইটিত অনুষ্ঠিত 48 ঘণ্টীয়া অখণ্ড হৰিনাম কীৰ্তনৰ যজ্ঞ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা জলযাত্ৰা কৰি ঘাটত পানী আনি গাখীৰী খেতি কালী মন্দিৰত আয়োজন কৰা হৈছে এই যজ্ঞ বায়াটা চাৰিআলিত মাঘী পূৰ্ণিমা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দুগুণপাৰা গাঁৱত থকা শ্ৰী শ্ৰী ভাঙাৰা গোসাঁই থানত অনুষ্ঠিত হৈছে 130 সংখ্যক মাঘী পূৰ্ণিমা মহোৎসৱ এই মহোৎসৱত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ আগমন মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো ভক্তসকলে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰে সমাজৰ পৰা অপায় অমংগল দূৰ কৰি শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কামনাৰে বাক্সা জিলাৰ BC ব্লক মাদলিবাৰী আৰু পাখামাৰতো ৰাইজে বাহিৰ কৰিলে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধুপুৰত মাঘী পূৰ্ণিমা তিথিৰ লগত সংগতি ৰাখি তিনিদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে কলৰ উৎসৱ মধুপুৰ ধূপৰ তলৰ শতিকাজোৰা জনবিশ্বাসৰ আলমত প্ৰভু গোপালৰ চলিছে আৰাধনা থোকাথোকে পকা কুলৰ থোক বান্ধি প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ আশীষ বিচাৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপাল আজি মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তৰ ভিৰ জনবিন্যাস অনুসৰি মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত গংগা জলেৰে গা ধুলে বিশেষ ফল পোৱা যায় পুৱাৰ পৰা বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ সন্ধ্যা ললিতা কান্তৰ সংস্থলীত পূজা অৰ্চনা কৰি নেদেখাজনক সেৱা জনাইছে ভক্তসকল শ্ৰী শ্ৰী বংশীপাল মহাপ্ৰভু নামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হ'ল নামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰাণশিল্পী জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ কৰা হৈছে অনুষ্ঠানত ভক্তসকলে নামঘৰৰ সামাজিক নৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ভূমিকা সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে কন্যা সন্তান জন্ম হোৱাৰ বাবে পিতৃয়ে আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ বেণ্ড পাৰ্টি বজাই ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰিছে ধৰ্মনগৰৰ কৈলাখাৰৰ বিদ্যানগৰ ৱাৰ্ডত জয় কিষাণ শৰ্মা নামৰ লোকজনে কন্যা সন্তান জন্ম হোৱাৰ পাছতে আনন্দ উল্লাস কৰাৰ লগতে হাস্পতালৰ পৰা ঘৰলৈ নৱজাতকটিক ৰাজকীয়ভাৱে আদৰণি জনাইছে গুৱাহাটীৰ মঠঘৰীয়াত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত হৰিণা দেওবাৰে পুৱা মঠঘৰীয়া বিদ্যালয় পথত মৃত হৰিণাটো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল স্থানীয় লোকে মৃত হৰিণাটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগক খবৰ দিয়ে পাছত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃত হৰিণাটো উদ্ধাৰ কৰে নিশা কুকুৰৰ আক্ৰমণত হৰিণাটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় জাগিৰোডৰ বৰজাৰীত সদৌ অসম দেৱ দামোদৰ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আয়োজন কৰা হৈছে আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অধিৱেশনৰ শুভাৰম্ভ কৰে গুৰু দামোদৰ দেৱ আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ লগতে অঞ্চলটোৰ প্ৰয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ তীব্ৰ সমালোচনা সদৌ অসম দেৱ দামোদৰ সংঘৰ গুৱাহাটীস্থিত দেৱ দামোদৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহ মুকলিৰ পাছতেই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল হীৰেণ গোহাঁই ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ এনে কটু মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌ অসম দেৱ দামোদৰ সংঘৰ মুখপাত্ৰ কনকেশ্বৰ গোস্বামী সোণাপুৰ মিলনপুৰৰ মিলনজ্যোতি দাস নামৰ কিশোৰীগৰাকী অস্থি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বিগত 5 বছৰ ধৰি সহ্যাগত কিশোৰীগৰাকীক চিকিৎসাৰ বাবে বহন কৰিব নোৱাৰি শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালটো মিলনজ্যোতিৰ চিকিৎসাৰ বাবে হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল শিলচৰ জিলা ক্ৰীড়া সমিতিৰ অধীনত অসম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অনুষ্ঠিত হ'ল অসম প্ৰিমিয়াৰ ক্লাব চেম্পিয়নশ্বিপ দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ফাইনেল খেলখনত টাউন ক্লাব দলটোক পৰাজিত কৰিলে ইণ্ডিয়া ক্লাবে এই জয়ৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়া ক্লাবে এতিয়া দক্ষিণ অসম জোনেল ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে AFC ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে যোগ্যতা লাভ কৰিছে প্ৰশিক্ষক প্ৰবাল প্ৰতিম ডেকাই মুম্বাইত এছিয়ান ফুটবল কনফাৰেন্স A লাইসেন্সৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে প্ৰবাল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমবাৰ অনুষ্ঠিত 38 সংখ্যক BCI ভাৰতীয়
সৰ্বভাৰতীয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় মুঠ কোৰ্ট প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি পৰিছে ৰয়েল গ্লোবেল বিশ্ববিদ্যালয়ত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 65খন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে বঙাইগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ত সপ্তাহ উপলক্ষে দেওবাৰে 12দিনীয়া শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ আৰু কলা সংস্কৃতি প্ৰতিফলিত কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাহিৰ কৰা শোভাযাত্ৰাই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিছে বলিউডৰ ছবি পৰিচালক ৰোহিত ছেত্ৰীৰ জুহুস্থিত বাসগৃহৰ বাহিৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা 5 জাই গুলী ফুটাই দুৰ্বৃত্তৰ পলায়ন এই ঘটনাৰ পাছতে বলিউডৰ ছবি পৰিচালকগৰাকীৰ ঘৰত অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰোহিত ছেত্ৰীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ঘটনা সন্দৰ্ভত মুম্বাই আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত এই পৰ্যন্ত পোহৰলৈ অহা নাই গুলীচালনাৰ ঘটনাত জড়িত আছিল লণ্ডনৰ গহনা দোকানত দিনৰ পোহৰতে চলিল লুটপাট শনিবাৰে পুৱা পশ্চিম লণ্ডনৰ ৰিচমণ্ডত এখন গহনাৰ বিপণীৰ শ্বৰুমৰ গ্লাছ ভাঙি চোৰে লুটি নিলে লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ-অলংকাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্ৰিটেইন আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত দ্ৰুত সংবাদত এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी 90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইটন ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ভয়ংকৰ যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ চানমাৰী হৈ জুৰোডলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহলে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদামৰ এফচিআই হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে কেইবাটাও পথ ৰোড ক্লোজ কৰি থোৱা হৈছে আপুনি চানমাৰী দিশৰ পৰা যদি জুৰোডৰ দিশে যাব বিচাৰে তেনেহলে এই পথটোৰে চানমাৰী উৰণ ক্ষেত্ৰৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰিব কেইবাদিনো ধৰি এই পথটো বন্ধ কৰা হ'ব আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই পথটো বন্ধ আছে কিন্তু আপুনি এটা বিকল্প পথেৰে বামুণী মৈদামৰ দিশৰে যাব পাৰিব সেই পথটো হৈছে এমআৰডি পথ এই পথটোৰে আপুনি গৈ বামুণী মৈদামৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট পেজ আছে গভৰ্ণমেণ্ট পেজৰ কাষেদি গ'লে বামুণী মৈদামৰ যিটো মূল পথ আছে সেই পথত উঠি সেই দিশেৰে আপুনি যাব পাৰিব আৰজি বৰুৱা ৰোডৰ মূল পথেৰে জুৰোডৰ দিশে আহিলে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেৰে যাব নোৱাৰিব চানমাৰী উৰণ সেতু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু আমি অলপ আগলৈ যাম সিফালৰ পৰা অহা জুৰোডৰ দিশৰ পৰা অহা যিসমূহ যান বাহন আছে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেদি আহিব নোৱাৰিব আৰু এইফালৰ পৰা চানমাৰী দিশৰ পৰা যিসমূহ যান বাহন আছে এইসমূহ যাব নোৱাৰিব আৰু এই উৰণ সেতুখন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগ মধুমেহকে ধৰি 7টা জটিল ৰোগৰ ঔষধৰ দাম কমিব জোতা বেটাৰী চামৰা সামগ্ৰীৰ লগতে সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ সঁজুলি বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ দাম তেজপুৰত স্থাপন হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান তেজপুৰ মানসিক চিকিৎসালয়ক ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানলৈ উন্নীতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যৰ বাবে 4,000 ই-পাছ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ দিনাই হুৰাহুৰে কমিল শ্বেয়াৰ বজাৰ 2,000ৰো অধিক পইণ্টলৈ অৱনীত হ'ল সেন্সেক্স 335 পইণ্টলৈ নামিল নিফটিৰ সূচাংক 5 বছৰ পূৰ্বে বিত্তীয় ঘাটিৰ ক্ষেত্ৰত নিজে লোৱা লক্ষ্যত উপনীত দেশ 2025-26 বৰ্ষত দেশৰ বিত্তীয় ঘাটি জিডিপিৰ 4.5% কমলৈ আনি লক্ষ্যত উপনীত হয় বিত্তীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন 2026-27 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে বিত্তীয় ঘাটিৰ লক্ষ্য জিডিপিৰ 4.3% হ'ব বুলি বাজেট ভাষণত উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কাজিৰঙা আৰক্ষী উদ্যানত গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে অখিল গগৈৰ বৈঠক সম্পন্ন প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি বৈঠকত মিলিত হয় দুই বিৰোধী নেতা বৈঠক সামৰি গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়ৰ বিয়লি কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশ ল'ব অখিল গগৈ জন্মদিনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক জয়ী কৰোৱাৰ পন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুৱাই নীলাচলত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ল'লে মা কামাখ্যা ৰাশিক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমৰ্থক তথা শুভাকাংক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক যাচিলে শুভেচ্ছা আৰু জন্মদিনৰ উপহাৰ নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা
কালাপাহাৰত নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুৰ অঘটন বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন শ্ৰমিক আহত শ্ৰমিকজনক সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি লাল গণেশৰ পৰা বিৰুবাৰী সংযোগী নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুৰ অঘটন বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ শ্ৰমিক আহত হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ আহত হৈছে এজন শ্ৰমিক তাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কালাপাহাৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন শ্ৰমিক কাম কৰি আছিল শ্ৰমিকজন আৰু সেই সময়তে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ আহত হয় শ্ৰমিকজন সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শ্ৰমিকজনক লাল গণেশৰ পৰা বিৰুবাৰী সংযোগী নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো তাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভিৰ কৰিছে লোকসকলে সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হস্পিটেলত শ্ৰমিকজনক यहाँ पे क्या हुआ है और अब ऊपर से करंट लगा है हाँ करंट लगा है तो उधर लगा है कि अब यहाँ उतारा गया है खाली हाँ फिर बस उतार कर ले गया एम्बुलेंस वाला हाँ बस इतनी कैसे है वो लोग हाँ कैसे है वो लोग अब है अभी सुबुआ रहा था सुबुआ रहा था हाँ बस ले गया एम्बुलेंस पर कैसा हालत है हालत बहुत खराब है शॉर्ट खाइছে তাৰপিছত এই গাড়ীখন দি নামাইছে তাৰপিছত লৈ আহিছে এটা লৈ গৈছে মেডিকেলত 108 আহিছিল সবে লৈ গৈছে মানে অলপ উখটো অলপ কম আছিল তাৰপিছত লৈ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ উৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰ্তমান কি অৱস্থা কি তেওঁ কেনেকুৱা তেওঁৰ স্বাস্থ্য চাওক প্ৰিয়ংকা এই উৰণ সেতুখনে সংযোগ কৰিছে লাল গণেশৰ পৰা বিৰুবাৰী আৰু এই বিৰুবাৰী সংযোগ কৰা এই উৰণ সেতুখনত এইটো দ্বিতীয়টো অঘটন প্ৰথমটো অঘটন ঘটিছিল আজিৰ পৰা 4 মাহ আগত এগৰাকী কণমানিয়ে যেতিয়া খেলি আছিল তেতিয়া উন্মুক্ত অৱস্থাত এই স্থানৰ মূৰ সমীপত থকা নলাতে পৰিছিল আৰু আজি এই উৰণ সেতুখনত বিদ্যুৎ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছিল এই স্থানৰ পৰা প্ৰায় 10 মিটাৰ আঁতৰত হৈছিল সেই স্থানখিনিত ৰেলিং নাছিলে বাবে এই স্থানেৰে আনি এই বিশেষ এস্কৰ্ট যিখন কেৰেং বাহন আছে কেৰেং বাহনখনেৰে তেওঁক নমাই দিয়া হৈছিল যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু কি হৈছিল দাদা তাৰমানে শৰ্ট খাইছে শৰ্ট খাই কিনে তাতে ওপৰতে পৰি আছিলে ওপৰত পৰি থাকোঁতে বহুত দেৰি পিছত নামাইছে এই গাড়ীখনে নামাইছে টিঙেদি নামাইছে ব্ৰিজৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসনো আহিছিল সব আহিছিল মেডিকেল গাড়ীও আহিছিল লৈ গৈছে এতিয়া কি হয় কি নহয় আমি এইটো নাজানো আৰু আন একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে দাদা কি হৈছিলে আজি একচুৱেলি যেতিয়া ঘটনাটো হৈছিলে মোৰ ঘৰ এইটোৱে একচুৱেলি এইটো আমি কণ্ট্ৰেক্টৰৰ দুখ বুলি নকওঁ ওপৰত কাম চলি আছিলে কাৰেণ্টৰ তাৰৰ পৰা হোৱা নাই এইটো ইলেক্ট্ৰিক তাৰৰ পৰা হোৱা নাই এইটো আপোনাৰ ডিজে থাকে নহয় তেখেতসকলৰ নিজৰ ডিজে জেনেৰেটৰৰ পৰা হৈছিলে আৰু তাৰপাছত আমাৰ প্ৰশাসন বুলি নহয় প্ৰশাসনটো লগে লগে থানাত ফোন কৰা হৈছিলে অচিও আহিছিলে ছেকেণ্ড অচি আমাৰ মিণ্টু বৈশ্য ডাঙৰীয়া নিজে ওপৰত উঠিছে আৰু লেবাৰবিলাকো আপোনাৰ নমাই দিছে নমাই দিয়াৰ পাছত এম্বুলেন্স আনিছিলোঁ মই মাতিছিলোঁ এম্বুলেন্স আপুনি আছিলে গোটেইখিনি মই গোটেইখিনি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্ট আছিলোঁ সেইকাৰণে মই এইটো কণ্ট্ৰেক্টৰৰ দুখ বুলি নকওঁ আৰু আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ দুখ বুলি মই নকওঁ কাৰণ কি যেতিয়া এইটো হৈছে এটা ব্ৰিজ হ'লে এটা হ'বই ওপৰত এইটো আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ হোৱা নাই লাইন কাটা আছিলে এইটো ওপৰত যায় আপোনাৰ এই জেনেৰেটৰৰ পৰা হৈছিলে কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন মানে বুকুখিনি অলপ জ্বলিছিলে জ্বলি গৈছে কথা পাতি আছে তো লগে লগ মই বজাৰত গৈ আছিলোঁ ইমিডিয়েট মই হেৰিক ফোন কৰিলোঁ আপোনাৰ কি কয় অচিক ফোন কৰিলোঁ মিণ্টু বৈশ্য ডাঙৰীয়া ছেকেণ্ড অচি নিজে ওপৰত উঠিলে লেবাৰ আছিলে লেবাৰে ওপৰৰ পৰা তলত নমাই দিলে এম্বুলেন্সো মই মাতিছিলোঁ এম্বুলেন্সত পঠাই দিয়া হ'ল আৰু ৰমজান আলী আছিলে নাম ঘৰ ক'ত ঘৰটো নাজানো মই ইতিমধ্যে ফোন কৰিছিলোঁ থানাত ফোন কৰি অচি আছিলে মাত্ৰ গ'লে তো গাড়ীত যোনে গৈছিলে আমাৰ থানাৰ পৰা তেহেঁতক সুধিলোঁ তেতিয়া ক'লে ৰমজান আলী বুলি বয়স আপোনাৰ 38ৰ পৰা 39 হ'ব এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ নাম আহিছে পৰিচয় পৰলৈকে যে ৰমজান আলী বয়স 38ৰ পৰা 39 বুকুখন জ্বলি যোৱাৰ কথা এইগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যিয়ে আৰম্ভণিৰ পৰা লাগি ভাগি আছিল আৰু ঠিক উল্লেখ কৰিছে যে কাষেৰে যি সতীৰ্থ দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাই যে কাষেৰে উচ্চ বিদ্যুৎ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ তাৰ পৰিবাহী তাৰ গৈছে আৰু তাৰ কাষত যদি চোৱা যায় যে উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে ঠিক উল্লেখ কৰিছে যে এই উৰণ সেতুখন লাল গণেশত আৰম্ভ হয় বিৰুবাৰীলৈকে সংযোগ কৰিছে দৈৰ্ঘ্য 5 কিলোমিটাৰ আৰু এই উৰণ সেতুখনৰ এইটো দ্বিতীয়টো অঘটন প্ৰথমটো অঘটন আজিৰ পৰা 4 মাহ পূৰ্বে এই স্থানত মই থকা বা এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা মাত্ৰ কিছু আঁতৰতে উন্মুক্ত নলাত হৈছিল আৰু উন্মুক্ত নলাত এগৰাকী কণমানি কিশোৰীৰ
উন্মুক্ত নলাত মৃত্যু মুখত পৰিছিলে সেই দৃশ্য চিচি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছিলে আৰু আজিৰ দিনটোতো এনেধৰণৰ এটা অঘটন সংঘটিত হৈছে আজি মাঘী পূৰ্ণিমা আছিলে এই দিনটোত কামত নিয়োজিত হৈ থকা এগৰাকী শ্ৰমিক সংকটজনক অৱস্থাত এই মুহূৰ্তত 38 বছৰ বয়স বুলি গম পোৱা হৈছে আৰু তেওঁৰ ঘৰ ৰমজান আলীৰ বুকুখন জ্বলি যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু তেওঁক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত প্ৰেৰণ কৰা হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছো উৎপল আপোনাক এই মুহূৰ্তত জটিলতাৰ সামকটাই ক্ৰমাৎ মৃত্যুতাৰ দিশে ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছ কাজিৰঙা আৰক্ষী উদ্যানত অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ ৰুদ্ধতাৰ বৈঠক সম্পন্ন মিত্ৰতা চূড়ান্ত হ'বৰ দিশে দুয়োটা দল একত্ৰিত হৈ দুয়োটা দলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আসন বুজাবুজিক লৈ শীঘ্ৰে চূড়ান্ত হ'ব দুয়োটা দলৰ সিদ্ধান্ত প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি বৈঠকত মিলিত হয় দুই বিৰোধী নেতা বৈঠক সামৰি গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ বিয়লি 3 বজাত কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব অখিল গগৈ Thank you. Okay, thank you. ভাল ভাল ভালে ভালে দেই আপো পাতে কথা পাতি বঢ়িয়া কৰিছে দেই মেইনটেনেন্সটো ভাল ভাল খুব প্ৰফেশ্যনেল আৰু এনেকুৱা এটা কোনোবা বেলেগ 2-3টা অন্ত্ৰপ্ৰনয় যদি কৰি দিয়ে কাজিৰঙা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাজত মানে ব্যক্তিগতভাৱে আমি এটা বহল আজি এটা চৰ্চা আজি এটা ভাগ ললো আৰু যি বহল চৰ্চাত বহুতখিনি কথা আমি পাতিলো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই অনুষ্ঠানত এই অৰ্কিড পাৰ্ক য'ত আমি আছো কি দৃষ্টিৰে তেওঁলোকে গোটেই কল্পনাটো কৰিছে ইয়াৰ ইতিহাস ক'ৰ পৰা কেতিয়া আৰম্ভ হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী দিনত তেওঁলোকে ইয়াৰ লৈ আৰু কি সপোন দেখিছে বাকী আমাৰ এই স্থানীয় গোলাঘাট জিলাৰ অঞ্চলত আৰু কি হোৱাটো ভাল অসমৰ লৈ এতিয়া তেওঁলোকো কিছু নতুন চিন্তাৰে অসমৰ ভৱিষ্যতলৈ ভাবি আছে আমাৰো কিছু চিন্তা আছে অসমৰ লৈ আমি কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰো বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু সকলোৱে জানে যে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা প্ৰক্ৰিয়া যোগেদি আমাৰ দুটা দলৰ মাজত কথাবোৰ চলি আছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত চিন্তা কি আমি এইখিনিও কথা আমি কথা পাতিলো তেওঁ নিজৰ কথাবোৰ ক'লে মই নিজৰ কথাবোৰ ক'লো এটা মই ভাবো আজি আমাৰ চৰ্চাটো মোৰ ফালৰ পৰা মই পজিটিভ এটা কথা হিচাপে ক'ব পাৰো এটা খুব পজিটিভ আলোচনাৰ আৰম্ভণি হ'ল গৌৰৱে যিটো ক'লে আপোনালোকক সেইখিনিয়ে কথা আজি খুব পজিটিভ আলোচনা এটা আৰম্ভ হৈছে আলোচনা অব্যাহত আছে আপুনি আপোনাৰ আহ্বানক সঁহাৰি দিলে সঁহাৰি দিছে আমাৰ খুব ভাল খুব পজিটিভ আমি 9:30 বজাৰ পৰা এতিয়া কেইটা বাজিলে 11 বাজিছে 11 বজালৈকে 9:30 বজাৰ পৰা 11:30লৈকে পুৰা 2 ঘণ্টা সময় আমি বহিছো 2 ঘণ্টা সময় বহি অসমৰ সকলো পৰিস্থিতি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ চৰ্চা কৰিছো আৰু আসন সম্পৰ্কে ডিটেইলছত আলোচনা হৈছে ঠিক আছে আৰম্ভণি হিচাপে ভাল এতিয়াও হেৰিখিনি শেষ হোৱা নাই জটিলতাটো কমপ্লিট শেষ হোৱা নাই কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে আৰু পজিটিভ Budget 2026 driven by the all new Seltos Paras forever. Budget 2026 নৱেম্বৰৰ বাবে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেট মাঘী পূৰ্ণিমাৰ পবিত্ৰ ক্ষণত বাজেট দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেটত দৰিদ্ৰ নিৰ্মূলক প্ৰাথমিকতা হিচাপে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লক্ষ্যৰে দাখিল কৰা হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত অৰ্থনৈতিকভাৱে প্ৰতিটো পৰিয়ালক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্য তেজপুৰত স্থাপন হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান তেজপুৰৰ মানসিক চিকিৎসালয়ক ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানলৈ উন্নীতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যৰ বাবে 4000 ই-বাছৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰা হৈছে বাজেটত 350ৰো অধিক সংস্কাৰ সাধনৰ বাজেটত উল্লেখ কৰিছে বিকাশ জনতাৰ আশা আৰু সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ লক্ষ্যৰে বাজেটখন তৈয়াৰ কৰা হৈছে নিবনুৱা সংস্থাপন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ লোৱা হৈছে প্ৰস্তাৱ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে 6টা খণ্ডত লোৱা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ বাণিজ্যিক সহযোগিতাৰে ভাৰতৰ ৰপ্তানি বঢ়োৱাৰ লক্ষ্য ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বৃহৎ উদ্যোগীকৰণৰ উল্লেখ
বায়োফাৰ্মা খণ্ডত 10,000 কোটি টকা বিনিয়োগ এয়াৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বাজেটত কেইবাবিধো সা-সামগ্ৰীৰ দামৰ হ'ব তাৰতম্য দাম কমিব মধুমেহ আৰু কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ দাম কমিব জোতা বেটাৰী চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ দাম কমিব সৌৰশক্তি উৎপাদন সঁজুলিৰ দাম কমিব কৰ্কট ৰোগৰ 17বিধ ঔষধৰ হ্ৰাস পাব 7টা জটিল ৰোগৰ ঔষধৰ দাম কমিব মাইক্ৰৱেভ আৰু অভেনৰ দাম কমিব ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ হ্ৰাস পাব বিমান টিকেটৰ দাম কমিব বায়োগেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ বেটাৰীত ব্যৱহাৰ হোৱা লিথিয়াম চেলৰ সীমা শুল্ক ৰেহাই কৰা হৈছে পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পৰ সাধনৰ বাবে সীমা শুল্ক হ্ৰাস To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector.
Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on Tendu leagues will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. This is the first budget prepared in Kartavya Bhavan. We are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently and managing risks. Third,
cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Promotion of exports of marine, leather and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. নমস্কাৰ। अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी 90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा। ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে? মাইটন ষ্টিল। আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ওকে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। ভয়ংকৰ যান-জঁট, মহানগৰীত বন্ধ পথ। মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ সেতু। চানমাৰী হৈ জোৰদলে আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক, কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদামৰ FCR হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতু সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে কেইবাটাও পথ। ৰোড ক্লজ কৰি থোৱা হৈছে। আপুনি চানমাৰী দিশৰ পৰা যদি জোৰদৰ দিশে যাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই পথটোৰে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰিব। কেইবাদিনো ধৰি এই পথটো বন্ধ কৰা হ'ব আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই পথটো বন্ধ আছে। কিন্তু আপুনি এটা বিকল্প পথেৰে বামুণী মৈদামৰ দিশৰে যাব পাৰিব। সেই পথটো হৈছে MRD পথ। এই পথটোৰে আপুনি গৈ বামুণী মৈদামৰ যিটো গভমেণ্ট পেজ আছে, গভমেণ্ট পেজৰ কাষেদি গ'লে বামুণী মৈদামৰ যিটো মূল अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी 90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा। ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে? মাইটন ষ্টিল। আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ওকে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। ভয়ংকৰ যান-জঁট, মহানগৰীত বন্ধ পথ। মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ সেতু। চানমাৰী হৈ জোৰদলে আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক, কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদামৰ FCR হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতু সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে কেইবাটাও পথ। ৰোড ক্লজ কৰি থোৱা হৈছে। আপুনি চানমাৰী দিশৰ পৰা যদি জোৰদৰ দিশে যাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই পথটোৰে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰিব। কেইবাদিনো ধৰি এই পথটো বন্ধ কৰা হ'ব আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই পথটো বন্ধ আছে। কিন্তু আপুনি এটা বিকল্প পথেৰে বামুণী মৈদামৰ দিশৰে যাব পাৰিব। সেই পথটো হৈছে MRD পথ। এই পথটোৰে আপুনি গৈ বামুণী মৈদামৰ যিটো গভমেণ্ট পেজ আছে, গভমেণ্ট পেজৰ কাষেদি গ'লে বামুণী মৈদামৰ যিটো মূল পথ আছে সেই পথত উঠি
সেই দিশেৰে আপুনি যাব পাৰিব। ভয়ংকৰ যান-জঁট, মহানগৰীত বন্ধ পথ। মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ সেতু। চানমাৰী হৈ জোৰদলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক, কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা নমস্কাৰ, স্বাগতম। এয়া হৈছে দ্য প্ৰাইম শ্ব' ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। আজি মেডাম মেফি আৰু মেডাম মেফিৰ দিনটোতেই বৰ অসমৰ কথা উচ্চাৰিত হৈছে। নতুন বৰ অসমৰ প্ৰসংগও আহিছে। কংগ্ৰেছে কৈছে নতুন বৰ অসম গঢ়িম, আৰু তাকেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টাৰ্গেট কৰি লৈছে যে নতুন বৰ অসম মানে কংগ্ৰেছে কি বুজাব বিচাৰিছে। চাওলুং চুকাফাৰ বৰ অসমক বাদ দি নতুন বৰ অসমৰ অৰ্থ কি? একাংশ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰে নতুন বৰ অসম গঢ়াৰ সংকল্প নেকি কংগ্ৰেছৰ? সেই প্ৰশ্নবোৰ আহিছে। তাৰ মাজতে আন কেতবোৰ কথাও থাকিব মিত্ৰতাক লৈ, তাৰ মাজতে থাকিব মিয়া ৰাজনীতিক লৈ কেতবোৰ প্ৰশ্ন। এই সকলোবোৰ কথা আজি আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম, কাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই প্ৰসংগবোৰ এতিয়া সজোৰে উত্থাপন হৈছে। এফালে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত দুদুল্যমানতা ৰাজনৈতিক আন দলবোৰৰ। ৰাইজৰ দলৰ কথা বিশেষকৈ আমি এইখিনিতে ক'ব লাগিব। আজিলৈকে তেওঁলোকে সময়সীমা বান্ধি দিছিল, ডেডলাইন উকলি গৈছে। কাইলৈ ৰাইজৰ দলে বিশেষ বৈঠকৰ আয়োজন কৰিব, তাৰপিছত হয়তো চূড়ান্ত কৰিব। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সৈতে চূড়ান্ত মিত্ৰতা হয় নে নহয় আমি লক্ষ্য কৰিম। অসম জাতীয় পৰিষদৰ স্থিতিও এই ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে দুদুল্যমান আছে, আৰু অসম জাতীয় পৰিষদেও যেন অলপ থৰক বৰক এটা স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে। অৱশ্যে অসম জাতীয় পৰিষদে কৈছে যে বিৰোধীক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি যি দিয়ে সেইটোকেই মানি ল'ম। বিজেপিৰ কথা আমি ক'লোৱেই। বিজেপিয়ে কৈছে যে মিত্ৰতাপূৰ্ণ ক'ৰবাত যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হয় সেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি আমাৰ নিজস্ব যিবোৰ আসন আছে সেইবোৰত আমাৰ বাবে যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে সেই প্ৰাৰ্থীসকলক সাজু কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত আবেদনৰ কোনো প্ৰক্ৰিয়া নাই, আমাৰ নিজাববীয়াকৈ আমি প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্ধাৰণ কৰিম, আৰু তেওঁলোকে বহু ভাল কাম কৰি আছে। বহু প্ৰাক্তন বিধায়কৰ কথাও আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সতৰি কৰিছে। সেই প্ৰাক্তন বিধায়কসকলৰ নাম পোনচাতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উচ্চাৰিতও কৰিছে। আমি সকলোখিনি কথা পাতিম আজি। মিত্ৰতা লগতে মিয়া ৰাজনীতি আন কেতবোৰ প্ৰসংগ যিবোৰক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি এক প্ৰকাৰ গৰম হৈ পৰিছে। আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কেইবাগৰাকী অতিথি আছে, আমি চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ অতিথিসকলৰ সৈতে। আমাৰ সৈতে আছে কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা উপেন ৰাজ নাথ ডাঙৰীয়া, স্বাগতম জনাইছোঁ। বিজেপি দলৰ তৰফৰ পৰা কমল মেধি ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা ছাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আৰু এজন অতিথি আমাৰ মাজত আহিব কিছু সময়ৰ পাছত, তেওঁৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ উপেন ৰাজ নাথ ডাঙৰীয়াৰ পৰাই, যে স্পষ্টতা কিন্তু আজি আমি নাপালোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে ক'লে নতুন বৰ অসম, নতুন বৰ অসম মানে কি? একাংশ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰে গঠিত নতুন বৰ অসম গঢ়াৰ সংকল্প আপোনালোকে ল'বলৈ আগবাঢ়িছে নেকি? গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্নটো সোধা হৈছিল। গৌৰৱ গগৈয়ে কিন্তু ক'ৰবাত গোটেইখিনি কথা স্পষ্ট ৰূপত সংবাদ মাধ্যমক বুজাই ক'ব নোৱাৰিলে। কিয় এনেকুৱা হৈছে, আৰু আপোনালোকে এই নতুন বৰ অসমৰ আচল কথাটো যদি স্পষ্ট ৰূপত আমাৰ ৰাইজৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰি দিয়ে। নিউজ লাইভক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি অনুষ্ঠান, নিউজ 18ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে, আৰু মেডাম মেফিৰ কাৰণে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যি আপুনি বৰ অসমৰ কথা কৈছে, হয় আমাৰ মাননীয় সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই বৰ অসমৰ কথা কৈ আছে। এই বৰ অসমখন আমাৰ যি 78,438 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ যিখন অসম, এই অসমখনক আমি কেনেকৈ সমৃদ্ধিশালী কৰি আমাৰ গোটেই অসমীয়া জাতিক আমি বিশ্বৰ বুকুত কেনেকৈ আমি জিলিকাই তুলিব পাৰোঁ, সেই বৰ অসমৰ কথা কৈছে। আজি বৰ অসম কওঁতে আমি অসমৰ যি মই মাটিকালিৰ কথা ক'লোঁ যে 78,438 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ, তাৰ সেই অসমখনক যদি আমি ভাবি থাকোঁ সৰু অসম নহয়, অসমখন নেদাৰলেণ্ডৰ সমান, বেলজিয়ামৰ সমান, কাটাৰতকৈ 10 মানে আপোনাৰ 7 গুণ ডাঙৰ। কাটাৰ যিখন বিশ্বৰ সকলোতকৈ আপুনি যদি পাৰ কেপিটা ইনকাম চাই কাটাৰ, ছিংগাপুৰতকৈ, ছিংগাপুৰৰ মাটিকালি হৈছে মাত্ৰ 700 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ, আমাৰ মাজুলীৰ সমান। আগতে মাজুলীখন ইমানেই আছিল। গতিকে সেই ছিংগাপুৰে যেতিয়া বিশ্ব কপাব পাৰে, তেওঁলোকৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম যদি আপোনাৰ 80 লাখ হয় পাৰ কেপিটা ইনকাম, আমাৰ অসমৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম কিমান?
গতিকে এই বৰ অসমখনৰ ভিতৰত আমাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, এই বৰ অসমখনৰ ভিতৰত আমাৰ যিসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক আমি সংস্থাপনৰ কাৰণে কেনেকৈ অসমখন আমি মেনুফেকচাৰিং হাব বনাব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি অসমৰ নদী আমাৰ যি আমাৰ সম্পদ আছে সেইবিলাক সৎ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ আমি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ বান গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰি বিশ্বৰ বুকুত আমি কেনেকৈ এখন নতুন অসম আমি বিশ্ববাসীক আমি সন্মুখত দাঙি তুলিব পাৰোঁ, সেইখন বৰ অসমৰ কথা কৈছে। আৰু এইখন বৰ অসমৰ কথা কৈছে যিখন চাউলুং চুকাফাদেৱে যিখন বৰ অসমৰ কথা বনাই থৈ গৈছিল যে শান্তি সমৃদ্ধিৰ এখন বৰ অসম, 7 ৰাজক একৰাজ কৰিছিলে চাউলুং চুকাফাদেৱে। আজি আপোনাৰ মেডাম মেফিত সেই মেছেজটোৱে আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই দিছে। গতিকে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সমগ্ৰ এটা বৰ অসমীয়া জাতিক কেনেকৈ আমি এখন নতুন প্লেটফৰ্ম দি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ 2026 অহাৰ পাছত কেনেকৈ নতুন প্লেটফৰ্ম দি নতুন যুৱক যুৱতীক আমি কেনেকৈ এটা পোহৰ দেখাব পাৰোঁ সেই বৰ অসমৰ কথা কৈছে। গতিকে এই বৰ অসমত হয় আমাৰ বিদেশী সমস্যা আছে, বিদেশী সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আজি আপোনাৰ কোনোবাই মিয়া ৰাজনীতি কয় কিবা কয় এইবিলাক বেলেগ কথা, কিন্তু মেইন আমি চাইণ্টিফিক কথা যাব লাগিব। এইবিলাক ইম'চনেল কথা আৰু নচলে। আজি যুৱ সমাজ শিক্ষিত হৈছে, অসমৰ যুৱকে বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকি আছে। আপুনি যদি নিউয়ৰ্ক ইউনিভাৰ্চিটিত চাই, ষ্টেনফৰ্ডত চাই, কেম্ব্ৰিজত চাই, যদি লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সত চাই, যদি ডুবাইত চাই, যদি আমেৰিকাত চাই, যদি লণ্ডনত চাই, গোটেই অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে কপাই আছে। গোটেই অসমত এইবিলাক আপোনাৰ ইম'চনেল কথা অসমীয়া ৰাইজে এতিয়া ভাল নাপায়। এতিয়া আমাক এখন চাইণ্টিফিক অসম বনাবলৈ চাইণ্টিফিকভাৱে আমি বিদেশী সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিম? চাইণ্টিফিকভাৱে বিদেশী সমস্যা সমাধান কৰাৰ আমাৰ ৰাস্তা আছিল NRC আজি কি হ'ল? NRCখন আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ফেইলৰ বুলি কৈছে। NRCক সুপ্ৰিম কোৰ্টে আপোনাৰ তেওঁলোকক ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যি তেওঁলোকে আপোনাৰ বান্ধি দিছিল সময়সীমা, আজি তেওঁলোকে একো এফিডেভিট দিব পৰা নাই চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে। NRCখন কৰিলেনে? 6 নং দফাৰ প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে দিল্লী গৈ নাপালে। 6 নং দফাৰ প্ৰতিবেদনৰ কাম আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি কৈছে। তাত কি লিখা আছিল যে অসমক ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট দিব লাগে বুলি বিপ্লৱ শৰ্মা ছাৰৰ প্ৰতিবেদন দিয়া আছিল। ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট দিলেনে? আমাৰ গোটেই বাউণ্ডেৰীটো আপোনাৰ চিল কৰাৰ কথা আছিল 100%। এতিয়া আপোনাৰ প্ৰায় আপোনাৰ 25% এতিয়াও চিল হোৱা নাই বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ। সেইখন অসমৰ কথা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ 2026 গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে আমি এয়া কাম কৰিম, অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ যিবোৰ জাতীয় সমস্যা সেইবোৰ সমাধানৰ কাৰণে আমি চাইণ্টিফিক আমাৰ মেনিফেষ্টো এতিয়া গোটেই আমাৰ কংগ্ৰেছৰ এই যি আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে আমাৰ মেনিফেষ্টোৰ কাৰণে আমাৰ মানুহক লগ কৰি আছে। গতিকে সেই মেনিফেষ্টো আমি বনাইছোঁ গাঁৱৰ ৰাইজক, অসমৰ ৰাইজক আমি সুধি পেলাই যে মেনিফেষ্টো এখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, কি সমস্যা আপোনালোকৰ আছে, সেই সমস্যাবোৰ তাত আমাৰ উত্থাপন কৰা হ'ব, সেইবোৰ সমাধানৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম। গতিকে 2026 গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ এলায়েন্স আমাৰ ৰাইজৰ দল বা AJPৰ লগত নেতৃত্বত আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হোৱাটো খাটাং আমি 70তকৈ বেছি সিট পাই পেলাই কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ বনাবলৈ 2026 গৈ আছে। ঠিক আছে, বিজ্ঞানসন্মত মেনিফেষ্টোৰ কথা কৈছে আপোনালোকে, সেইটো অলপ ভালদৰে বুজাই ক'ব লাগিব পৰৱৰ্তী। হয়, মই আহিম আপোনাৰ কাষলৈ, কিন্তু লগতে কমল কুমাৰ মেধি ডাঙৰীয়া, বিজেপিয়ে কি কৰি আছে তেনেহ'লে? বিজেপিয়েতো চাকৰিৰ কথা এওঁলোকে কৈছে যে এওঁলোকে সংস্থাপন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব। বিজেপিটো 1 লাখ কিমান হাজাৰ সংস্থাপন চাকৰি দিলেই, আৰু লগতে তেওঁলোকে কৈছে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিলা প্ৰীতি হেনো বিজেপিয়ে কৰা নাই, তেওঁলোকেহে কৰিব। কেৱল মিয়া কথাটো কৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইটো ভাবিছে নে কি? অলপ যদি এওঁৰ কথাখিনিৰ প্ৰত্যুত্তৰ আপোনাৰ পৰা আমি শুনিলোঁ। আজিৰ দিনটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনত আপুনি বৰ অসমৰ এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে। আজি মেডাম মেফি আহোমসকলৰ কাৰণে এটা বহুত এটা দৰকাৰী এটা পবিত্ৰ দিন। গতিকে এই দিনটোতে আপোনালোকে বৰ অসমৰ কথা কৈছে, আৰু বৰ অসমৰ কথাটোৰ লগত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এটা সম্পৰ্ক আছে এইকাৰণে যে চাউলুং চুকাফা যি আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, সেই চাউলুং চুকাফাই তেখেতে বৰ অসম প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছিলে। আমি আজি যিটো বৰ অসমৰ কথা কওঁ, যিটো বৰ অসমৰ ধাৰণা তাহানিতে চাউলুং চুকাফাই এই বৰ অসমৰ ধাৰণাটো দিছিল, আৰু তেখেতে অসমৰ সেই সময়ৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি সমন্বিত এখন অসম গঢ়ি থৈ গৈছিলে। আৰু তাৰ পিছত আমি দেখা পাইছোঁ যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেখেতে অসমীয়া জাতিটোক এটা প্ৰাণ দি গ'ল, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এটা ডিজাইন তেখেতে নক্সা এটা কৰি থৈ গ'ল, যি নক্সাৰ আধাৰত আজি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱন এটা শক্তিশালী ৰূপত অসমীয়া জাতি হিচাপে আজি আমি নিজকে ক'ব পৰা হ'লোঁ। গতিকে আজিৰ দিনটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনত আপুনি এটা প্ৰাসংগিক বিষয় ইয়াত উত্থাপন কৰিছে। এতিয়া বৰ অসমৰ কথাটো কোৱাৰ লগে লগে আজি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই বৰ অসম মানে কি, মই ভাবোঁ যে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে যিটো ব্যাখ্যা দিছে, এই ব্যাখ্যাটো হয়তো গৌৰৱ গগৈৰ ব্যাখ্যা নহয়, এইটো তেখেতৰ নিজৰ ব্যাখ্যা। কাৰণ গৌৰৱ গগৈৰ যিটো ব্যাখ্যা, সেই ব্যাখ্যাত আমি দেখিছোঁ যে বৰ অসমত কি থাকিব, বৰ অসমত মিয়া মিউজিয়াম থাকিব তেখেতে কৈছে।
বৰ অসমত কি থাকিব বৰ অসমত তেওঁ এনেকুৱা আমাৰ উপেন ৰাজনাথে কোৱাৰ দৰে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ব্যাখ্যা দিয়া নাই বৰ অসম মানে কি এই কথাটোকে আজিলৈকে গৌৰৱ গগৈৰ মুখৰ পৰা ভাল ধৰণে অসমৰ মানুহে আজিলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু বৰ অসম নতুনকৈ গঢ়িবলগীয়া কি আছে নতুনকৈ গঢ়িবলগীয়া একো নাই মই ক'লোৱে যে চাউলুং চুকাফাৰ দিনৰ পৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দিনৰ পৰা এখন বৰ অসম আমি পাইছোঁ যি অসম বৰ অসমৰ ভেটি মহাপুৰুষ দুজনাই শক্তিশালী কৰি থৈ গৈছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন মনীষীয়ে সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে আমাৰ প্ৰাতঃস্মৰণীয় আমাৰ অসমীয়া বৰেণ্য অসমীয়াসকলে অসমীয়া জাতিক শক্তিশালী কৰি থৈ গৈছে এতিয়া কি বৰ অসম কেনেকুৱা বৰ অসম গৌৰৱ গগৈৰ মুখৰ এই কথাটো আজিলৈকে স্পষ্ট নহয় কিন্তু আমি যেটো বুজি পাওঁ গৌৰৱ গগৈৰ যদি এই কথাটো বুজিবৰ কাৰণে আমি গৌৰৱ গগৈৰ এক্টিভিটিখিনি চাব লাগিব গৌৰৱ গগৈ কি কৰি আছে গৌৰৱ গগৈ কাৰ হৈ কাম কৰি আছে গৌৰৱ গগৈ প্ৰত্যেক দিনে কোনখিনি মানুহক লৈ তেখেতে আগবাঢ়ি গৈ আছে তাৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে তেখেতে যিসকল মানুহক লৈ আছে মোৰ বিলত অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী বুলি আমি যাক কওঁ যিসকল তাৰে কিছু বৈধ মিয়া কিছু অবৈধ মিয়া এইসকলক লৈ এখন নতুন ধৰণৰ অসম গঢ়িব গৈছে যিখন অসমক লৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহ আজি প্ৰায় এটা শতিকা ধৰি আতংকত থাকে বিভিন্ন আন্দোলন হল অসম আন্দোলনৰ দৰে 6 বছৰীয়া আন্দোলন অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলন হল বিভিন্ন সহস্ৰ নিৰস্ত্ৰ বহুত আন্দোলন সংগ্ৰাম হৈছে কেৱল অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ নিজৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে নিজৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় নৃগোষ্ঠীয় পৰিচয়টো সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ আন্দোলন হৈছে গতিকে এতিয়া গৌৰৱ গগৈ অসমৰ ৰাইজে এইটো অনুমতি নিদিয়ে যে মিয়া মুছলমান মানুহ লগত লৈ অসমখনক একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহক অৱনমিত কৰাৰ যি ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা যিটো ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে আৰু এই কথাটোৰ ব্যাখ্যা বেলেগ এটা কথা গৌৰৱ গগৈয়ে খুব কৈ আছে কালি পৰহি এখন মিটিঙত মই শুনিবলৈ পালো যে সন্মানৰ ৰাজনীতি আমি কৰিব লাগে আমাক সন্মান লাগে কি বুজাই আছে সন্মান কাক সন্মান মিয়াক সন্মান কৰাৰ কথা কৈ আছে নেকি বাৰু নে কি না মই উপেন্দ্ৰ মেধিকো শুনিম কথাটো মই কমল কুমাৰ মেধি ডাঙৰীয়া মানে আমি সন্মান পোৱা নাই অসমত কোনে সন্মান পোৱা নাই এতিয়া বিজেপিয়ে শাসনত থকা দল তেওঁলোকে ভালদৰে ক'ব পাৰিব আসলে বিজেপিয়ে কাৰোবাক সন্মান কৰা নাই নে দিয়া নাই মই গৌৰৱ গগৈৰ আজি এটা কৰবাত বক্তব্য দেখিলোঁ আপোনালোকৰ মিডিয়াত কৈছে যে বিজেপি চৰকাৰে চৰকাৰী চাকৰি দিব পৰা নাই কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে আমি চৰকাৰী চাকৰি দিম যে এইজন হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তেখেতে আচলতে অসমৰ বাতৰি কাকত তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ লগতো ইমান সম্পৰ্ক নাৰাখে খবৰো নাৰাখে নেকি চৰকাৰী চাকৰি প্ৰায় 2 লাখ খবৰ হৈ গৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আজি আমি যে বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিজেপিত আজি কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কাম কৰি যে আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ কি কাৰণে হৈছোঁ আজি অসমৰ যিকোনো এখন গাঁৱত যাওক আপুনি দেখিব যে যিকোনো এখন চহৰত যাওক আপুনি দেখিব যে এনেকুৱা এটা বাতাবৰণ হৈ গ'ল যে আজিও এজন মহিলা এগৰাকী কৈছে যে আমাৰ পৰিয়ালত 5টা চৰকাৰী চাকৰি হ'ল আমি কাকত তামোল এখনো খুৱাবলগীয়া হোৱা নাই এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ প্ৰতি মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো কি কয় ভাল ভাৱ সদ্ভাৱ এই সদ্ভাৱটো আহিছে মূলতঃ এই যে বছৰ বছৰ ধৰি আমি দেখি আহিছোঁ যে চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ অনীহা আমাৰ প্ৰজন্মটো বেলেগ নহয় আমাৰ প্ৰজন্মটো যিসকল চোকা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে 23 লাখক দিলে নেকি মই আপুনি কওঁতে কোৱা নাই 2000 আপুনি যে ক'লে চৰকাৰী চাকৰি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰে কি চাই পেলাই ক'লে যে আপোনালোকৰ মেনিফেষ্টত 2016 লিখা আছিল 23 লাখ ল'ৰা ছোৱালী সংস্থাপন দিলে নে তাৰপিছত জেপি নাড্ডা ডাঙৰে 2021 আপোনালোকৰ 10 লাখ এতিয়া আপুনি যেনেকৈ কৈ যাওক ইমান মই আপোনাক ক'বলৈ দি আছিলোঁ আপুনি মাজতে মাত মাতিলে আপুনি 30 লাখৰ সংস্থাপন দিলে নেকি আজি সেমিকণ্ডাক্টৰ আজি খুব এটা ট্ৰেজিক ঘটনা ঘটিছে ৰাতিপুৱা দেখিছোঁ যে আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ ধেমাজিৰ 4 গৰাকীকে ল'ৰা আমাৰ সন্তান তেওঁলোক বাংগালুৰত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছে একেটা ৰুমৰ ভিতৰত আজিৰ দিনটোৰ মই ভাবোঁ যে আটাইতকৈ দুখৰ খবৰটো এইটো আটাইতকৈ বেদনাদায়ক খবৰ এইটো আজি কি কাৰণে তেওঁলোক যাব লগা হ'ল আজি অসমত সেমিকণ্ডাক্টৰ আহিব সেমিকণ্ডাক্টৰ 27000 যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি পাব তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে সেই একে কৰ্ণাটকৰ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তেওঁৰ পুতেক প্ৰিয়ংক খাৰ্গে তেখেত তাৰে মন্ত্ৰী তেখেতে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে যে কি ষ্টেটমেণ্টটো কি দিছিল তাত তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছে এতিয়া সেই বেংগলোৰত গৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মৰিব লগা হৈছে আমাৰ ল'ৰা গৈ তাত মৰিব লগা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি সেমিকণ্ডাক্টৰ ইয়াত লাগে আজি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে আজি সেইকাৰণে প্ৰিয়ংক খাৰ্গে সমালোচনা কৰিব লাগিছিল যে আজি আপোনালোকৰ
আকৌ তাত গৈ আমাৰ ল'ৰা সুৰক্ষিত নহয় আমাৰ ল'ৰা মৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমত সেমি কণ্ডাক্টৰ আনিছে উদ্যোগৰ কাৰণে যেতিয়া অসমত উদ্যোগ হ'ব নালাগে তেওঁলোকে অসমত উদ্যোগৰ বিৰোধিতা কৰে উদ্যোগৰ বিৰোধিতা কৰে যাৰ কাৰণে আজি 4 জনকে আমাৰ ভাই আমাৰ 4 জনকে আজি বেংগলোৰত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ যি বেংগলোৰত বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰোধিতা কৰিছে এই ৰাজনীতি গৌৰৱ ডাঙৰীয়া নেকি কংগ্ৰেছৰ এই ৰাজনীতি বিদায় দিব লাগিব কংগ্ৰেছৰ এই ৰাজনীতিৰ কাৰণে আজি অসমৰ 4 জনকে আমাৰ সন্তান আমাৰ ভাই দিন কৰিবলগীয়া হ'ল ইমান বেদনাদায়ক এটা খবৰ এই বেদনাদায়ক খবৰৰ পৃষ্ঠভূমি কোনে তৈয়াৰ কৰিলে কংগ্ৰেছে তৈয়াৰ কৰিছে এতিয়া আৰু কেইদিনমান এনেকে আমাৰ ল'ৰা বাহিৰত মৰিব নালাগে আজি যিমানে প্ৰিয়ংক খাৰ্গে কংগ্ৰেছৰ যিমানে বিৰোধিতা নকৰক অসমত সেমি কণ্ডাক্টৰ হ'ব সেমি কণ্ডাক্টৰৰ পিছত এটাৰ পিছত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব 23 লাখ নহয় অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা শেষ হ'ব তাৰ উপৰিঞ্চি বাহিৰৰ পৰা আজি যেনেকে অসমৰ ল'ৰা গৈ বাহিৰত থাকিব লগা হৈছে বাহিৰত ৰক কেইদিনমান ৰক আপোনালোকে 2025 যিটো কৰিব নোৱাৰিলে আপুনি 9 বছৰত নিবিচাৰিব 60 বছৰত যিটো কৰিব নোৱাৰিলে 9 বছৰত কিছু নমুনা দেখাই দিয়া হৈছে আজি প্ৰায় 2 লাখ চৰকাৰী চাকৰি তামুল এখনো নিদিয়াকে কৈছে বুলি আজি এগৰাকী মাতৃয়ে কৈ আছে তেওঁৰ পৰিয়ালত 5টাকে চৰকাৰী চাকৰি পালে আৰু কত তামুল এখনো খবৰ দিয়া নাই এই পৰিৱেশটো আছিল নেকি আজি আমাৰ প্ৰজন্মই চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা নাছিল আমাৰ প্ৰজন্মই যোগ্যতা থকাৰ পিছত এপিএসসি দিয়া নাছিল আমাৰ লগৰ বিলাকে কিয় জানে যে এপিএসসি যদি এটা কথা হ'ল নিশ্চয় সংস্থাপনৰ বিষয়টো আমি স্বাভাৱিকতে সংস্থাপনৰ পৰিৱেশ আজি নাই হয় হয় ভাল বুলি কক নিশ্চয় কৰিব পৰা নাই আপুনি কি প্ৰত্যেকজন এপিএস প্ৰত্যেকজন এসএস অফিচাৰ কৰিছে নেকি এক মিনিট আপনার করে দিও এক মিনিট আর এজন অতিথি আছে মতে কথা যাব লাগিব কমল মিনিট করে এক মিনিট হইছে আপনি প্রশংসা নকরে তেনালে ভোট বিচাৰিবলে আপোনালোককে মানুহে না এক মিনিট ৰাইজে জানে ভালকে আপুনি প্ৰত্যেকজন এপিএস অফিচাৰক অপমান কৰিছে আপুনি আপোনালোককে প্ৰত্যেকজন এপিএস এসএস অফিচাৰক এক মিনিট বুজি পালে কমল মেধি ডাঙৰীয়া এটা প্ৰশ্ন কমল মেধি ডাঙৰীয়া নিশ্চয় আমি এটা কথা মানি ল'বই লাগিব যে সংস্থাপনৰ বিষয়টো ইমান সহজ বিষয়বস্তু নহয় জটিল এটা বিষয়বস্তু এলোকে কৈছে যে এটা পৰ্যায়লৈকে গৈছে কিন্তু ইমান তাৰ মাজত মই এটা ফাঁকি গল আজি 2 লাখ যুৱক যুৱতীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অভিযানৰ এটা নতুনকে হেই কৰি 2 লাখ আপুনি কৈ আছে 85 হাকত এটা চালো 5 বছৰ পিছত আপোনালোকৰ এটো ইছ্যু নাথাকে কাৰণ 40 লাখ নিবনুৱাৰ বোজা দি থৈ গল নিবনুৱাৰ বোজা দি থৈ গল মই অনুৰোধ কৰিছো সংস্থাপন নিদিলে 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ কিয় ললে আপোনালোকে যদি এই বিষয়বস্তু পাতৰি নাযাও 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ কিয় ললে 2 লাখ হৈ যাব 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ লৈ আপুনি কি অসম বনাব এতিয়া অসমখন কি অসম বনাব গৈ আছে সেমি কণ্ডাক্টৰ হলে আকৌ 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ লৈ এখন ধৰুৱা অসম বনাবলে আপোনালোকে আগে পিছে এখন ঋণগ্ৰস্ত অসম বনালে উদ্যোগ আহি আছে ঋণগ্ৰস্ত অসম বনালে কি অসম বনালে আপোনালোকে ঠিক আছে এক মিনিট হ'ব ডাঙৰীয়া এক মিনিট হ'ব অনুৰোধ কৰিছো কমল মেধি ডাঙৰীয়া এক মিনিট কমল মেধি ডাঙৰীয়া এটা জাগে না উদ্যোগ হ'বলৈ দিছে কমল মেধি ডাঙৰীয়া অলপ ৰৈ দিয়ক আপোনালোকে হ'বলৈ নিদিয়ে ভাল ধৰণে হয় হয় আমি বুজি পাইছো আমি সকলো কথা বুজি পাইছো ইয়াত স্বাভাৱিকতে এই গোটেইখিনি কথা মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি বা নিযুক্তিকৰণৰ যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়া লৈছে সেই সকলোবোৰ বিজেপিয়ে কৰা দেখিছে ৰাইজে আৰু গাঁৱে ভূঞে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনপ্ৰিয়তাও সেইকাৰণে বৃদ্ধিও পাইছে মন কৰিব হিন্দুৰ মাজত 68%তকৈ অধিক লোকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিচাৰে আৰু মুছলমানৰ মাজত 79%ই গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰে সেইবোৰ কথাটো থাকিব সেইবাবে ৰিপৰ্ট এটো ডাঙৰীয়া এটো এটা আছে ন এটা সাৰ্ভে চলোৱা এটা সংস্থা হে মানুহজন কোন হয় সাৰ্ভে যদি আৰএসএস বিজেপি এজেন্ট হেতু আমি নাজানো সাৰ্ভে চলোৱা সমীক্ষকৰ নিজৰ সাৰ্ভে আছে আমাৰ সাৰ্ভেত কংগ্ৰেছৰ সাৰ্ভে কি আছে 70খন আসন আমি পাম কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'ব এটো আপুনি গ্যাৰান্টি আজি লিখি ৰাখক কোনোৱে আমাৰ এই মানে অশ্বমেধ যি আমাৰ আপোনালোকৰ মিত্ৰতাই চূড়ান্ত হোৱা নাই 70খন আসন পাম বুলি কৈছে আপোনালোকে সময় দিব পৰা নাই বিজেপি ইফালে ৰাজ্য দলে বাটছে ভাগৰি পৰিছে বিজেপি মিত্ৰতা কো ৰাজ্য দলৰ কাষত যাম মানে গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্য দলৰ কাষত যাম সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া নিউজত দেখিলো দাদা অলপ ৰৈ দিয়ক কমল মেধি ডাঙৰীয়া অলপ ৰৈ দিয়ক প্লিজ মই অনুৰোধ কৰিছো প্লিজ মই সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া কাষলৈ আহিছো এওঁলোকে ডাঙৰ কথা কৈছে এতিয়া সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া যে 70খন আসন পাব
বাৰু ভাল কথা বিৰোধীয়ে যদি পায় সেইটোত আমাৰ শুভকামনা আছে কিন্তু আপোনালোকৰ সৈতে যিটো মিত্ৰতা এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত হোৱা নাই ডেডলাইন বান্ধি দিয়াৰ পাছতো গুৰুত্ব দিয়া নাই আপোনালোকক এক প্ৰকাৰ আওকাণ কৰিছে আৰু কাইলৈ অৱশ্যে আপোনালোকে এখন বৈঠকো আয়োজন কৰিব এতিয়া কওকচোন সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া এনেকে চূড়ান্ত মিত্ৰতা নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনাত বিশেষ কোনো শক্তি প্ৰদৰ্শন নকৰাকৈ কেৱল মাত্ৰ মুখৰ কথা দিয়ে ৭০খন আসন জানো দখল কৰিব পৰা যাব নহয় চাওক প্ৰথমতে যেটো বিষয় আলোচনা হৈ আছিল বৰ অসমৰ কথাটো ইয়াৰে মই দুটামান কথা কৈ ল'ব লাগিব যে এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক কাৰ্বি মানুহক মানে কাৰ্বি গোবেক ধনি দিছে এই অসমৰ মানুহে তাৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ মানুহক ৰিক্সাৱালাৰ ভাড়া মাৰি খাবলৈ শিকাইছে পৰামৰ্শ দিছে গতিকে ৰিক্সা ভাড়া মাৰি খোৱা এটা জাতি কেতিয়া বৰ অসম গঢ়িব পাৰিব নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেতিয়া বৰ অসম গঢ়িব পাৰিব নেকি গতিকে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বৰ অসমৰ মানুহ বুলি গণ্য কৰা নাই সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া সেইসকলক বৰ অসমৰ মানুহ বুলি গণ্য কৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কাক ৰিক্সাৱালা মানে ৰিক্সা ভাড়া মাৰি খাবলৈ কাক শিকাইছে কাক কম দিবলৈ শিকাইছে শিকাইছে কাক পোনপটীয়াকৈ মিয়াক টাৰ্গেট কৰি লৈছে না মিয়াক কম দিবলৈ দিছে কম দিবলৈ কৈছে কাক যিসকল ব্যক্তিক ভাড়া কমকে দিবলৈ কৈছে আৰু যাক দিবলৈ কৈছে সেইসকলতো খিলঞ্জীয়া মানুহক কৈছে তথাকথিত হিন্দু মানুহক কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গতিকে কোনো অসমীয়া মানুহে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে আপুনি যদি মিয়াৰ ৰিক্সা দি যায় আপুনি 1 টকা কমকে দিব নেকি কওক আপুনি নিশ্চিতভাৱে নিদিব গতিকে এই কথাৰ জৰিয়তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলে সমালোচনা কৰিছে অসমৰ সভ্য সমাজে সমালোচনা কৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমীয়া মানুহক কি শিকাব বিচাৰিছে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বৰ অসমৰ কথা কয় আজি আপোনাৰ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা কয় আৰু ইফালে কয় যে মিয়াক শাস্তি দি থাকিব লাগে কিন্তু তেখেতে কিন্তু বিদেশী বিতৰণ কৰাৰ কথা নকয় বিদেশী খেদিম বুলি কিন্তু নকয় আজি আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এজন পাৱাৰফুল শক্তিশালী নেতা বুলি নিজক ক'ব বিচাৰে আপুনি যদি আপোনাৰ গোপীনাথ দিনৰ কথাটো চাই গোপীনাথ বৰদলৈ কিন্তু জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়াক কৈ দিছিলে যে আমি অসমে বিদেশীৰ বোজা ল'ব নোৱাৰো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক এই কথাটো কিয় ক'ব নোৱাৰে যে অসমৰ পৰা বিদেশী বিতৰণ কৰিব লাগে বিদেশী খেদিব লাগে সেইটো নকয় কেৱল অসমৰ মানুহক ভয় পাবুকি দিয়ে আৰু এটা চামক আপোনাৰ উচতনি দিয়ে যে মানুহক শাস্তি দিব লাগে আমি তেওঁলোকক দিগদাৰ কৰি থাকিব লাগে এনেকে এটা বৰ অসম কৰিব নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এনআৰসিৰ আজি আপোনাৰ এছআৰৰ জৰিয়তে ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰি আছে কিন্তু এনআৰসিৰ যে 19 লাখ মানুহৰ নাম বাদ পৰিলে সেই বিষয়টো কি কৰিলে আজি এছআৰৰ তো দৰকাৰই নাছিলে যদি আপোনাৰ এনআৰসিৰ পৰা বাদ পৰা 19 লাখ মানুহৰ নাম যদি ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা ডিলিট কৰি দিলেহেঁতেন আৰু তেখেতসকলক যদি বিদেশলৈ বিতৰণ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এছআৰ এছআইআৰ আৰু মানুহক শাস্তি দিয়া দিগদাৰ কৰা দেখোন এইবোৰ দিগদাৰেই নাছিলে গতিকে এই মূলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কোনো এটা পলিচিত নীতিগত আৰু আইনগত কোনো কামত নাযায় সম্পূৰ্ণ নিজৰ সংবিধান আৰু আইন ভুলণ্ঠিত কৰি কেৱল নিজৰ কথা মতে নিজৰ মতে একটা স্বৈৰাচাৰী আৰু ফেসিষ্ট কথা বতাবোৰ কৈ এটা অসমীয়া জাতিটোক এটা অসভ্য জাতি সজাবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিনে ৰাতিয়ে প্ৰচেষ্টা কৰি আছে গতিকে এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই অসভ্যালি আৰু মানে আপোনাৰ পকেট মাৰৰ দৰে যিবোৰ কথা কয় আজি ৰিক্সাবাৰালৈ কোনে কাজিয়া কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক মই কোৱা নাই এই মাত্ৰ বলে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী কথা কৈছে সেই কথাবোৰ সেই কামবোৰ পকেট মাৰা যিবোৰ লৰা সেই লৰাবোৰে কৰে মই সেই কথাটো কৈছো কি কৈছে তেখেতে ভুল কথা কোৱা নাই এইটো প্ৰতীকী কথা এইটো সিম্বলিক ৰিক্সাবাৰলৈ ইয়াত অবৈধ ন্যায় ইয়াত যাতে ভালকে কাম কৰিব নোৱাৰে অবৈধ ন্যায় বিতৰণৰ ব্যৱস্থা হৈছে আপুনি যে কৈছে বিদেশী বিতৰণৰ মানে আটাইতকৈ বেছি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছে কালিও অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈ আছে বিদেশী বিতৰণৰ কিছুমান আইনী জটিলতাৰ কাৰণে কিছুমান কথা কৈ আছে কিন্তু এতিয়া আইনী জটিলতাবিলাক আঁতৰাব এনআৰসিৰ জটিলতা কোনো সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া ৰৈ দিয়ক এনআৰসি আজি আমি বিদেশী কেইজন খেদিলে কমল বেদী ডাঙৰীয়া 10 বছৰ বিদেশী কেইজন খেদিলে বিদেশী কেইজন খেদিলে আপুনি আপোনালোকে এনেকৈ চিঞৰ-বাখৰ কৰিলে কোনো শুনা নাপাব ডাঙৰীয়া সাদ্দাম হুছেইন কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী আপুনি ধৰণে কথা নকব আপুনি বৈধ নাগৰিক হয় নে নহয় আপুনি অসমৰ বৈধ নাগৰিক হয় নে নহয়
আপুনি জানে নহয় তেনেহলে আপুনি কাৰ পক্ষত কথা কৈ আছে নেকি তেনেহলে কাৰ পক্ষত আপুনি অবৈধ নাগৰিকৰ পক্ষত কথা কিয় কৈ আছে আপুনি যদি বৈধ নাগৰিক আপুনি অবৈধ নাগৰিকৰ পক্ষত কিয় কথা কৈ আছে আপুনি অবৈধ নাগৰিক ডাঙৰীয়া আপুনি যদি বৈধ হয় আপুনি যদি বৈধ হয় আপুনি কিয় কথা কৈ আছে তাৰ মানে আপোনালোকৰ লগত মিয়া মুছলমান অবৈধ নাগৰিক আপোনালোকৰ লগত আছে আপোনালোকৰ অবৈধ মিয়া আছে অবৈধ আছে আপুনি যদি বৈধ আপোনাৰ কিয় আপোনাৰ টেনচন কিয় আপোনাৰ কিয় টেনচন আপোনাৰ টেনচন কিয় আছে আপুনি কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে আপোনাৰ লগত অবৈধ মুছলমান আছে মিয়া মুছলমান মানুহে অবৈধ মিয়া আপোনাৰ লগত আছে যদি আৰু নহলে আপুনি বৈধতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন লাগিব যদি আপোনাৰ বৈধতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন নুঠে তেনেহলে আপোনাৰ বৈধতাৰ ওপৰত যদি প্ৰশ্ন নুঠে তেনেহলে আপুনি কি কাৰণে অবৈধ মিয়াৰ পক্ষ লৈছে আপুনি কি কাৰণে ওকালতি কৰিছে অবৈধ নাগৰিকৰ পক্ষত আপুনি কিয় ওকালতি কৰিছে নিশ্চয় অলপ ৰৈ দিয়ক আপোনালোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ অলপ ৰৈ দিয়ক সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া এক মিনিট সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া এক মিনিট ৰৈ দিয়ক সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া অনুৰোধ কৰিছোঁ মই এক মিনিট সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া এক মিনিট কমলবাদী ডাঙৰীয়া সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া ৰৈ দিয়ক সাদ্দাম হুছেইন সাদ্দাম হুছেইন মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সাদ্দাম হুছেইন একৰামটো মেইনটেইন কৰক এক মিনিট ৰৈ দিয়ক সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া অনুৰোধ কৰিছোঁ এক মিনিট আপোনালোকৰ বাংলাদেশৰ দৰে এটা পৰিস্থিতি হ'বলৈ দিব এক মিনিট ডাঙৰীয়া প্লিজ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এক মিনিট ৰ'ব সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া এক মিনিট ৰ'ব সাদ্দাম হুছেইন কমলবাদী ডাঙৰীয়া এক মিনিট ৰৈ দিয়ক আপুনি অনুৰোধ কৰিছোঁ অসমৰ পৰা অবৈধ মিয়া খেদি দিয়া হ'ব অসমৰ পৰা অবৈধ চাওক এনে অযথা আস্ফালন সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া এক মিনিট মই আহি আছোঁ মোক এক মিনিট দিয়ক ডিপু দাসক যেনেকে জ্বলাই এক মিনিট চেষ্টা কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে পৰা নাই আমি যেতিয়া আপোনালোকক লাই দিয়া হ'ব কালি যেতিয়া আপোনালোকৰ সংখ্যা নিক হ'ব আপোনালোকে বাংলাদেশৰ ডিপু দাসক এই জাতীয় কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া নকৰে এই জাতীয় কাৰোবাক দিগদাৰ আপুনি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাক অলপ ৰৈ দিয়ক ভুল কথাটো হৈছে আপুনি যদি বৈধ অবৈধ নাগৰিকৰ আপুনি যদি বৈধ নাগৰিক তেনেহলে অবৈধ নাগৰিকৰ আপোনালোকে ওকালতি নকৰিব সহযোগ কৰিব চৰকাৰ সহযোগ কৰিব আপোনালোকৰ কিয় গা জ্বলি যায় অবৈধ ন্যায় কথা ক'লে কিয় গা জ্বলি যায় মানে আপোনাৰ ক'ৰবাত সন্দেহ আছে নিজক সন্দেহ আছে আপোনাৰ নিজক সন্দেহ আছে ক'ৰবাত আপোনাৰ নিজক সন্দেহ আছে সেইকাৰণে অসমৰ আপোনালোকৰ এজেণ্ডা সেই মুছলিম লীগৰ এজেণ্ডা আপোনালোকে ইয়াত মুছলিম লীগৰ এজেণ্ডা গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বত আপোনালোকে ইয়াত কৰিব বিচাৰিছে এইটো নহ'ব বিজেপি দলে এই ৰাজনীতি নহ'ব চাওক মিয়া দপদপনি অসমত অলপ পানী খাই লওক লগত চৰকাৰ কোনে বনাইছে অলপ পানী খাই লওক বিজেপিয়ে মেহবুবা মুফতিৰ লগত গভৰ্ণমেণ্ট বনাইছিল নাই কমলবাদী ডাঙৰীয়া মেহবুবা মুফতিৰ লগত কোনে গভৰ্ণমেণ্ট বনাইছিল বিজেপিয়ে বনাইছিল নাই মেহবুবা মুফতিৰ লগত বিজেপিয়ে চৰকাৰ বনাইছিল নাই আপোনালোক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াকে জানি আনিছে আপুনি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া এইটো পৰিৱেশ নহয় এনেকুৱা পৰিৱেশ কোনো কামনা নকৰে
কমল বেদি ডাঙৰীয়া সাদ্দাম হুছেইন ডাঙৰীয়া সাদ্দাম হুছেইন এই পৰিৱেশটো কোনো কামনা নকৰে আপুনি কেতিয়া আহিছে অসমলৈ আপোনাৰ পৰিয়াল কেতিয়া অসমত আহিছে মই এইখন অসমত মোৰ আপোনাতকে কমল মেধি পৰিয়ালকে আগতে আহিছে আপুনি ডাঙৰ কমেডি আপুনি সাদ্দাম হুছেইন এজন মিয়াৰ মুছলমানৰ মানিলোকে আহিছে কমল মেধি পৰিয়ালকে তেওঁৰ পৰিয়াল অসমত আগতে আহিছে এইটোৱে মিয়াৰ আধিপত্যবাদ এই আধিপত্যবাদৰ ৰাজনীতি বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাম কৰি আছে এই আধিপত্যবাদ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে কোন খিলঞ্জীয়া হয় কোন খিলঞ্জীয়া নহয় সেই প্ৰসংগ থাকিব এক মিনিট সাদ্দাম হুছেইন এক মিনিট এই ৰাজনীতি উঠাই দিব লাগিব আজি এনে পৰিৱেশ নিবিচাৰে আমাৰ ৰাইজে ৰ'ব আজি প্ৰশ্ন কৰিব পৰা হ'ল সন্দেহ ডাঙৰীয়া অলপ ৰৈ দিয়ক ঠিক আছে হ'ব বহুত হ'ল চাওক এনেকে মই আহিম আপুনি ক'ব এক মিনিট ৰ'ব মই অনুৰোধ কৰিছো এক মিনিট ৰ'ব চাওক ষ্টুডিঅ'ত এনেই আস্ফালন কৰি এনেই চলাখন কৰি একো লাভ নাই সাইন্টিফিক হ'ব লাগিব মই সাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ আহিম বিশ্লেষক হিচাপে তেওঁ যেহেতু এই আমাৰ অঞ্চলত উপস্থিত আছে তেওঁ হাঁহি আছিল এইখিনি কথাত এই তৰ্ক বিতৰ্কখিনিত আমিও জানো গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি কি হয় এবাৰ গ্ৰাউণ্ডত কি হ'বলৈ গৈ আছে সাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আমি সকলোৱে উপলব্ধি ইতিমধ্যে কৰিছোৱেই আগজাননীও পাইছোঁ তাৰ পাছতো অযথা আস্ফালন কি ক'ব এই যি ধৰণৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশ ইয়াতে হৈছে ষ্টুডিঅ'ত এনেকুৱা যি চিঞৰ বাখৰ হৈহাল্লা এনেকুৱা হৈহাল্লাৰ মাজত মূল কথাবিলাক তল পৰি ৰয় বিৰোধীয় মূল কথাবিলাক উত্থাপন নকৰে মই ক'ব দিয়া যদি মই নকওঁ লাগিব আপুনি কওক আপোনালোকে যদি ৰাজনৈতিকভাৱে দায়িত্ব এটা লৈ পেলাই আহিছে যদি কথাটো এনেকুৱা যে এই চিঞৰ বাখৰৰ মাজত মূল কথাবিলাক হেৰাই যায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিয়া ৰিক্সাৱালাক 5 টকাৰ জেগাত 4 টকা দিব ক'লে সেইটো তেওঁ এৰি দিলে আৰু গোটেই পলিটিক্সটো সেই কথাটো লৈ পেলাই অপজিশ্যনে ৰিয়েক্ট কৰি থাকিলে এই মুহূৰ্তত মই এটা কথাই ক'ব খোজোঁ যে হয় ডেফিনেটলি বহু প্ৰশ্ন আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো যিটো প্ৰশ্ন ইয়াত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আলোচনা হয় বা বিভিন্ন সময়ত হৈ আছে সেইটো হৈছে বিদেশী বিষয়টো বিদেশী গৈ পেলাই এটা সময়ত গৈ পেলাই লাহে লাহে এতিয়া মিয়াত শেষ হৈ গৈছে মিয়া এটা ইমান ডাঙৰ ৰাজনৈতিক ইছ্যু এই কথাটো কোনো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু মিয়া মানুহৰ যিটো বেদখল বা আপোনাৰ ডেমোগ্ৰাফিক যিটো এগ্ৰেশ্যন আৰু আপোনাৰ একে সময়তে ডেমোগ্ৰাফি মানে জনসংখ্যাৰ যিটো বৃদ্ধি এই গোটেই বিষয় তিনিটা বিষয় লৈ পেলাই মূলতঃ গোটেই অসমত এটা মূল সুঁতিৰ যিখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহ সেই মানুহৰ মাজত এটা শংকা আছে আৰু সেই শংকাটো যোৱা 40টা বছৰ ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণে হৈ আছে কেতিয়াবা ডিগ্ৰীটো কম বেছি আৰু এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অত্যন্ত চাতুৰ্যতাৰে সেই মিয়া শব্দটোকে গোটেই ৰাজনৈতিক পৰিৱেশটোত মাজত এৰি দিছে আৰু সেই পৰিৱেশটোৰ মাজত গোটেই অপজিশ্যন গোটেই কথা বতৰা যিবিলাকে পাতে গোটেই পাকঘৰনি খাই ৰৈছে আৰু তাৰ মাজত কি সমস্যা আঁৰত ৰৈ গৈছে আজি অসমৰ 4গৰাকী যুৱকে বাংগালোৰত কাম কৰিবলৈ গৈ এটা ৰুমত এটা ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিৰ মৃত্যু খবৰটি লৈছে তাত কিয় গৈছিল তেওঁলোকে কাম কৰিব গৈছিল শ্ৰমিক হিচাপে গৈছিল অসমত শ্ৰম কৰাৰ পৰিৱেশ আছেনে নাই এনেকুৱা বিষয়বিলাক 1.5 লাখ চাকৰি বা 1,60,000 70,000 চাকৰি দিছে আৰু কিমান 30 লাখ নিবনুৱা অসমত আছে সেই মানুহৰ বিষয়ে লৈ কথা ক'ব লাগিছিল কথাবিলাক উত্থাপন কৰি পেলাই অপজিশ্যনে সদায় মই যোৱা 5টা বছৰত দেখিলোঁ ৰিয়েক্টিভ এটা কাৰবাৰ প্ৰতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিবা এটা এৰি দিছে বিজেপিয়ে কথা এটা এৰি দিছে তাক লৈ পেলাই ৰিয়েকশ্যন দি গোটেই কথাটোত সোমাই পৰে কেতিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ট্ৰেপ কৰিব পৰা নাই কেতিয়াও বিজেপিক ট্ৰেপ কৰিব পৰা নাই বিৰোধী ট্ৰেপত সোমাই আছে আপুনি পেলাইছে কিছুমান বিজেপিয়ে পেলাই দিয়ে বিৰোধী কাম কৰি আছে শুনা এনআৰসি কাৰণে মই প্ৰথম আহি কলো আমাৰ বিদেশী মই কমল মেধি খুলে বিদেশী কেজন খেদিলে না আপুনি কি বিৰোধীক আপুনি ট্ৰেপত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিৰোধী অসমৰ জনগণক ট্ৰেপত পেলাব পাৰে নেকি কি হুই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ গৌৰৱ গগৈ না উঠা হুই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ 3,50,00,000 মানুহে আজি আপোনাৰ বানপানী সমস্যাত কক বকাই আছে আমাৰ বিদেশী সমস্যা আছে আপুনি এনআৰসি কথা ক'ব দিয়ক আপুনি এনআৰসি কথা কওকচোন কিয় কৰা নাই আপুনি বিৰোধী কাকো আপুনি সমালোচনা কিয় কৰিব
আপুনি বিৰোধী কথা কোৱাৰ অধিকাৰ নাই নেকি এখন দেখোন নাগৰিক নহয় না তেওঁ আমাৰ টেপত আমাৰ মিয়া ৰাজনীতি তেওঁ আমাক কমাই আমি কৰাই নাই আমি অসমৰ জনগণলৈ কথা কৈ আছো আমি 40 লাখ নিবনুৱালৈ কথা কৈ আছো বানগৰাখনীয়া সমস্যাৰ কথা কৈ আছো মেনুফেকচাৰিঙৰ কথা কৈ আছো অসমক আমি সিংগাপুৰ আমি কাটাৰ নিচিনা কেনেকৈ বনাব তেওঁ গুৰিটো আপুনি বুজি পোৱা নাছিল তেওঁ গুৰিটো বুজি পোৱা নাছিল তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা দিয়েতো কৈছে তেওঁ অহা নাছিল নাই গুৰিটো আপুনি বুজি পোৱা নাই সাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়াটো সেই ছাত্ৰোজ্জতাৰ কথাটো কৈছিল ওপেন ৰাজনীতি ডাঙৰীয়া চাওক সেই ছাত্ৰোজ্জতাৰ কথা কৈ যেতিয়া তেওঁ বৰ্ণনা আগবঢ়াব ওলাইছিল তেতিয়া আপুনি তেওঁৰ বিৰোধিতা কৰি দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছাত্ৰোজ্জতাৰ কথা কৈছিল কি কিহৰ ছাত্ৰোজ্জতা আমাক লাগে এনআৰসি উন্নীতকৰণ অসমৰ মানুহৰ মাজত কি চলি আছে সেই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে মই দায়বদ্ধ আপুনি মোক মাতিছে সেইটো কথা কোৱাৰ কাৰণে মই কোনো উপেন ৰাজ কোনো মই কমল মেধি কাৰো ওচৰত মই দায়বদ্ধ বিধিক টেপত পৰা এইবিলাক কথা মই 100% আমি জানো আমি কি কাম কৰি আছো টেপত পৰিছে এক আপোনালোকে যিমানে যি নকওক যেতিয়া এটা সময়ত গৌৰৱ গগৈয়ে গোটেই অসমখন যেতিয়া এটা পৰ্যায়লৈকে নিলে গোটেই বিৰোধী শিবিৰটোক অকণমান উৎসাহিত কৰিলে এটা উৎসাহ দিলে সেই সময়তে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো কি আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই সময়তে গোটেই অসমত বেদখল আৰু উচ্ছেদ এই বিষয়টো আনিছিল তাৰ পিছত লাহেকৈ আহিলে পাকিস্তান লিগৰ কথাটো এই গোটেই বিষয়টো পাকিস্তান গোটেই বিষয়টো বাংলাদেশ গোটেই বিষয়টো 10 সেপ্টেম্বৰ পাকিস্তান লিংকৰ কথা কৈছিল পালো নেকি আমি ক'ত পাব কি আছে এটা ইমান আমি জানো 8 ফেব্ৰুৱাৰী কিন্তু 10 তাৰিখটো ক'ত গ'ল 10 ছেপ্টেম্বৰ 10 ছেপ্টেম্বৰ দিম বুলি কৈছিল জুবিন গাৰ্গ অসমৰ এগৰাকী শিল্পী আছিল আপুনি 10 ছেপ্টেম্বৰ পাই গ'ল কোনে জুবিন গাৰ্গে ঢুকাই গ'ল নাজানো কাৰ চৰকাৰ দিনত জুবিন গাৰ্গৰ দৰে ব্যক্তি সুৰক্ষিত নহয় আৰু আপোনালোকে সুৰক্ষাৰ কথা সাইদুল ইছলামে ঠিকে কৈছে অসমত আপোনাৰ জুবিন গাৰ্গ সুৰক্ষিত নহয় বিজেপি চৰকাৰ দিনত জুবিন গাৰ্গ সুৰক্ষিত নহয় আৰু আপোনালোকে অসমৰ সুৰক্ষাৰ কথা কয় সিংগাপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন জানা নাই ধিক্কাৰ জনাইছো ধিক্কাৰ আপুনি চাগে নাজানে সিংগাপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আচ্ছা জুবিন গাৰ্গ আপোনালোকে সিকিউৰিটি দিছিল নেকি অসমত থাকোতে কি সিকিউৰিটি দিলে অসমত যেতিয়া জুবিন গাৰ্গ আছিল কি সিকিউৰিটি দিলে জুবিন গাৰ্গ ঢুকাইছে সিংগাপুৰত স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কি কাম কৰিছে চৰকাৰ বাদ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহয় চৰকাৰ দিনত জুবিন গাৰ্গ সুৰক্ষিত নৰেন্দ্ৰ মোদী আপোনালোকে অসমৰ ৰাজ্য সুৰক্ষিত কৰিছে আপুনি আগতে বিদেশী খেদ বিদেশী ৰাইজে চাই আগতে বিদেশী খেদ ৰাইজে চাই আছে নহয় বিদেশী 26 জন আপোনালোকে 5 বছৰ 26 জন বিদেশী বিটাৰ মানে আপোনাৰ বহিষ্কাৰ কৰিছে আপোনালোকে আৰু বিদেশীৰ কথা একেটা কৈ আছে ভাৰত বাংলাদেশৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন চুক্তি হ'ল নেকি না ভাৰত বাংলাদেশৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন চুক্তি কি হ'ল আন্দোলন ভাৰত বাংলাদেশৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন চুক্তি হ'ল নেকি এতিয়া বিদেশী বিধানৰ কথা কৈছে আপুনি বিদেশী কেনে খেদিব কংগ্ৰেছে আৰে মোদী ডাঙৰীয়া কি কৰি আছে আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়া কি কৰি আছে না ভেৰি সিৰিয়াছ টপিক না শুনা এনে কথা পাতি লাভ নাই নহয় মই কৈছো বিদেশী খেদিবলে বাংলাদেশে একনলেজ কৰিব লাগিব নালে 2 নম্বৰ তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ চুক্তিখন হ'ব লাগে মোদী ডাঙৰীয়া কৰিলে নেকি চুক্তি কৰিব নহয় কেতিয়া কৰিব 10 বছৰ কি কৰি আছে বিধান 10 বছৰ কি কৰিলে কি কৰিলে 10 বছৰ কি কৰিলে 10 বছৰ এইবিলাক অসমীয়া জাতিয়ে দুৰ্বল নবনাব অসমীয়া জাতিক দুৰ্বল নকৰিব আপুনি কৰি আছে আপুনি কৰি আছে আপুনি কৰি আছে ক'ত খেদিছে চাও একনলেজমেণ্ট ৰিপৰ্ট দিয়ক বাংলাদেশৰ ৰিপৰ্ট দিয়কচোন প্ৰায় 1.5 লাখ একনলেজমেণ্ট ৰিপৰ্ট ক'ত ৰিপৰ্ট ক'ত 1.5 লাখ বিঘা ভূমি একনলেজমেণ্ট ৰিপৰ্ট ক'ত ৰিপৰ্ট ক'ত মুক্ত কৰিলা যে একনলেজমেণ্ট ৰিপৰ্ট ক'ত ডক্টৰ ৰিপৰ্ট দিছে ৰিপৰ্ট দিয়ক ইমান বাংলাদেশে খেদিলে এনে নবকিল না অসমীয়া জাতি শিক্ষিত জাতি অসমীয়া জাতি শিক্ষিত জাতি এই অসমীয়া জাতি বুজক নবনাব আমাৰ সমস্যা বিদেশী সমস্যা আমাৰ সমস্যা বিদেশী সমস্যা খেদন বিদেশী যিমান আছে 50টা 20টা 30টা বিজেপি আকৌ সেই পৰিৱেশ ৰাইজে একো বুজি নাপায় আপোনালোকৰ কি কথা আপোনালোকৰ কথা ৰাইজে বুজি নাপায় এনেকুৱা পৰিৱেশ কৰিলে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যেক দিনে যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমি মানি লোৱা নাই দফাৰ প্ৰতিবেদন আমি কৈছো এইবিলাক চালে বেৰা কথা লাভ নাই where is the NRC status এই মুখে বাংলাদেশী হয় বুজি
পাইছে অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে নিৰ্বাচন আহিলে মিয়াৰ নাম লৈ কেৱল নিৰ্বাচনত জিকিবৰ কাৰণে মিয়াৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকে আজি মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো অসমৰ বিদেশী আপুনি প্ৰত্যাহ্বান এই মিয়া মুছলমান এই ৰাজনীতি দাদাগিৰি ৰাজনীতি আপুনি কংগ্ৰেছত কৰিব ৰাইজৰ দলত কৰিব ইয়াত নকৰিব এই মঞ্চত এই মিয়া মুছলমানৰ দাদাগিৰি ৰাজনীতি নকৰিব মিয়া বিদেশী থাকিলে আধিপত্যবাদ অসমৰ পৰা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰৰ জন্ম হৈছে মিয়া মুছলমানৰ আধিপত্যবাদ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে কিয় বিদেশী দাদাগিৰি ৰাজনীতি অসমৰ বিদেশী খেদি এই মিয়া মুছলমানৰ দাদাগিৰি ৰাজনীতি কেৱল বিদেশীৰ নাম লৈ ৰাজনীতি কৰি থাকিব এই বিজেপি প্ৰণয়ন কৰি বিদেশী আইন প্ৰণয়ন কৰি বাংলাদেশৰ পৰা মানুহ আনি আছে নেখেদে ঠিক আছে বাৰু সাদ্দাম হুছেইন নগৰীয়া এটা প্ৰশ্ন সাদ্দাম হুছেইন নগৰীয়া এটা প্ৰশ্ন সাদ্দাম হুছেইন নগৰীয়া আপোনালৈ এটা প্ৰশ্ন সাদ্দাম হুছেইন এজন হিন্দু মানুহ আহিছে আইন কিয় বনাইছে এতিয়া মুছলমান আহি আছে মিয়া আহি আছে বাংলাদেশী আহি আছে এই লোকক খেদি আছে এজন হিন্দু মানুহ আহিছে এনআরসি 19 আছে নেকি এনআরসি 19 তার রিপুটেশন জ্বলাই হত্যা কৰিলে এনআরসি 19 হিন্দু মুছলমান দুইটা আছে না এজন এজনকে কক আপোনালোকে এনেকৈ চৰ্চাখন কৰিব এজন এজনকে কক ডাঙৰীয়া এজন এজনকে দিল্লীত কিয় ঠাই দিছে আজি আপোনালোকে বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু হিচাপে আপুনি আজি দাদাগিৰি কৰি আছে আজি বাংলাদেশত আমাৰ দিল্লী সাদ্দাম হুছেইন জ্বলাই মাৰিছে বাংলাদেশত জামাত ইছলামীৰ নেতা এই ৰাজনীতি দুটাই দিছিল 26 জানুৱাৰী আজি আপোনালোকে ইয়াত স্টুডিঅ' দাদাগিৰি কৰি আছে চৰকাৰে বাংলাদেশত জামাত ইছলামীৰ নেতা আপোনালোকে জ্বলাই মাৰিছিলে আপোনালোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে শেখ হাছিনাক আনি আপোনালোকে নিৰাপত্তা দি আছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাছিনাক আনি আপোনালোকে আগ্ৰাসী ৰাজনীতি অসমৰ আপোনালোকে জিয়ৰী বুহাৰী সাদ্দাম কমলবেৰী এক মিনিট এওঁ ডাঙৰ কথা এটা কৈছে স্পৰ্শকাতৰ কথা এটা কৈছে কমলবেৰী এক মিনিট হ'ব স্পৰ্শকাতৰ কথা কৈছে সাদ্দাম আপুনি অতি স্পৰ্শকাতৰ কথা এটা কৈছে শ্বেখ হাছিনাক ভাৰতত ৰখাৰ বিষয়টো শুনক এটা কথা শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ সৈতে ভাৰতৰ এটা সম্পৰ্ক ভাল আছিল বৰ্তমানৰ যিখন এই চৰকাৰ তাত চলি আছে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ মৌলবাদীসকলক তেওঁলোকে পৃষ্ঠপোষকতা কৰে আপুনিও জানে শ্বেখ হাছিনাৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক ভাল থকাৰ সময়ছোৱাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছিল কোনো মৌলবাদী শক্তিৰ উত্থান নাছিল এটা শ্বেখ হাছিনাক নিৰাপত্তা দিয়াৰ বাবে আপোনালোকে মানে এই বিষয়টোক ইমান বেয়াকে লৈছে মানে আপোনালোকক সেই মৌলবাদী চৰকাৰখনকে সমৰ্থন কৰে ঠিক সাদ্দাম হুছেইন নগৰীয়া ই স্পৰ্শকাতৰ আপুনি স্পৰ্শকাতৰ কথা কৈছে এইটো সাদ্দাম হুছেইন নগৰীয়া আপুনি স্পৰ্শকাতৰ কথা কৈছে ভাৰতে কিয় বন্ধ কৰিব নোৱাৰে আমি যদি সংখ্যা গুৰু আপোনাৰ বাছি আছো ইউনুস প্ৰধানমন্ত্ৰী আপোনাৰ কথাখিনি স্পৰ্শকাতৰ দমন কৰি আছে সাদ্দাম হুছেইন স্পৰ্শকাতৰ কথা কৈছে আজি সাদ্দাম হুছেইনৰ মানসিকতা আৰু ডিপুটেশন জ্বলাই মাৰা বাংলাদেশী মৌলবাদীৰ একেই মানসিকতা এই আগ্ৰাসনবাদী অগ্ৰজনকাৰী জামাত আগ্ৰাসনবাদী জামাতৰ নেতাসকল মৌলবাদী ৰাজনীতি 26 আজি মই কম সাদ্দাম হুছেইনে অতি স্পৰ্শকাতৰ কথা কৈছে ষ্টুডিঅ' মজিয়াত সাদ্দাম হুছেইন আপুনি স্পৰ্শকাতৰ কথা কৈছে কিন্তু মানি লওক আপুনি সাদ্দাম হুছেইন নগৰীয়া আপুনি স্পৰ্শকাতৰ কথা কৈছে ভয়ংকৰ কথা কৈছে আপুনি নহলে অসমত ডিপুটেশন আমাক জ্বলাই মাৰিব কৰিব নোৱাৰে এৰ মানসিকতা সাদ্দাম হুছেইন এই মানসিকতাৰ বাবে সুযোগ পাইছে বিজেপিয়ে সাদ্দাম হুছেইন আপোনালোকৰ এই মানসিকতাৰ বাবে বিজেপিয়ে সুযোগ পাইছে মইটোৱে ক'লো আপোনালোকৰ এই মানসিকতা সাদ্দাম হুছেইন আপোনালোকৰ এই মানসিকতাই সুযোগ দিছে জ্বলাই মাৰিব আপোনালোকে চৰকাৰে কি জ্বলাই মাৰিব আপোনালোকৰ এই ডিজাইনৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰৰ বিজেপি চৰকাৰ এটাই লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম কিন্তু ভয়ংকৰ কথা কৈছে এই সাদ্দাম হুছেইনে ষ্টুডিঅ' মজিয়াত মই বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বিৰতি লৈছো অতি সোনকালে উভতি আহিম ভয়ংকৰ যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ সেতু চানমাৰী হৈ জুৰোডলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক
কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বিৰতিৰ পূৰ্বে সাদ্দাম হুছেইন ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী এটা ক'লে কথা যে শেখ হাছিনাক ভাৰতে সংস্থাপন দিয়া বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে বেয়া পাইছে মানে বাংলাদেশৰ মৌলবাদী চৰকাৰখনৰ মই সাদ্দাম হুছেইনে কৰে আপুনি কৈছিলে সেইটো কথা মই শুনিছোঁ মই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছোঁ যিটো অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ কথা মই অতি 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 কটু ভাষাৰে এই বিষয়টো মই আপোনাৰ ভাষাটো আপোনাৰ কথাটো মই সমালোচনা কৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ মই দিম আপোনাক কিন্তু মই সেইটোৱে উপেন ৰাজ ডাঙৰীয়া এনে স্পৰ্শকাতৰ কথা কোৱা দলৰ নেতাসকলৰ সৈতে এনে দলৰ সৈতে কিন্তু আপোনাক এতিয়া মিত্ৰতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে বাৰু ডেডলাইন পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়াও মিত্ৰতাটো হ'বই চাগে কিন্তু এনে ধৰণৰ স্পৰ্শকাতৰ কথা কৈ থাকিলে আৰু মানুহৰ মাজত চোন আপোনালোকক লৈ বেলেগ এটা কথা মই কওঁ বিজেপিৰ যেতিয়া কা আন্দোলন হৈছিল তেওঁলোকৰ আপোনাৰ অনুৰাগ ঠাকুৰে কৈছিল যে এই কা আন্দোলনকাৰীবিলাক গুলিয়াই গুলিয়াই মাৰিব লাগে বিজেপিৰ নেতাই কৈছে গতিকে এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ সবৰে ইমোশন থাকে কথা থাকে কিন্তু শেখ হাছিনা কথাটো হ'ল কি যে শেখ হাছিনাৰ লগত মোদী ডাঙৰীয়াৰ খুব ভাল বন্ধুত্ব আছিল বুলি এখেতো কৈছে সকলোৱে কয় স্বীকাৰ কৰে আছিলে কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সাইন্টিফিক প্ৰশ্ন যে মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ভাৰত বাংলাদেশৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন চুক্তিখন কৰি অসমীয়া জাতিক কিয় উপহাৰ নিদিলে সেই মোদী ডাঙৰীয়া 2016 চনত তেটো ফালি ফালি চিঞৰিলে যে 16 মেৰ পাছত বিদেশে পালি টোপোলালৈ যাব লাগে আকৌ আহি পেলাই আপোনাৰ একেখন কেছেট অমিত শাহে বজাই থৈ গ'ল ঘুচপেটিয়াক লৈ পেলাই আৰে অসমীয়া জাতি বুৰ্বক পাইছে নেকি অসমীয়া জাতি বিশ্ব কপাই আছে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া বিশ্ব কপাই দিছে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া যি ঘটনা ঘটি গৈছে অসমীয়া জাতি একতাভাৱে যি তেখেতৰ সেই সময়ত ওলাই আহিছিল জাতি বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সেয়া হৈছে আমাৰ অসমৰ অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয় হয় আমাৰ অসমত বিভিন্ন মই কি ক'লোঁ যে জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে বৰ অসমীয়া জাতি আমি কিন্তু আমাৰ মেইন সমস্যাটো কি বিদেশী সমস্যা সমাধানৰ পথ আপোনাৰ কি কৰিলে মানুহ শহীদ হৈ পেলাই বিদেশী সমস্যা সমাধানৰ পথ অসম চুক্তি দিলে অসম চুক্তি 6 নং দফাৰ প্ৰতিবেদনৰ কাম কৰা নাই বিজেপিয়ে এনআৰচি দিলে এনআৰচি সময়ত কিমান ঘটনা ঘটিছিলে আমাৰ গগৈ ছাৰৰ দিনত আপুনি গম পায় তাৰপিছত এনআৰচি উপহাৰ গগৈ ছাৰে দি গ'ল আছুৰ লগত মিলি সেই এনআৰচি আজি গেঠালা মাৰাই কোনে থলে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট ফেইলৰ বুলি আপুনি যদি চাই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নটিছত চাব নটিছ দিছে আৰে এনআৰচি নহয় এফিডেভিট কিয় দিয়া নাই ডাঙৰীয়া নহয় আপোনালোকে আৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এফিডেভিট দিয়া নাই ৰিভেৰিফিকেশ্যন নহয় ৰিভেৰিফিকেশ্যন কোনে উত্থাপন কৰিছে আপুনি কৰিছিল আপুনি এমাত্ৰ ক'লে শুনক আৰে কিয় কৰা নাই তেল কি কৰি আছে 19 আরে 2019 আরে জটিলতাটো সলভ কৰিব পাৰে ন যিজন আৰে হিমন্ত বিশ্ব সাদম ভাই এক মিনিট সাদম ভাই এক মিনিট ক'বলৈ দিয়ক 1600 কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পাছত অসমীয়া জাতি জেপৰ টকা খৰচ কৰাৰ পাছত তাৰপিছত এনআৰচি আমি শুদ্ধ এনআৰচি নাপাম এই মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী থকাৰ পাছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শক্তিশালী বলে নিজে কয় ভাৰতবৰ্ষ শক্তিশালী মানুহ তাৰপিছত এনআৰচি আমি এইবিলাক আপোনাৰ মিছা অপমান নকৰিব মিছা অপমান আৰে আপোনালোকে কামটো কৰিব পৰা নাই এতিয়া ডাঙৰীয়া লাগিব বিজেপি ক'ত ফেইলৰ হৈছে মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে অসমৰ অসমীয়াক এনআৰচি দিব পৰা নাই আপোনাক আপোনাৰ বাউণ্ডেৰী 100% কৰিব পৰা নাই 40 লাখ নিবনুৱা অসমত আছে বানগড় 25% উন্মুক্ত হৈছে 25% আপুনি চাওক এতিয়া পাব্লিক ডমেইনত ওলাব 25% হয় নদীৰ পৰা নদীত আছে মাটিত আছে নদীৰ নাম 25% এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ৰিপৰ্ট মোৰ ৰিপৰ্ট নহয় না আপুনি চাই লওক এতিয়া মানক না ওলাই যাব শুনক আমি উইদাউট তথ্য মই এইবিলাক নকওঁ এইটো টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰিপৰ্ট এতিয়া মোৰ কথা হ'ল যে আপোনালোকে এনআৰচি কৰা নাই 6 নং দফাৰ প্ৰতিবেদন কাম নকৰিলে 6 জনগোষ্ঠী জনজাতি শুনক প্ৰতিবেদনৰ কাম আখৰে আখৰে পালন কৰি বুলি আপোনাৰ অমিত শাহে কৰিছিল শুনক ডাঙৰীয়া 40 বছৰ এতিয়া আমি আগবঢ়াইছো 6 সহযোগিতা কৰক ডাঙৰীয়া 6 জন আৰে 10 বছৰ চালে হৈ গ'ল প্ৰভু নমস্কাৰ এতিয়া সেকেন্ড কথা শুনো 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ হ'লে 40 লাখ নিবনুৱা সংস্থাপন আপোনালোকে 10টা আৰে ডাঙৰীয়া অসমৰ বান সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে পুখুৰী খান্দিব বোলে কি নামত নাছিল কথা 11 চনত আৰে ডাঙৰীয়া অসমৰ বান হৈ গ'ল যিটো জটিলতাৰ কাৰণে অসমৰ বান সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে মন্ত্ৰীগত গঠন কৰিব বোলে পুখুৰী খান্দিব
আরে অসমৰ পৰা ডাঙৰীয়া জুটিয়া সংগঠনৰ কমিটিৰ পৰা ঘূৰাই পঠিয়াবলগীয়া এই জটিলতাটো কি কাৰণে হ'ল এই জটিলতাটো আপোনাৰ কি কাৰণে হ'ল 6 নং দফাৰ প্ৰতিবেদন এতিয়ালৈকে আমি চাই পোৱা নাই জনজাতিকৰণৰ এই জটিলতাটো কোনে এটা আপোনালোকে কৰিছে আচ্ছা মোদী চৰকাৰ দিনা আজি ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া কেতিয়াবাই উত্থাপন কৰিলে সংসদীয় কমিটিলৈ গ'ল তাৰপিছত কিয় ঘূৰি আহিলে সদিচ্ছা নাই ঘূৰি আহিলে বিজেপিৰ সদিচ্ছা নাই সদিচ্ছা বিজেপি নাই 11 চনত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ডাঙৰীয়া শুনা মোৰটো শুনা আপোনালোকে লোৱা এটা প্ৰস্তাৱৰ কাৰণে জটিলতা আহি গ'ল আজি এই জটিলতা শেষ হৈছে মই আপোনাক কৈছো জটিলতা শেষ হৈছে অসমৰ জনগোষ্ঠীয়ে আজি তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যি দাবী সেই পূৰণ হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে আপোনালোকে জটিলতা আনিলে কেনেকৈ আগবাঢ়িলে আৰে এটা কি কাম কৰি গ'ল তো এতিয়া কি কাম কৰিলে কি ষ্টেপটো কওকচোন মই প্ৰথমটো ক'বলৈ দিয়ক মোক আচ্ছা আপোনালোকে 6টা ষ্টেপ আছে কৈ যাওক 6 জনগোষ্ঠী 6টা ষ্টেপ আছে কৈ যাওক 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আপোনালোকে সংসদত উত্থাপন আচ্ছা মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদন আপুনি বনালে শুনা বনালে এটা ক'ত আছে প্ৰথম ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া সংসদত উত্থাপন কৰিলে না মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদন কৈ যাওক তাৰ পিছত কি হ'ল জুটিয়া সংসদীয় সমিতিলৈ গ'ল তাৰপিছত তাত জটিলতাটো আহিল কেনেকে যে অসম বিধানসভাৰ এটা প্ৰস্তাৱ আছে কি যে বৰ্তমানৰ জনজাতিসকলৰ কোনো ক্ষতি নকৰাকেহে জনজাতিকৰণ হ'ব পাৰিব 6 জনগোষ্ঠীৰ হয়নে তাৰপিছত কি হ'ল অসম বিধানসভাৰ আকৌ গোটেই বিষয়টোৰ অনুমতি ল'ব লগা হ'ল নে নাই সেইটো ভুল কাৰণে ভুলদৰে কংগ্ৰেছ আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ নেগোচিয়েচন স্কিল নাই মুখ্যমন্ত্ৰী নেগোচিয়েচন স্কিল নাই আৰে এইটো নেগোচিয়েচন কৰিব লাগিব এক্সিস্টিং যিসকল এছটি আছে আৰে আপোনালোকে এইবিলাক পঢ়ি থৈ দিছো নেগোচিয়েচন স্কিল আপোনালোকে বিজেপি নেগোচিয়েচন স্কিল নাই তাৰপিছত এই জটিলতাও আঁতৰালে অসমৰ বৰ্তমানৰ জনজাতিসকলে এতিয়া মোটামুটি এটা পৰ্যায়লৈকে আহি গ'ল আপোনালোকে দেখিছে নহয় এতিয়াতো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰ দৰে তেখেতে এটা জনজাতীয় মূল নেতা তেখেতে আৰম্ভ কৰি মিচিংসকলে তেওঁলোকে এতিয়া মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদনখন এতিয়া পজিটিভলি গ'ল এতিয়া এই অধিৱেশন চলি আছে নহয় আপোনালোকে দেখিব এই চনৰ ভিতৰত এতিয়া যি ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে খুব মই ক'ব নোৱাৰো এই মুহূৰ্তত কিন্তু খুব কম দিনৰ ভিতৰত যিটো কাম আপোনালোকে ইমান দিনে নকৰিলে মই আপোনাক কওঁ যদি সেই সময়ত সংবিধান সভাত যেতিয়া বিতৰ্ক হৈছিলে অন্ততঃ তেতিয়া আহোমৰ প্ৰশ্নটো অহা নাছিলে চুতীয়া মৰাণ মটংসকলক আপোনালোকে তেতিয়াই 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ জনজাতিৰ অনুসূচীত আপোনালোকে তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ আপোনালোকে নকৰিলে প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকে ভুলটো কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে যে বিদেশীৰ কথাটো কৈ থাকে বিদেশী বিচাৰণ আন্দোলন 6 জনগোষ্ঠী আপুনি ক'লে মোক ক'ব দিয়ক 6 মই কৈলো 6 জনগোষ্ঠীৰ ঘটনাটো কি হৈছে আপোনালোকৰ সদিচ্ছা নাই বুলি মই বাৰবাৰ কওঁ হাজাৰবাৰ কম কিয় কম শুনক 2014 চনৰ পৰা আপুনি এতিয়াই গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিপৰ্ট চাওক 2026 চনলৈ 121টা ভাৰতবৰ্ষৰ ওবিসি বা তেনেকুৱা মানে জনগোষ্ঠীক এসটি দিছে কোনে দিলে মোদী চৰকাৰে কিমান দিলে 121টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিলে ক'ত পালে উৰিষ্যাত পালে তামিলনাডুত পালে কৰ্ণাটকত পালে আপুনি এতিয়া মাৰক অৰুণাচলতো পাইছে কিন্তু অসমৰ 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে 12 বছৰ সময় নাপালে এটো ৰাম ভগৱান এটো বিজেপি ৰাম ভগৱান না বৰ্তমান চৰকাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বৰ্তমান বিধানসভাৰ প্ৰস্তাৱৰ কাৰণে জটিলতাটো আহিলে আৰে আপুনি টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া জটিলতাটো সেইকাৰণে আহিলে তো আপোনালোকে জটিলতাটো ঠিক আছে জটিলতা কি হৈছে কি কথা কৈছে মই সাজুল ইছলাম ডাঙৰীয়া হলে যাম ঠিকে ক'লে আমাৰ তৰুণ গগৈ সাৰে জটিলতাটো যে কংগ্ৰেছে কৰিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে এই জটিলতা ঠিক আছে উপেন্দ্ৰ ৰাজনাথ ডাঙৰীয়া ওকে মানি লৈছো ক'ৰবাত প্ৰতিবন্ধকতা আছিল আন ৰাজ্যত হৈছে অসমত হোৱা নাই বা কৰা নাই তাতো ক'ৰবাত বিৰোধীৰ কথাও বিজেপিয়ে উত্থাপন কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে ভালদৰে নেগোচিয়েট কৰিব নোৱাৰা বুলিও উপেন ৰাজনাথ ডাঙৰীয়া সদৰি কৰিছে যি কি নহওক নেগোচিয়েশ্যনৰ কথা আহিছে আমি পূৰ্বৰ দিনলৈ যদি যাওঁ সাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আমি জানো কিমান কাম পিছ পৰি আছিল কিমান কাম পৰি ৰৈছিল মই সাধাৰণ এটা উদাহৰণ দিছোঁ বগীবিল দলঙৰ কথা বছৰ ধৰি বগীবিল দলং নিৰ্মাণ হোৱা নাছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰু বিজেপি অহাৰ পাছত বগীবিল দলং হ'ল ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়নো হৈছে কিছু দেখাকৈ আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত যিমান হ'ব লাগে হোৱাও নাই কিন্তু সেয়া নেগোচিয়েশ্যনৰ কথাটো যেহেতু উপেন ৰাজনাথ ডাঙৰীয়া সদৰি কৰিছে আপোনাৰ দৃষ্টিত এই নেগোচিয়েশ্যনৰ কথাটো আপুনি কেনেধৰণে ক'ব বিচাৰিব চব জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো লৈ পেলাই সকলো ধৰণৰ চৰকাৰবিলাকে যিজনে কাম কৰিব লাগিছিল কৰা নাই প্ৰথম কথা কোনো এখন চৰকাৰে ডেফিনিট এটা ডিচিশ্যনলৈকে অহা নাই হ'ব লাগে নে নাই যদিও কৈ থকা হৈছে এইবিলাক চব পলিটিকেল ডায়লগলৈকে পৰিৱৰ্তিত হৈছে এটা অবুজ হাতৰ এটা নিহিজা আলোলৈকে এই গোটেই বিষয়টো কিন্তু পৰিৱৰ্তিত হৈছে এই কথাটো কোনে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে প্ৰথম কথা জনজাতিকৰণটো দ্বিতীয়টো হ'ল আপোনাৰ বিদেশী সমস্যা গৈ পেলাই এতিয়া মিয়া সমস্যা হৈছে আৰু মিয়া সমস্যাটোৰ সমাধানৰ দায়িত্বটো যে আমাৰ ৰাইজৰ যিসকলে ভোট দিয়ে যিসকলে আমি টেক্স দিওঁ আমাৰ চৰকাৰবিলাকৰ দায়িত্ব নাই কংগ্ৰেছ যেনেকৈ ফেইল হৈছিল এই চৰকাৰখন ফেইল হোৱাৰ পৰ্যায়টো ইতিমধ্যে দেখা পাইছোঁ
এতিয়া কথাটো হৈছে উইদিন দ্য বাউণ্ডাৰী অফ আছাম মিয়া মানুহখিনিক লিমিট কৰিব লাগে কাৰণ দে আৰ ডেঞ্জাৰাছ ফৰ আছাম এণ্ড আছামিজ পিপুল এই ধৰণৰ এটা নেৰেটিভ আৰু এই নেৰেটিভটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পলিটিকেলি একেবাৰে সোমাই দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে এই কথাটোক অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই এইটো গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি যিটো হয় বাস্তৱ কথা মই উজনি অসমলৈকে এই যোৱা 2 মাহত কমেও 5 বাৰ গৈছোঁ আৰু নামনি অসমলৈকে মই 3 বাৰমান একে ধুবুৰীলৈকে গৈছোঁ গতিকে মই মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু মই কথা পাতোঁতে মই যিটো ৰিয়েলিটি পাইছোঁ মই সেই কথাটো কৈছোঁ কোনোবা মানক বা নামানক সমস্যা আছিল নে নাই সমস্যাটো অসমত আছিল অসমৰ সমস্যাটো আছিল যে আজিৰ যিখন ছবি আমি দেখিছোঁ 4জন ল'ৰা এটা ৰুমত সোমাই থকা এই যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাটো আমি গোটেই পৰিৱেশটো চাই ল'ব পাৰোঁ গতিকে গোটেই পৰিৱেশত অসমৰ সমস্যা আছিল এই ইমান সমস্যাৰ মাজতো আজিৰ তাৰিখত 1 বছৰ আগত গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্ট মানে বিজেপি চৰকাৰখনৰ এগেইনষ্টে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এগেইনষ্টে যিটো এণ্টি ইনকামবেঞ্চি আছিল সেইটো এতিয়া কনভাৰ্ট হৈ পেলাই প্ৰ ইনকামবেঞ্চিলৈকে লাহে লাহে উন্নীত হৈ গৈ আছে আৰু তাৰ মূল আধাৰটো হৈছে বেদখল আৰু মিয়া এই দুটা বিষয়টো অত্যন্ত পলিটিকেলি ইনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি সক্ষম হৈছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা গোটেই নিৰ্বাচনটো কিহৰ ওপৰত হ'ব বেনিফিচিয়াৰী ডিলিমিটেশ্যনটো এটা সাংঘাতিকভাৱে বিজেপি সহায় কৰা এটা বিষয় 23টা সমষ্টি মুছলিম প্ৰধান আৰু তাৰ বিপৰীতে ট্ৰাইবেল সমষ্টি আছে এতিয়া অসমত 31 গোটেই অসমত ট্ৰাইবেল অধ্যুষিত হ'ব ট্ৰাইবেল বুলি কওঁতে ট্ৰাইবেল মানুহে য'ত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব আৰু তাত আপুনি চাব অপজিশ্যনটো যথেষ্ট পৰিমাণে লিমিটেড এতিয়া লাহেকৈ আপোনাৰ পাহাৰীয়া জিলা 3খনত কিছু পৰিমাণে অপজিশ্যন শক্তিশালী হৈছে বা খেলিব পৰা পৰিৱেশলৈকে আহিছে যদিও যদিহে মিত্ৰতা হয় সেই পৰ্যায়লৈকে আহিছে যদিও বাকী আপুনি ভৈয়ামত যদি চাই পৰিৱেশটো নাই তাৰপিছত আপুনি চাব টি ট্ৰাইবত 6টা সমষ্টি একেবাৰে এনেকৈ আছে তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে টি ট্ৰাইবটো এই মুহূৰ্তত কিন্তু টি ট্ৰাইবটো বিজেপিৰ এটা কনভেনশ্যনেল ভোটাৰলৈকে পৰিৱৰ্তিত হৈছে বেংগালী স্পিকিং আৰু হিন্দী স্পিকিঙত 16টা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ গোটেই অসমত এটা প্ৰভাৱ আছে এই সমষ্টিকেইটাত অপজিশ্যনটো মিনিমাইজ হৈছে জেনেৰেল যিখিনি আছে তাত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এই মুহূৰ্ততো শক্তি আছে তেওঁলোকে খেলিব পাৰিব কিন্তু এই গোটেই বিষয়টো হৈছে এই গোটেই বিষয়টোত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কথা এটা আছে মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে এজিপিক যিধৰণে বিহেভ কৰিছে সেই বিহেভিয়াৰটো কংগ্ৰেছৰ যদি কৰে নহ'ব কংগ্ৰেছৰ এৰা ধৰা লাগিব আৰু এৰা ধৰাৰ বিষয়টো কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখা নাই যথেষ্ট পৰিমাণে ইটোৱে সিটোক যিধৰণে কথা বতৰা কৈ আছে এইটো ইলেকশ্যনৰ অপজিশ্যন যিটো অপজিশ্যনে 10 বছৰ বিৰোধীত বহি আছে তেওঁলোকৰ লিমিটেশ্যনটো ইমান বেছি কমি গৈছে এটা পৰ্যায়লৈকে আহি গৈছে সেই পৰ্যায়ৰ পিছত অপজিশ্যনৰ মাজত দলবিলাকৰ মাজত যিধৰণৰ কথা বতৰা সেইটো মিত্ৰ শক্তিৰ মাজত হোৱা কথা বতৰা যেন হয় যেন লগা নাই কাৰণে বিজেপিটো ইমান শক্তিশালী এটা পাৰ্টি সেই পাৰ্টিলৈ যুঁজিব কাৰণে যিটো ধৰণৰ এটা মেচিনাৰী লাগিব সেই মেচিনাৰী নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব 2 নম্বৰ মাজত এটা লাইন কওক শুনক আপুনি কৈছে যে বিৰোধীৰ একতা নাই আপুনি এটা কথা জানেনে যে বিজেপি আৰু এজিপিৰো মিত্ৰতা এতিয়ালৈকে হোৱা গতিকে বিৰোধী আমাৰ বিৰোধী মিত্ৰতা ফাইনেল ঠিক আছে চাইদুল ডাঙৰীয়া ক্লিয়াৰ কৰি দিছে বিৰোধী মিত্ৰতা হোৱাটো ফাইনেল অসম ৰাজ্যে জানে এইবিলাক টাইম লাগে এইবিলাক টাইম লাগে মই নাজানো যদি আপুনি নাজানিব পাৰে আপুনি বিজেপি মুকলিকে বিৰোধী নেতাসকলে কৈ আছে যে আমাক এইটো সমষ্টি দিছে এই সমষ্টি আমাৰ কোনো ভিত্তি নাই অলপ টাইম লাগিব মিত্ৰতা ফাইনেল ৰাস্তা ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ লগৰ দলে কৈ আছে যে যিটো সমষ্টিত আমাক দিছে সেইটো দলতে আমাক কোনো ভিত্তি নাই আপোনালোকে বাছি বাছি দিছে আপোনালোকে বাছি বাছি দিছে এতিয়ালৈকে আপুনি কৈ যাওক অফিচিয়েল ষ্টেটমেন্ট কোনো সাইদুল সামনে আমি 40 সেকেন্ড আছে আমাৰ এই অনুষ্ঠান 40 সেকেন্ড আছে 40 সেকেন্ড মই কৈছে মিত্ৰতাটো ফাইনেলি লিমিটেশন মিয়া শাসকীয় পক্ষ আৰু বিৰোধী পক্ষৰ মিত্ৰতা কিজনে হয় এইটো আৰু তাৰ পিছত আটাইতকৈ যিপাত গুৰুত্বপূৰ্ণ অস্ত্ৰ হৈ পৰিছে বেনিফিচিয়াৰী প্ৰতিটো সমষ্টিত 20ৰ পৰা 40,000লৈকে মহিলাক যিধৰণে তেওঁলোকে আকৰ্ষিত কৰিছে এতিয়া বিহুৰ আগে আগে আকৌ অৰুণোদয় পোৱা মানুহক 8,000 টকা সোমাই দিব এই এক প্ৰকাৰ ট্ৰেনজেকশ্যনেল ভোট এই যিটো গোটেই কথা বতৰা এই গোটেই কথা বতৰাটোৱে গোটেই অসম ভাৰতখনতে এটা পলিটিকেল এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিছে এটা কালচাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই কালচাৰটো অসমত এইবাৰ ৰেপ্লিকেট হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তাৰ ওপৰত মিয়া লগত ছফ্ট
হাৰ যি ৰাজনীতি নহওক হিন্দুত্ব গোটেই কথাখিনি লৈ পেলাই বিজেপি মানে গোটেইখিনি এবাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ এখন খেল এটা মাত্ৰ কম সেইটো হৈছে ইমানখিনিৰ মাজত অপজিশ্যনে মই ভাবোঁ এই মুহূৰ্তত আকৌ এবাৰ কম সাহসীয় পক্ষ যি ধৰণে মূল ইছ্যুবিলাকক এড্ৰেছ কৰিব কাৰণে বাধ্য কৰিব লাগিছে ধন্যবাদ জনাইছো সকলোকে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ বাবে বিদায় লৈছো ৩০০০ টকা অৰুণোদয় আঁচনি এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ভয়ংকৰ যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ সেতু চানমাৰী হৈ জোৰদলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা ভয়ংকৰ যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ সেতু চানমাৰী হৈ জোৰদলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদামৰ FCR হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতু সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে কেইবাটাও পথ ৰোড ক্লোজ কৰি থোৱা হৈছে আপুনি চানমাৰী দিশৰ পৰা যদি জোৰদৰ দিশে যাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই পথটোৰে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰিব কেইবাদিনো ধৰি এই পথটো বন্ধ কৰা হ'ব আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ভয়ংকৰ যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ সেতু চানমাৰী হৈ জোৰদলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদামৰ FCR হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতু সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে কেইবাটাও পথ ৰোড ক্লোজ কৰি থোৱা হৈছে আপুনি চানমাৰী দিশৰ পৰা যদি জোৰদৰ দিশে যাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই পথটোৰে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰিব কেইবাদিনো ধৰি এই পথটো বন্ধ কৰা হ'ব আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই পথটো বন্ধ আছে কিন্তু আপুনি এটা বিকল্প পথেৰে বামুণী মৈদামৰ দিশৰে যাব পাৰিব সেই পথটো হৈছে MRD পথ এই পথটোৰে আপুনি গৈ বামুণী মৈদামৰ যিটো ৰোগ মধুমেহকে ধৰি 7টা জটিল ৰোগৰ ঔষধৰ দাম কমিব জোতা বেটাৰী চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ লগতে সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ সঁজুলি বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ দাম তেজপুৰত স্থাপন হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান তেজপুৰৰ মানসিক চিকিৎসালয়ক ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানলৈ উন্নীতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যৰ বাবে 4,000 ই-বাছ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ দিনাই হুৰাহুৰে কমিল শ্বেয়াৰ বজাৰ 2000ৰো অধিক পইণ্টলৈ অৱনমিত হ'ল সেন্সেক্স 535 পইণ্টলৈ নামিল নিফটিৰ সূচাংক 5 বছৰ পূৰ্বে বিত্তীয় ঘাটিৰ ক্ষেত্ৰত নিজে লোৱা লক্ষ্যত উপনীত দেশ 2025-26 বৰ্ষত দেশৰ বিত্তীয় ঘাটি GDP 4.5% কমলৈ আনি লক্ষ্যত উপনীত হয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ 2026-27 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে বিত্তীয় ঘাটিৰ লক্ষ্য GDP 4.3% হ'ব বুলি বাজেট ভাষণত উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড উদ্যানৰ গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে অখিল গগৈৰ বৈঠক সম্পন্ন প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি বৈঠকত মিলিত হয় দুই বিৰোধী নেতা বৈঠক সামৰি গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়ৰ বিয়লি কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশ ল'ব অখিল গগৈ জন্মদিনত নিৰ্বাচনত বিজেপিক জয়ী কৰোৱাৰ পণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুৱাই নীলাচলত উপস্থিত হৈ
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ললে মা কামাখ্যাৰ ৰাশি ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমৰ্থক তথা শুভাকাংক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক যাচিলে শুভেচ্ছা তথা জন্মদিনৰ উপহাৰ নমস্কাৰ বিয়লি খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি কালা পাহাৰত নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুত অঘটন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন শ্ৰমিক আহত শ্ৰমিকজনক সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি লালগণেশৰ পৰা বিৰুবাৰী সংযোগী নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুত অঘটন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ শ্ৰমিক আহত হোৱাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য এক্সক্লুজিভ খবৰ পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো কালা পাহাৰত নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুত অঘটন সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহত শ্ৰমিকজনক সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে লালগণেশৰ পৰা বিৰুবাৰী সংযোগী নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুতে অঘটন সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ শ্ৰমিক আহত হোৱাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত তাত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগমো ঘটিছে আৰু প্ৰত্যেকে এই যি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সেই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শ্ৰমিকজন যথেষ্ট আহত হৈছে যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে তেওঁ আঘাত পাইছে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এগৰাকী শ্ৰমিক আহত হৈছে ভিজুৱেলছ আহিছে আমাৰ হাতলৈ সেই ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ কালা পাহাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে यहाँ पे कहाँ यहाँ पे क्या हुआ है और अब ऊपर से करंट लगा है हाँ करंट लगा है तो उधर लगा है कि यहाँ उतारा गया है खाली हाँ फिर बस उतार कर ले गया एम्बुलेंस वाला हाँ बस इतनी कैसे है वो लोग हाँ कैसे है वो लोग अब है अभी सुबुआ रहा था हाँ सुबुआ रहा था हाँ बस ले गया एम्बुलेंस पर कैसा हालत है हालत बहुत खराब है শৰ্ট খাইছে তাৰপিছত এই গাড়ীখন দি নামাইছে তাৰপিছত লৈ আহিছে এতিয়া লৈ গৈছে মেডিকেলত 108 আহিছিল চবে লৈ গৈছে মানে অলপ উশাহটো অলপ কম আছিল তাৰপিছত লৈ গৈছে জটিলতাৰ হাম কটাই ক্ৰমাৎ মিত্ৰতাৰ দিশে ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছ কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড উদ্যানত অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক সম্পন্ন মিত্ৰতা চূড়ান্ত হোৱাৰ দিশে দুয়োটা দল একত্ৰিত হৈ দুয়োটা দলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আসন বুজাবুজিক লৈ শীঘ্ৰে চূড়ান্ত হ'ব দুয়োটা দলৰ সিদ্ধান্ত প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি বৈঠকত মিলিত হয় দুই বিৰোধী নেতা বৈঠক সামৰি গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ বিয়লি 3 বজাত কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদমেল সম্বোধন কৰে অখিল গগৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাজত মানে ব্যক্তিগতভাৱে আমি এটা বহল আজি এটা চৰ্চা আজি এটা ভাগ ললো আৰু যি বহল চৰ্চাত বহুতখিনি কথা আমি পাতিলো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই অনুষ্ঠানত এই অৰ্কিড পাৰ্ক য'ত আমি আছো কি দৃষ্টিৰে তেওঁলোকে গোটেই কল্পনাটো কৰিছে ইয়াৰ ইতিহাস ক'ৰ পৰা কেতিয়া আৰম্ভ হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী দিনত তেওঁলোকে ইয়াৰ লৈ আৰু কি সপোন দেখিছে বাকী আমাৰ এই স্থানীয় গোলাঘাট জিলাৰ অঞ্চলত আৰু কি হোৱাটো ভাল অসমৰ লৈ এতিয়া তেওঁলোকো কিছু নতুন চিন্তাৰে অসমৰ ভৱিষ্যতলৈ ভাবি আছে আমাৰো কিছু চিন্তা আছে অসমৰ লৈ আমি কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু সকলোৱে জানে যে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা প্ৰক্ৰিয়া যোগেদি আমাৰ দুটা দলৰ মাজত কথাবোৰ চলি আছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত চিন্তা কি আমি এইখিনিও কথা আমি কথা পাতিলো তেওঁ নিজৰ কথাবোৰ ক'লে মই নিজৰ কথাবোৰ ক'লো এটা মই ভাবো আজি আমাৰ চৰ্চাটো মোৰ ফালৰ পৰা মই পজিটিভ এটা কথা হিচাপে ক'ব পাৰো এটা খুব পজিটিভ আলোচনাৰ আৰম্ভণি হ'ল গৌৰৱে যিটো ক'লে আপোনালোকক সেইখিনিয়ে কথা আজি খুব পজিটিভ আলোচনা এটা আৰম্ভ হৈছে আলোচনা অব্যাহত আছে আপুনি আপোনাৰ আহ্বানক সঁহাৰি দিলে সঁহাৰি দিছে আমাৰ খুব ভাল খুব পজিটিভ আমি 9:30 বজাৰ পৰা এতিয়া কেইটা বাজিলে 11 বাজিছে 11 বজালৈকে 9:30 বজাৰ পৰা 11:30লৈকে পুৰা 2 ঘণ্টা সময় আমি বহিছো 2 ঘণ্টা সময় বহি অসমৰ সকলো পৰিস্থিতি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ চৰ্চা কৰিছো আৰু আসন সম্পৰ্কে ডিটেইলছত আলোচনা হৈছে ঠিকে আছে আৰম্ভণি হিচাপে ভাল এতিয়াও হেৰিখিনি শেষ হোৱা নাই জটিলতাটো কমপ্লিট শেষ হোৱা নাই
কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে আৰু পজিটিভ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত জঘন্য ঘটনা চলন্ত জাহাজত মহিলাৰে অপকৰ্মৰ চেষ্টা মিয়া যুৱকৰ উমানন্দ মন্দিৰৰ পৰা শুক্ৰেশ্বৰলৈ উভতি অহাৰ পথতে এই ঘটনা এমভি জলপীৰত উঠি উমানন্দলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়াল জলপৰীৰ ৰহমুল্লা শ্বেখ নামৰ কৰ্মচাৰীয়ে নিকৃষ্ট কাণ্ড কলকাতাৰ মিয়া যুৱকজনে ৰাকেশ নাম লৈ ছদ্ম ৰূপত জাহাজত কাম কৰি আছিল প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ যোৱা মহিলাগৰাকীক নিৰ্যাতন চলাই যৌন নিৰ্যাতন চলাবলৈ চেষ্টা চলায় জলপৰীৰ যাত্ৰী অভিযুক্তক ধৰি লপা থপা দিয়ে ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ৰহমুল্লাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উজ্জ্বল উৰফে হাসিনুৰ শেখ ৰামু উৰফে সেমিম শেখ নামৰ দুজনো সন্দেহজনক ছদ্ম নাম লৈ কলকাতাৰ যুৱক কেইজনে জাহাজত কাম কৰি আছিল জলপৰী জাহাজৰ লেচি বীৰেন দত্তই নিয়োগ কৰিছিল তিনি যুৱকক যাত্ৰীবাহী জাহাজত মহিলাৰে অপকৰ্মক লৈ এতিয়াও চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে পুনৰ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিম চলন্ত জাহাজত মহিলাৰে অপকৰ্মৰ চেষ্টা মিয়া যুৱকৰ উমানন্দ মন্দিৰৰ পৰা শুক্ৰেশ্বৰলৈ উভতনি পথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এমভি জলপৰীতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জলপৰী ৰহমুল্লা শ্বেখ নামৰ কৰ্মচাৰীয়ে নিকৃষ্ট কাণ্ড ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে ৰহমুল্লাৰ লগতে বাকী দুজনেও ৰামু ৰাকেশ উজ্জ্বল এনেধৰণে নাম লৈ তাত কাম কৰি আছিল আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ আছে আমাক অধিক জনাব ঘটনাৰ বিষয়ে দীপাংকৰ নিশ্চয় এই ঘটনাক লৈ এই মুহূৰ্তৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে কাৰণ কলিকতাৰ পৰা অহা তিনি যুৱকে খোপনি পুতিছিল গুৱাহাটীত আৰু এই গোটেই নিৰ্লজ্জ ঘটনা ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল এমভি জলপৰী নামৰ এই যিখন জাহাজ দেখুৱাই আছো সেই জাহাজখনৰ ভিতৰ ভাগত প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ এগৰাকী মহিলা আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু তেনে মুহূৰ্তত এই মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল যি অভিযুক্তটোৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে ৰাকেশ ওৰফে ৰহমুল্লা শ্বেখ আৰু কেৱল এই ৰহমুল্লা শ্বেখ হওক বা আন যি তিনিগৰাকীৰ আমি নাম উদ্ধাৰ কৰিছো হাছিনুৰ শ্বেখ শামিম শ্বেখ এই আটাইকেইগৰাকীয়ে ছদ্মবেগ ধৰিছিল বিশেষকৈ ছদ্মবেগ ধৰি তেওঁলোকে নামসমূহ সলনি কৰি গুৱাহাটীত তেওঁলোকে অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে কৰ্মচাৰী হৈ আছিলে আৰু প্ৰতি সময়ৰ মূৰে মূৰে লিজত দিয়া হয় এমভি জলপৰী আৰু এই এমভি জলপৰীখনৰ শেহতীয়াকৈ দায়িত্বত থকা বীৰেন দত্ত নামৰ লোকজনৰ নামো পোহৰলৈ আহিছে তেওঁৱেই তেওঁলোকক ইয়াত নিযুক্তি কৰি ৰাখিছিলে আৰু তেনে মুহূৰ্তত উমানন্দলৈ বুলি যোৱা মহিলা এগৰাকীৰ লগত যি অপকৰ্ম সংঘটিত হৈছে তাক লৈ পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান বা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি আন এটা ভিজুৱেলছৰ সৈতে আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম সেই লম্পটটোৰ যিটো অভিযুক্তক নিমিত্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰো ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ঠিক একেদৰে যিখন বিস্ফোৰক এজাহাৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে দাখিল কৰিছে সেয়াও আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাম কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজভাগত এই জঘন্য ঘটনাটোক লৈ কিন্তু তীব্ৰ উত্তেজনা বা গোটেই বিষয়টোক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আৰু অকলশৰীয়া এগৰাকী যুৱতী বা মহিলাৰ ওপৰত এই বৰ্বৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা মিয়া যুৱক বুলি পৰিচয় উদ্ধাৰ হৈছে নাম সলনি কৰি তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ জাহাজত অভ্যন্তৰীণ বিভাগতে তেওঁলোক নিযুক্ত হৈ আছিলে গতিকে এই ধৰণৰ কথাক লৈ বহুখিনিয়ে কিন্তু প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হৈছে আৰু এই যিটো বাতৰি কৈছো বাতৰিটোৰ ভিত্তিতে আমি দৰ্শকক পুনৰবাৰ জনাইছো যে এমভি জলপৰী সততে বিতৰ্কত থাকে এইবাৰ তাত কৰ্মৰত হৈ থকা তিনিগৰাকী কৰ্মচাৰী বীৰেন দত্তই যেতিয়া নিয়োগ কৰিছিল দীপাংকৰ তেতিয়া বীৰেন দত্তই জনা নাছিল নেকি তেওঁলোকে যে ছদ্ম নাম লৈ কাম কৰিবলৈ আহিছে সেয়া কথা যেতিয়া ঘটনা এটা সংঘটিত হ'ল তাৰ পিছত এই গোটেই ঘটনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে গতিকে তাৰ পিছত এই আৰক্ষী প্ৰশাসনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ মন্দিৰলৈ যোৱা বুলি বাটতে এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰা বা এই যি নিৰ্যাতন বা ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা গোটেই ভয়ংকৰ অপৰাধ আৰু গোটেই অপৰাধটোক লৈ পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে অভিযান বা তেওঁলোকৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে গতিকে লিজত লোৱা গৰাকীকো হয়তো আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব প্ৰশ্ন কৰিব যে ক'ৰ পৰা কিদৰে নাম হলে এইকেইগৰাকী যুৱকক মিয়া যুৱকক নিযুক্ত কৰা হৈছিলে জাহাজত এই ধৰণৰ প্ৰশ্নও আহি পৰিছে গতিকে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আপডেট বহুখিনি থাকিব পৰৱৰ্তী সময়ত দৰ্শকসকলক জনাব পৰিচয় দি যেতিয়া ইয়াত কাম কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকে পৰিচয় কিয় লুকুৱালে কাৰণ তেওঁলোকে মিয়া হওক বা অন্য হওক তেওঁলোকে নিজৰ পৰিচয়ৰে তেওঁলোকে কাম বিচাৰিব পাৰিলেহেঁতেন বা তেওঁলোকক কামত ৰখাও হ'লহেঁতেন হয় কিন্তু তেওঁলোকে যিকেইটা নাম লৈছে তাৰ ভিতৰত উজ্জ্বল ৰাকেশ ৰামু এনেধৰণৰ নাম লৈ নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাই কাম কৰিবলৈ আহিছে গতিকে সেইফালৰ পৰাও আসলতে তেওঁলোক এটা ৰহস্যৰ মাজত গোটেই ঘটনাটো সেই আমি যদি এই যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাটো অন্য এটা দিশলৈ লৈ এই দিশটোও চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ছদ্ম নামেৰে কাম কৰিছে নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাইছে এটা কাম কৰিবলৈ অন্য এখন ঠাইলৈ আহোঁতে অন্য এখন ৰাজ্যলৈ অহাটো ডাঙৰ কথা নহয়
আহি কাম কৰিছে নিজৰ নামেৰেও কাম কৰিব পাৰে এটাও ইয়াত বহুতো মিয়া যুৱকে কাম কৰি আছে কিন্তু এই তিনিওগৰাকীয়ে নিজৰ নাম লুকুৱাইছে নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাই ইয়াত কাম কৰি আছে গতিকে বিৰেন দত্তক হুদাপোছা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এই তিনিওজনকো হুদাপোছা কেনে ধৰণে এটা আৰক্ষীয়ে কৰিব বা আৰক্ষীৰ তদন্তত কি ওলাব সেয়াও কিন্তু নিশ্চিত ৰূপত এটা সন্দেহজনক কথা পাপৰি চাওক আজি বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে আমি শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটলৈ গৈছিলো গৈ তাত তেওঁলোকৰ এই নামকেইটা যি ধৰণে প্ৰচাৰ বা সাধাৰণ লোকে যিদৰে চিনি পায় সেয়া চাওক আপুনি ৰাকেশ ওৰফে তেওঁৰ নাম হৈছে ৰহিমুল্লাহ শেখ উজ্জ্বল বুলি এগৰাকী যুৱকৰ নাম তেওঁৰ হৈছে হাছিনুৰ শেখ আৰু এজন ৰামুৰ প্ৰকৃত পৰিচয় হৈছে সামিন শেখ গতিকে এই ধৰণৰ কাৰবাৰ যদি আজি এই ঘটনাটো সংঘটিত নহলহেঁতেন নিৰ্যাতনৰ বা অপকৰ্ম যিটো আমি জঘন্য ঘটনাৰ আমি বাতৰি মেটত দৰ্শকসকলক জনাইছো এই ঘটনাৰ পিছত এই ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এটা ভয়ংকৰ কথা কলকাতাৰ পৰা আহি তেওঁলোকে গুৱাহাটীত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰে তেওঁলোক জড়িত হৈ পৰিছে তাকো লিজত লোৱা যিগৰাকী বীৰেন দত্ত তেওঁ লেচি এইবাৰৰ তেওঁ MV জলপৰীৰ গতিকে তেওঁ কি উদ্দেশ্যে এইকেইজন যুৱকক তাত কামত ৰাখিছিলে তথ্য প্ৰমাণ কিছু লুকুৱা হৈছিল নেকি আৰক্ষী কিন্তু সঠিকভাৱে কিন্তু গোটেই বিষয়টোত তদন্ত বা অনুসন্ধান যদি কৰে নিশ্চয় ইয়াত ডাঙৰ কিন্তু ৰহস্য ফাদিল হোৱাৰ কিন্তু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে জলপৰী এটা প্ৰাইভেট সেক্টৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে ব্যক্তিগতকৰণৰ মাধ্যমেৰে উমানন্দ আৰু গুৱাহাটীৰ যিটো পাৰাপাৰ ব্যৱস্থা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এই জলপৰী খুবেই এটা জনপ্ৰিয়তা নাম যিখন জাহাজৰ জৰিয়তে হাজাৰ লোকে দৈনিক উমানন্দৰ ঘাটলৈ যায় উমানন্দ ঘাটৰ পৰা উমানন্দ মন্দিৰলৈ যায় তাত তেনেকুৱা এগৰাকী অকলশৰীয়া মহিলাক যে এই ধৰণৰ ঘটনা তাৰে মুখামুখি হ'ল তাৰ পিছত এই তথ্য উন্মোচন হৈছে গতিকে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু সঠিকভাৱে অনুসন্ধান চলাব লাগে আমিও দাবী উত্থাপন কৰিছো কাৰণ কিছু সততে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা কেইটামান নাম ৰাখিছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু তেওঁলোকৰ নামৰ যিটো প্ৰকৃত পৰিচয় সেই লুকাই ৰখাৰ গোপনীয়তাটো কি আমি ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায় পাব লাগে আৰু এই ঘটনাটো পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে হস্তক্ষেপ কৰি মালিক পৰ্যন্ত তদন্তৰ আওতালৈ অনা কিন্তু এই মুহূৰ্তত সচেতন মহলে দাবী উত্থাপন কৰিছে ধন্যবাদ Budget 2026, driven by the all-new Seltos, Paras forever. নৱেম্বৰৰ বাবে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেট মাঘী পূৰ্ণিমাৰ পবিত্ৰ ক্ষণত বাজেট দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেটত দাৰিদ্ৰ নিৰ্মূলক প্ৰাথমিকতা হিচাপে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লক্ষ্যৰে দাখিল কৰা হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত অৰ্থনৈতিকভাৱে প্ৰতিটো পৰিয়ালক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্য তেজপুৰত স্থাপন হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান তেজপুৰৰ মানসিক চিকিৎসালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানলৈ উন্নীতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যৰ বাবে 4,000 ই-বাছৰো প্ৰস্তাৱ বাজেটত 350ৰো অধিক সংস্কাৰ সাধনৰ উল্লেখ বাজেটত বিকাশ জনতাৰ আশা আৰু সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ লক্ষ্যৰে বাজেট নিবনুৱা সংস্থাপন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ লোৱা হৈছে প্ৰস্তাৱ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে 6টা খণ্ডত লোৱা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ বাণিজ্যিক সহযোগিতাৰে ভাৰতৰ ৰপ্তানি বঢ়োৱাৰ লক্ষ্য সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰে বৃহৎ উদ্যোগীকৰণৰ উল্লেখ বায়োফাৰ্মা খণ্ডত 10,000 কোটি টকা বিনিয়োগ AI ক্ষেত্ৰতো বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বাজেটত Proposed to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents. কেবাবিধো সা-সামগ্ৰী দামৰ হ'ব তাৰতম্য দাম কমিব মধুমেহ আৰু কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ দাম কমিব জোতা আৰু বেটাৰী চামৰাৰ সামগ্ৰী দাম কমিব সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ সজুলি দাম কমিব কৰ্কট ৰোগৰ 17 বিধ ঔষধৰ হ্ৰাস পাব 7টা জটিল ৰোগৰ ঔষধৰ দাম কমিব মাইক্ৰৱেভ অভেনৰ দাম কমিব ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ হ্ৰাস পাব বিমানৰ টিকটৰ দাম কমিব বায়োগেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ বেটাৰী ব্যৱহৃত লিথিয়াম সেলৰ সীমা শুল্ক ৰেহাই পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পৰ সাধনৰ বাবে সীমা শুল্ক হ্ৰাস To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer,
I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on Tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures
to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. This is the first budget prepared in Kartavya Bhavan. We are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Promotion of exports of marine, leather and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also.
I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. ব্ৰেকিং নিউজ ৰাইজৰ দলে বিচাৰিছে 15খন আসন তাৰ তলত আপোচ নকৰে 20টা সমষ্টিৰ তালিকা দাখিল কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত অখিল গগৈৰ ডেডলাইন উকলাৰ পিছতে কাজিৰঙাত উপস্থিত গৌৰৱ গগৈ গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙালৈ লৰি গ'ল এপিচিচিৰ সভাপতিগৰাকী কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড পাৰ্কত বৈঠকত মিলিত হ'ল বৈঠকৰ পিছতে সংবাদমেল যোগে আসনৰ কথা ঘোষণা কৰিলে এই সংবাদমেলত ইস্তাহাৰো প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজৰ দলে এতিয়া ৰাইজৰ দলে 15খন বিচাৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে যেহেতু 20টা সমষ্টিৰ তালিকা তেওঁ দাখিলো কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত ডেডলাইন যেতিয়া দি থোৱা আছিলে সেই ডেডলাইন উকলি গ'ল অৰ্থাৎ আজি 1 তাৰিখ আৰু এতিয়া কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড পাৰ্কলৈ এক প্ৰকাৰ লৰি গ'ল গৌৰৱ গগৈ দুইৰে অৱশ্যে যিবোৰ ভিজুৱেলছ বা ফটো ওলাইছে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুইজনৰ সৈতে ভালকৈ কথা পাতিছে অখিল গগৈ তেওঁক উপহাৰো প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাৰু যিয়ে নহওক কিয় এতিয়া সংবাদ মেলো দিছে ৰাইজৰ দলে তাৰ পিছতে 15খন আসনৰ কথা কৈছে বাকি আপোচ নকৰে ইয়াৰ সৈতে বাৰ্তা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी 90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ভয়ংকৰ যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ চানমাৰী হৈ জুৰোডলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহলে কেইদিনমানৰ কাৰণে এই পথটো পৰিহাৰ কৰক কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদামৰ এফচিআই হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে কেইবাটাও পথ ৰোড ক্লোজ কৰি থোৱা হৈছে আপুনি চানমাৰী দিশৰ পৰা যদি জুৰোডৰ দিশে যাব বিচাৰে তেনেহলে এই পথটোৰে চানমাৰী উৰণ ক্ষেত্ৰৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰিব কেইবাদিনো ধৰি এই পথটো বন্ধ কৰা হ'ব আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই পথটো বন্ধ আছে কিন্তু আপুনি এটা বিকল্প পথেৰে বামুণী মৈদামৰ দিশৰে যাব পাৰিব সেই পথটো হৈছে এমআৰডি পথ এই পথটোৰে আপুনি গৈ বামুণী মৈদামৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট পেজ আছে গভৰ্ণমেণ্ট পেজৰ কাষেদি গ'লে বামুণী মৈদামৰ যিটো মূল পথ আছে সেই পথত উঠি সেই দিশেৰে আপুনি যাব পাৰিব আৰজি বৰুৱা ৰোডৰ মূল পথেৰে জুৰোডৰ দিশে আহিলে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেৰে যাব নোৱাৰিব চানমাৰী উৰণ সেতু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু আমি অলপ আগলৈ যাম সিফালৰ পৰা অহা জুৰোডৰ দিশৰ পৰা অহা যিসমূহ যান বাহন আছে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেদি আহিব নোৱাৰিব আৰু এইফালৰ পৰা চানমাৰী দিশৰ পৰা যিসমূহ যান বাহন আছে এইসমূহ যাব নোৱাৰিব আৰু এই উৰণ সেতুখন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যেতিয়ালৈকে উৰণ সেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ব তেতিয়ালৈকে বন্ধ ৰখা হ'ব আৰু এইফালেদি যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে 2026-27 বৰ্ষৰ বাজেট একেৰাহে নৱম বাৰলৈ মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে বাজেট দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দেওবাৰে দাখিল হ'ল কেন্দ্ৰীয় বাজেট একেৰাহে নৱম বাৰলৈ বাজেট দাখিল কৰি অভিলেখ গঢ়িলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বহুকেইটা সংস্কাৰৰ প্ৰসংগ বাজেটত উল্লেখ মাঘী পূৰ্ণিমাৰ পবিত্ৰ ৰূপত বাজেট দাখিল কৰিছো বুলি সদনত উল্লেখ কৰে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট দাখিল পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ৰাষ্ট্ৰপতিক বাজেট প্ৰতিবেদন অৰ্পণ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিঠা দৈ খুৱাই বাজেট দাখিলৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু এইবাৰ বাজেটত দৰিদ্ৰ নিৰ্মূলক প্ৰাথমিকতা হিচাপে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ 2026-27 বাজেট অৰ্থনৈতিকভাৱে প্ৰতিটো পৰিয়ালক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্য কৰা হৈছে
বিকশিত ভাৰত সংস্কাৰমুখী ভাৰতৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত বৃহৎক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে এইবাৰৰ বাজেট দাখিল কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে সীতাৰমণে 350ৰো অধিক সংস্কাৰ সাধনৰ উল্লেখ কৰা হৈছে বাজেটত বিগত 12 বছৰ ভাৰতৰ দ্ৰুত অৰ্থনৈতিক বিকাশ হৈছে লগতে জিএছটি সহজ কৰি তোলা হৈছে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ বাবে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বাজেটত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ লগতে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে 6টা খণ্ডত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত এইবাৰৰ বাজেটত 7টাকৈ সীমান্ত এলেকাত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত গুৰুত্ব আৰোপ সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বৃহৎ উদ্যোগীকৰণৰ উল্লেখ বায়োফাৰ্মা খণ্ডত 10,000 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰাৰ কথা বাজেটত উল্লেখ সেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন 2ৰ প্ৰস্তাৱ উল্লেখ কৰা হৈছে বাজেটত বাণিজ্যিক সহযোগিতাৰে ভাৰতৰ ৰপ্তানি বঢ়াব লাগিব ভাৰতৰ ৰপ্তানি বঢ়াই আমদানি কমাব লাগিব বাজেটত উল্লেখ এইবাৰৰ বাজেটত অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 7%। এয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে 2026-27 বাজেটত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তামিলনাডু কেৰালাত হ'ব দুৰ্লভ খনিজ কৰিডৰ দুৰ্লভ খনিজ পদাৰ্থ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বাজেটত ৰাসায়নিক পাৰ্ক নিৰ্মাণৰো প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ মহাত্মা গান্ধী গ্ৰাম স্বৰাজ আঁচনিৰ উল্লেখ বয়ন শিল্পৰ উন্নয়নৰ বাবে মেগা টেক্সটাইল পাৰ্কৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ ৰাষ্ট্ৰীয় ফাইবাৰ আঁচনিত বাজেটত ঘোষণা কৰা হৈছে লগতে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লক্ষ্যৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ফাইবাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে বাজেটত 2026-27 বাজেটত MSMEৰ বাবে ক্ৰেডিট গ্যাৰাণ্টি লগতে বাজেটত 7 লাখ কোটি টকা MSME ধাৰ্য কৰা হৈছে এই বাজেটৰ জৰিয়তে 200 উদ্যোগী গোটৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্য বাজেটত 20টাকৈ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ ইলেক্ট্ৰিক সামগ্ৰীৰ বাবে 40,000 কোটি টকা ধাৰ্য আভ্যন্তৰীণ জলপথৰ বাবে কোষ্টেল কাৰ্গো গঠন কৰা হৈছে লঘু উদ্যোগৰ বাবে 2,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত শীঘ্ৰেই দেশত হ'ব হাইস্পীড ৰেলৱে কৰিডৰ এইবাৰৰ বাজেটত 7টাকৈ হাইস্পীড ৰেলৱে কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ মুম্বাই পুনে হায়দৰাবাদত হ'ব এই কৰিডৰ দিল্লী বাৰাণসী শিলিগুৰিটো হাইস্পীড ৰেলৱে কৰিডৰ 26-27 বাজেটত নগৰীয়া বিকাশৰ বাবে 5,000 কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ আন্তঃগাঁথনি খণ্ডত সৰ্বাধিক 12 কোটি 2 লাখ বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ বিগত 10 বছৰত 25 কোটি লোক দাৰিদ্ৰ্যমুক্তৰ লক্ষ্য নতুন প্ৰযুক্তি চৰকাৰে সকলো প্ৰকাৰে সহযোগিতা কৰিব 5টা আঞ্চলিক মেডিকেল হাব নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ স্বাস্থ্য পৰ্যটনৰ বৃদ্ধিৰ বাবে বাজেটত বিশেষ প্ৰস্তাৱ জৈৱিক ক্ষেত্ৰৰ বাবে 10,000 কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় বাজেটত শিক্ষাৰ দ্বাৰা কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে গঠন হ'ব কমিটি দাম কমিব ডায়েবেটিছ আৰু কেঞ্চাৰ ৰোগৰ ঔষধৰ 3খন নতুন আয়ুৰ্বেদিক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ আয়ুৰ্বেদিক ঔষধৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ জামনগৰত WHOৰ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱৰ লগতে উত্তৰ ভাৰতত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হস্পিটেলিটি স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় বাজেটত পশু চিকিৎসাত ব্যক্তিগতকৰণ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য দেশত নতুনকৈ স্থাপন হ'ব পশু চিকিৎসালয় আৰু মেডিকেল কলেজ অৰেঞ্জ ইকনমিৰ বাবে 2030লৈ প্ৰয়োজন 20 লাখ কৰ্মী লগতে 5খন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল গঠনৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ 20 প্ৰসিদ্ধ পৰ্যটনস্থলীৰ বাবে 10,000 গাইডৰ প্ৰয়োজন সেইবাবে পৰ্যটক গাইডৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে স্থাপন হ'ব বিশেষ প্ৰতিষ্ঠান ডিজিটেল নলেজ গ্ৰিড স্থাপনৰ ব্যৱস্থা প্ৰস্তাৱ বাজেটত গ্ৰহণ কৰা হয় দেশৰ ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ প্ৰস্তাৱ দেশৰ প্ৰতিখন জিলাতে নিৰ্মাণ হ'ব গাৰ্লছ হোষ্টেল দেশৰ কৃষকৰ আয় বৃদ্ধিৰ বাবে বাজেটত গুৰুত্ব সীমান্তৱৰ্তী আৰু ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ আয় বৃদ্ধিত গুৰুত্ব আৰোপ দেশত প্ৰথমবাৰলৈ হ'ব বিগকেট সামিট চলিত বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'ব বিগকেট সামিট সদনত এই কথা ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইবাৰ বাজেটত মীন আৰু পশুপালন খণ্ডৰ উন্নয়নত গুৰুত্ব আৰোপ কাজু নাৰিকল চন্দনৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ উত্তৰ পূবৰ উন্নয়ন আৰু নিয়োগ বৃদ্ধিটো বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান লাখপতি বাইদেউৰ বাবে বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ বহুভাষিক AI ব্যৱস্থা ভাৰত ভিস্তা প্ৰৱৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱ 10 বছৰৰ বাবে ঘোষণা খেলো ইণ্ডিয়া মিছন কৃত্ৰিম অংগৰ প্ৰস্তুতকাৰীলৈ ৰেহাই ঘোষণা মহিলা উন্নয়নৰ বাবে C মাৰ্চৰ ঘোষণা লগতে দেশৰ 15খন
প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থানৰ উন্নীতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ বাজেটত দিব্যাংগৰ বাবে ঔদ্যোগিক কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণৰ ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে উত্তৰ-পূবৰ বৌদ্ধ তীৰ্থস্থানৰ উন্নয়নত গুৰুত্ব উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যৰ বাবে 4,000 ই-বাছৰ প্ৰস্তাৱ 4 ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰৰ বাবে 20,000 কোটি টকাৰ ধাৰ্য ৰাঁচী আৰু তেজপুৰৰ মানসিক চিকিৎসালয়ৰ উন্নয়নৰ প্ৰস্তাৱ তেজপুৰত স্থাপন হ'ব নিমহান্স তেজপুৰৰ মানসিক চিকিৎসালয় নিমহান্সলৈ উন্নতি কৰা বাজেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ 2025-26 বিত্তীয় ঘাটিৰ লক্ষ্য জিডিপিৰ 4.3%, 2021 ঘোষণা কৰা বিত্তীয় ঘাটিৰ লক্ষ্য পূৰণ বিত্ত আয়োগৰ অনুদানৰ পৰিমাণ 1.4 লাখ কোটি টকা মৎস্য পালনৰ বাবে 5টা জলাশয়ৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত 1 এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন আয়কৰ আইন আয়কৰ আবেদন সহজ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনা বীমাৰ ধন আয়কৰ পৰা ৰেহাই ভ্ৰমণ প্ৰেমীসকলৰ বাবে সুখবৰ বিদেশ যাত্ৰাৰ TDS 2% হ্ৰাস কৰা হৈছে বাজেটত দুভাগত বিভক্ত কৰা হ'ব আয়কৰ পৰিশোধ কৰাসকলক 5ৰ পৰা 2% হ্ৰাস হ'ব স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ CTS কৰ ফাঁকি দিলে 100% জৰিমনা ভৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ বাজেটত ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় খণ্ডত পঞ্জীকৃত কোম্পানীক 26 জানুৱাৰীলৈ ৰেহাই ভাৰতত ডাটা চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰিলে কৰ ৰেহাই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কিন্তু কৰ ফাঁকি দিলে শাস্তিৰ পৰিৱৰ্তে জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি বাজেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ সংশোধিত ITR 31 জুলাইৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব কৰ বেটাৰীত ব্যৱহাৰ হোৱা লিথিয়াম চেলৰ সীমা শুল্ক ৰেহাই পাৰমাণৱিক প্ৰকল্প সাধনৰ বাবে সীমা শুল্কৰ হ্ৰাস দাম কমিব জোতা বেটাৰী চামৰা সামগ্ৰী লগতে কমিব সৌৰ শক্তি উৎপাদন সঁজুলি সুৰাপায়ীসকলৰ বাবে দুখবৰ বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ দাম কমিব কৰ্কট ৰোগৰ 17 বিধ ঔষধৰ হ্ৰাস হ'ব 7টা জটিল ৰোগৰ লগতে হ্ৰাস পাব মাইক্ৰ'ভেনৰ মূল্য দাম কমিব ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ দাম কমিব বায়োগেছ চিলিণ্ডাৰ যাত্ৰীসকললৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই আহিব বাজেটত হ্ৰাস পাব বিমানৰ টিকেটৰ দাম কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ দিনাই শ্বেয়াৰ বজাৰ পতন হুৰাহুৰে হ্ৰাস পাইছে সূচাংক 2000 পইণ্টলৈ নামিছে সেন্সেক্স 348 পইণ্টলৈ নামিল নিফটি অসম মেঘালয়ৰ বিবাদমান সীমাত সময়ে হৈ আছে সংঘাত বিবাদমান ভূমিত এবাৰ মেঘালয় চৰকাৰে স্থাপন কৰিছে বিদ্যুতৰ খুঁটা অসম চৰকাৰে বিদ্যুতৰ খুঁটা স্থাপন কৰাৰ সময়ত হৈছিল হতাহতি অসম মেঘালয় সীমান্তৰ মাইগুলিত নিয়োগ কৰা হৈছে আৰক্ষী সম্প্ৰতি 24 এপিবিএন গেটৰ আৰক্ষীয়ে দি আছে পহৰা পূৰ্বে 40 এপিবিএন আৰু 4 এপিবিএনৰ গোটৰ আৰক্ষীয়ে দিছিল পহৰা আজি মঙ্গলদৈত ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণ দেৱৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ পিছতে এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী মঙ্গলদৈত ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰিব চিলাৰায় দিৱস নৱনিৰ্মিত চিলাৰায় ভৱন উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজা দিন নিশা 12 বজাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাসৰ সন্মুখত কেক কাটি জন্মদিন পালন কৰে অনুৰাগীয়ে লগতে ফুলৰ থোপা আৰু বিভিন্ন উপহাৰো জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী উপজা দিনৰ বিশেষ দিনটো 2024 নিৰ্বাচনৰ বাবে সংখনা দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উপহাৰ হিচাপে অনুৰাগীয়ে দিলে সংঘ কোনোবাই আকৌ উপহাৰ স্বৰূপে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে 13,000 টকীয়া কলম মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুখ্যমন্ত্ৰীক জনালে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনেও জনালে শুভেচ্ছা 26 নিৰ্বাচনত বিজেপি জয় হ'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জন্মদিনৰ দিনাই ল'লে এই পণ বিহুৰ আগতে ৰাজ্যত হ'ব নিৰ্বাচনৰ বাহিৰে আন একো কথা চিন্তা নকৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত ব্যক্ত কৰে বিগত নিৰ্বাচনতকৈ এবাৰ ভালকৈ বিজেপি জিকিব আত্মবিশ্বাসী বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি জন্মদিন উপলক্ষে পুৱাই মা কামাখ্যাক দৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 57 বছৰীয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজা দিন উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত চলিছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হিন্দী স্পিকিং ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ যুগল কিশোৰ পাণ্ডে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কুশল কামনা কৰি বালাজী মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে হনুমান মন্দিৰতো প্ৰাৰ্থনা জনায় মহানগৰী হাউকচিত স্মাইলী প্ৰজেক্টৰ বৃদ্ধাবৰ্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজা দিন উদযাপন 23 নং ৱাৰ্ডৰ বাৰিষত মঞ্জিতা দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত পালন কৰা হয় উপজা দিন বৃদ্ধাৰ পাশত থকা
আৱাসীসকলক ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদৰ মঞ্জিতা দৈমাৰীয়ে খাদ্য বিতৰণ কৰাৰ লগতে গামোচাৰে জনায় সম্বৰ্ধনা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উপজাতিৰ শুভেচ্ছা জনালে মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰা ভক্তসকলে। অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ ভক্তসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিলে জন্মদিনৰ শুভকামনা। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে বুলিও জনায় আহ্বান। ভিং সমষ্টিৰ বাটমাৰীত মাছ নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজা দিন উদযাপন কৰিলে সংখ্যালঘু লোকে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত কেক কাটি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰে মুছলমান লোকে। ৰাজ্য উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰখা আৰু আগন্তুক দিনবোৰ যাতে কুশলে পাৰ হয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক আশীৰ্বাদ দিলে সকলোৱে। শিৱসাগৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 57 সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত চাকি জ্বলাই শৰাই আগবঢ়াই অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰে। শিৱসাগৰতো অনুৰাগীসকলে পালন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন। শিৱসাগৰত সমাজকৰ্মী বিজেপি কৰ্মকৰ্তা লাচিত গগৈ আৰু সতীৰ্থসকলে উদযাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন। লাচিত গগৈৰ উদ্যোগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত 100 গৰাকী ভকত বৈষ্ণৱক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। মাজুলীতো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত জন্মদিন উদযাপন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মাজুলী জিলা আয়ুক্তই গছপুলি ৰোপণেৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপজা দিন উপলক্ষে বালিখাইটিত জয়ন্ত হাজৰিকাৰ উৰণি হেতুত চলিছে স্বচ্ছ অভিযান। বাছিৰাম আত্মসহায়ক গোটৰ উদ্যোগত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপজা দিনৰ লগত সংগতি ৰাখি স্বচ্ছ অভিযান চলোৱা হয়। চামগুৰি, শিঙিয়া, ফুকন, খাট গাঁৱৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপজা দিনত দিলে আশীৰ্বাদ। লগতে অসম চৰকাৰৰ ধৰ্মজ্যোতি আঁচনিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য তথা দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি বৰপেটা সত্ৰ হৈ মধুপুৰ ধামলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক গৰখীয়া থানত আয়োজিত গৰখীয়া সবাহৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীক আশীৰ্বাদ দিলে ভকত বৈষ্ণৱে। তেজপুৰ বৰপক্ষীয়া ঝাৰৰ গৰখীয়া থানত প্ৰতি বছৰে মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত ভিৰ কৰে স্থানীয় সহস্ৰাধিক লোকে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে পৌৰ নিগমৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ। মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়ে বিৰুবাৰীৰ 29 নং ৱাৰ্ডৰ উদয়পুৰ কালী মন্দিৰৰ পৰা নিম পুলি ৰোপণেৰে শুভাৰম্ভণি কৰে জন্মদিনটোৰ কাৰ্যসূচী। সেউজ গুৱাহাটী প্ৰকল্পৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনটো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত 1000 জোপা নিম পুলি ৰোপণ কৰা হয়। লগতে জোৰদৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ বাবে কৰা হয় উদ্যমিতা হাটৰ শুভাৰম্ভণি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন দিনটোত গান্ধী বস্তিস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী বাসগৃহ পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন। 30 জানুৱাৰীৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত GMC অনুষ্ঠিত কৰিছে বিভিন্ন সেৱামূলক অনুষ্ঠান। লগতে বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত ৰোগীসকলক বিতৰণ কৰিছে ফল মূল। আজি বিৰোধী মিত্ৰতাক লৈ ৰাইজৰ দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক। ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক। সভাপতি অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক। 31 জানুৱাৰী মিত্ৰতাৰ চৰম ডেডলাইন দিছিল অখিল গগৈয়ে, কিন্তু অখিল গগৈৰ ডেডলাইনলৈ সাহাৰি নিদিলে গৌৰৱ গগৈ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যত উদ্যানত অনুষ্ঠিত অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ ৰুদ্ধতাৰ বৈঠক সমাপ্ত। মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত হোৱাৰ দিশে দুয়োটা দল। বৈঠকৰ অন্তত দুয়োটা দল একত্ৰিতভাৱে 2026 নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ইংগিত। আসন বুজাবুজিক লৈ শীঘ্ৰে হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। NDA ত্যাগ কৰাৰ ইংগিত UPPL দলৰ। NDAৰ সংগ ত্যাগ কৰি অকলে বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে UPL-ত। মুছলপুৰত অনুষ্ঠিত UPPL-ৰ 4ৰ্থ ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনত অকলে নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত ৰাজনৈতিক দলটোৰ। ডিমৰীয়া সমষ্টিত সমাগত নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী যাদৱ বৈশ্যই ৰাজ্যৰ মাজত ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ডিমৰীয়া বিজেপিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা যাদৱ বৈশ্যই স্থানীয় বিজেপি কৰ্মীৰ পৰা ব্যাপক সমৰ্থন লাভ কৰিছে। বৰচলা সমষ্টিত বিজেপিৰ মাজত আৰম্ভ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল। কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ দলটোৰ নেতা কৰ্মীসকল 26 নিৰ্বাচনত টিকেট কেন্দ্ৰিক সংঘাতে জুৰুলা কৰিছে বৰচলা বিজেপি, যাৰ ফলত নিজৰ দলৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ মাজত এতিয়া হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে। লাচিত থানা অসমৰ ৰঙিয়া জিলা কমিটিৰ লগত নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠন। ৰঙিয়াৰ দলৈ মুৰাৰাত অনুষ্ঠিত এক সভাৰ বীৰ লাচিত থানা অসমৰ ৰঙিয়া জিলা কমিটিৰ নতুন 12 সদস্যক কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠন কৰা হয়। বাক্সাৰ দীঘলডোঙাত 18 কিলো সৰব ABMৰ সভাপতি টাইছন হুছেইন। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমালোচনা টাইছন হুছেইনৰ। সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ বিৰুদ্ধে ফৰ্ম 7ৰ অপব্যৱহাৰ কৰি বিজেপি কৰ্মীয়ে আপত্তি দাখিল কৰাৰ অভিযোগ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়াক লৈ কৰা মন্তব্য প্ৰতিক্ৰিয়া টাইছন হুছেইনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়া শব্দৰে সমগ্ৰ অসমৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুছলমান সমাজখনকে সূচাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে টাইছন হুছেইনে 10 ফেব্ৰুৱাৰীত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পিছত যদিহে প্ৰকৃত ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰে তেতিয়া এবিএমচিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিব বুলিও দিলে হুংকাৰ ডিঙৰ আবেদৰ চৰত বিজেপি কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় আবেদৰ চৰৰ হাফিজিয়া মাদ্ৰাছ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত এই সভাত বিজেপি প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশী খাদিমুল ইছলামৰ তৎপৰতাত চৰৰ 2 শতাধিক বিভিন্ন দলৰ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে বিজেপি শ্ৰীৰামপুৰত 1 কোটি টকাৰ গাঞ্জা জব্দ এখন 100 চকীয়া গোপন চেম্বাৰত প্ৰায় 400 কেজি গাঞ্জা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত 4জন গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাথৰখুৰীত চোৰৰ অভিযান শনিবাৰে নিশা দুখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চোৰে চলালে লুটপাট চলাই ভিআৰ জুৱেলাৰ্ছ নামৰ এখন অলংকাৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু শিৱম এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এখন হাৰ্ডৱেৰ দোকানত চোৰে চলাই লুটপাট বাইহাটা চাৰিআলি সমীপৱৰ্তী চাংঘাৰীত ভূ মাফিয়া দপদপনি গৰাকীৰ অনুমতি অবিহনে ডাম্পাৰেৰে মাটি কাটি পুখুৰী সৃষ্টি কৰিছে কৃষিভূমি নিশাৰ ভাগত ডাম্পাৰেৰে মাটি কাটি নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত মাটিগৰাকীয়ে চাংঘাৰী আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি বটদ্ৰৱা ক্ষেত্ৰত দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰাসকলক প্ৰৱেশত অগ্ৰাধিকাৰ বটদ্ৰৱা ক্ষেত্ৰ চৌহদৰ ভিতৰত ধূমপান মাদক দ্ৰব্য পান মছলা গুটখা আদি ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা বটদ্ৰৱা ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত দৰ্শনাৰ্থীয়ে পান মছলা গুটখা ব্যৱহাৰ কৰিলে ভৰিব লাগিব 5,000 টকাৰ জৰিমনা আৰ্বিভাৱ ক্ষেত্ৰত আৱৰ্জনা পেলোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ য'তে ত'তে আৱৰ্জনা পেলালে দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভৰিব লাগিব 1,000 টকাৰ জৰিমনা বটদ্ৰৱা ক্ষেত্ৰত উচ্চস্তৰে কথা পতা হুলস্থুল অথবা শালীন আচৰণ কৰাটো নিষিদ্ধ মন্দিৰৰ ফুল গছ-গছনি ছিঙিলে 1,000 টকাৰ জৰিমনা লগতে ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনা আচৰণৰ বাবে 1,000 টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ৰঙিয়াৰ পূব সীতাৰামত শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ বুঢ়াগোহাঁই থানত চুৰি হৈছে চুৰে মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰৰ তলা ভাঙি ভিতৰত সোমোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল মন্দিৰত থকা চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে চুৰৰ কাৰ্যকলাপ কালাপাহাৰৰ নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুত অঘটন বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন শ্ৰমিক আহত শ্ৰমিকজন সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি লালগণেশৰ পৰা বিৰুবাৰী সংযোগী নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ শ্ৰমিক আহত হোৱাক লৈ হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য কোকৰাঝাৰ বিমল গাঁৱত বিশ্ব মহাবিদ্যালয়ৰ 517 সংখ্যক দিৱস উদযাপন দেওবাৰে বিদেশী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু কোচ ৰাজমুখী জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিশ্ব মহাবিদ্যালয় দিৱসৰ উদযাপন ওৰাঙৰ বগৰীবাৰীতো চিলাৰায়ৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন বিশ্ব মহাবিদ্যালয় দিৱস উপলক্ষে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কলামণি দাস কোচ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ কামৰূপ জিলাতো বৰ্ণিত কাৰ্যসূচীৰে বিশ্ব মহাবিদ্যালয় দিৱসৰ আয়োজন অসম চৰকাৰ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন আৰু সদৌ অসম কোচ ৰাজমুখী সন্মিলনৰ উদ্যোগত আমিনগাঁৱৰ চিলাৰায় উদ্যানত মহাবীৰগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্য অৰ্পণ কৰি বিশ্ব মহাবিদ্যালয় দিৱস উদযাপন কৰা হয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 95 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনস্থলীত পদৰপৰচে আহি উপস্থিত হ'ল 2জন সেৱক লখিমপুৰৰ পৰা প্ৰশান্ত পাঠক আৰু ৰঙিয়াৰ জিতেন হালৈ নামৰ যুৱ 2জন সেৱক 21 জানুৱাৰীত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি শনিবাৰে জামুগুৰি জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ গোলাঘাট জিলাৰ 73 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন মেৰাপানী নাৰায়ণপুৰ গান্ধীৰাম লয়িং সমন্বয় ক্ষেত্ৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই অধিৱেশন দেওবাৰে অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত প্ৰায় 10 সহস্ৰাধিক ভকত বৈষ্ণৱে কৰে অংশগ্ৰহণ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত নলবাৰীৰ বৰজাৰৰ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ শংকৰদেৱ সংঘৰ 48 সংখ্যক নলবাৰী জিলা অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনত ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাৰে মুখৰিত হৈ পৰিল সমগ্ৰ অঞ্চল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিবাৰ্ষিক পঞ্চৰত্ন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে জীপাল কলাক্ষেত্ৰ বাকৰি জুৰিয়া বাৰৱায়াত শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ মন্দিৰৰ মূল তোৰণ ভাগ উন্মোচন মহাভাৰতৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ অৰ্জুনৰ ৰথৰ আৰ্হিত ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰা মূল তোৰণখন উন্মোচন কৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই কামাৰহাটত বিশ্ব মহাবিদ্যালয় দিৱস উদযাপন কামাৰহাটৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা আক্ৰাছৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হয় 516তম বিশ্ব মহাবিদ্যালয় দিৱস
চিৰাং জিলাৰ বিজনী 518তম মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ আৰু 516তম বিশ্ব মহাবীৰ চেলাৰায়ৰ জন্ম জয়ন্তী দিৱস পালন বিজনী মহকুমা আক্ৰাসু কাৰ্যালয়ৰ ৰজা বিজিত নাৰায়ণ দেৱৰ ক্ষেত্ৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান বিজনী মহকুমা আক্ৰাসু উদ্যোগত আৰু বিজনীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় এই দিৱস কলিয়াবৰত অস্তিত্ব সংকটত ঐতিহাসিক চামধৰা গড় আহোম ৰজাৰ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতে নিৰ্মিত এই ঐতিহাসিক চামধৰা গড়টো বেদখলমুক্ত কৰি সংৰক্ষণৰ লগতে পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ় দিবলৈ আহ্বান ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সোনাবিল চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত হয় হিন্দু সন্মিলন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ চমুকৈ RSৰ 17 বৰ্ষ উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি সোনাবিল চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই সন্মিলনৰ তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ঐতিহাসিক পুৱামক্কা দৰগাহ শ্বৰীফত উখল মাখল পৰিৱেশ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ঐতিহাসিক পুৱামক্কা দৰগাহত আৰম্ভ হোৱা উৰুছ মেলাৰ দেওবাৰে পূৰ্ণ উৰুছ একতাৰ সম্প্ৰীতিৰ উৎসৱ উৰুছত বিগত এমাহ ধৰি জুৰি দি বাট নোপোৱা অৱস্থা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে কৰিছে ভিৰ কলিয়াবৰৰ গাখীৰে খাইটিত অনুষ্ঠিত হৈছে 48 ঘণ্টীয়া অখণ্ড হৰিনাম কীৰ্তন আৰু যজ্ঞ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা জলযাত্ৰা কৰি ঘাটত পানী আনি গাখীৰ খাইটি কালী মন্দিৰত আয়োজন কৰা হৈছে যজ্ঞ পবিত্ৰ মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে 48 ঘণ্টীয়া অখণ্ড হৰিনাম কীৰ্তন আৰু যজ্ঞ বাইহাটা চাৰিআলিত মাঘী পূৰ্ণিমা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দিগুণপাৰা গাঁৱত থকা শ্ৰী ভাঙাৰা গোসাঁই থানত অনুষ্ঠিত হৈছে 130 সংখ্যক মাঘী পূৰ্ণিমা মহোৎসৱ এই মহোৎসৱৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো ভক্তসকলে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰে সমাজৰ অপায় অমংগল দূৰ কৰি শান্তি সম্প্ৰীতি কামনা কৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধুপুৰত মাঘী পূৰ্ণিমাৰ তিথিৰ লগত সংগতি ৰাখি তিনিদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে কলৰ উৎসৱ মধুপুৰ ধূপৰ তলৰ শতিকাজোৰা জনবিশ্বাসৰ আলামত প্ৰভু গোপালৰ চলিছে আৰাধনা আজি মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তৰ ভিৰ জনবিশ্বাস অনুসৰি মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত গংগা জলেৰে গা ধুলে বিশেষ ফল পোৱা যায় পুৱাৰে পৰা বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ সন্ধ্যা ললিতা কান্তাৰ সংগমস্থলীত পূজা অৰ্চনা কৰি নেদেখাজনক সেৱা আগবঢ়ায় ভক্তই শ্ৰী বংশী গোপাল মহাপ্ৰভু নামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন নামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক কৰে স্মৰণ অনুষ্ঠানত ভক্তসকলে নামঘৰ সামাজিক নৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ভূমিকা সন্দৰ্ভতো আলোকপাত কৰে কন্যা সন্তান জন্ম হোৱাৰ বাবে পিতৃ আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ বেণ্ড পাৰ্টি বজাই ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰে ধৰ্মনগৰৰ কৈলাশাৰৰ বিদ্যানগৰ ৱাৰ্ডত জয় কিষাণ শৰ্মা নামৰ লোকজনে কন্যা সন্তান জন্ম হোৱাৰ বাবে আনন্দ উল্লাস কৰাৰ লগতে হস্পিটেলৰ পৰা ঘৰলৈ নৱজাতকক ৰাজকীয়ভাৱে আদৰণি জনায় গুৱাহাটী মঠঘৰীয়াত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত হৰিণা দেওবাৰে পুৱা মঠঘৰীয়া বিদ্যালয়ৰ পথত মৃত হৰিণাটো উদ্ধাৰ কৰা হয় স্থানীয় লোকে মৃত হৰিণাটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগক খবৰ দিয়ে পাছত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ হৰিণাটো উদ্ধাৰ কৰে নিশা কুকুৰা আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ জাগিৰোডৰ বৰজাৰীত সদৌ অসম দেৱ দামোদৰ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আয়োজন আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অধিৱেশনৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছত গুৰু দেৱ দামোদৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ লগতে অঞ্চলটোৰ প্ৰয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেন গোহাঁইক তীব্ৰ সমালোচনা সদৌ অসম দেৱ দামোদৰ সংঘৰ গুৱাহাটীস্থিত দেৱ দামোদৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহ মুকলিৰ পিছতে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল হীৰেন গোহাঁই ডক্টৰ গোহাঁইৰ এনে কটু মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌ অসম দেৱ দামোদৰ সংঘৰ মুখপাত্ৰ কনেকেশ্বৰ গোস্বামী সোণাপুৰ মিলনপুৰৰ মিলনজ্যোতি দাস আৰু কিশোৰগৰাকী অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত বিগত 5 বছৰ ধৰি শয্যাগত হৈ আছে কিশোৰগৰাকীক চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰিব নোৱাৰি শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক মিলনজ্যোতিৰ চিকিৎসাৰ বাবে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে শিলচৰ ক্ৰীড়া সমিতিৰ অধীনত অসম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম প্ৰিমিয়াৰ ক্লাব চেম্পিয়নশ্বিপ দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ফাইনেল খেলপথাৰত টাউন ক্লাব দলটোক পৰাজিত কৰিলে ইণ্ডিয়া ক্লাবে এই জয়ৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়া ক্লাবে এতিয়া দক্ষিণ অসম জনেল ৰাউণ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰিব AFC ফুটবল প্ৰশিক্ষক হিচাপে যোগ্যতা লাভ কৰিছে প্ৰশিক্ষক প্ৰবাল প্ৰতিম ডেকাই মুম্বাইত এছিয়ান ফুটবল কনফেডাৰেশ্যনৰ লাইচেন্সৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে প্ৰবালে অসমৰ 3 ফুটবল প্ৰশিক্ষকৰ ভিতৰত AFCৰ লাইচেন্স লাভ কৰা মৰিগাঁৱৰ প্ৰবাল প্ৰতিম ডেকা হৈছে অন্যতম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত 38 সংখ্যক BCI ৰাষ্ট্ৰীয় সৰ্বভাৰতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুডকৰ্ড প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি ৰয়েল গ্লোবেল বিশ্ববিদ্যালয়ত 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে বগাইগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ত সপ্তাহ উপলক্ষে দেওবাৰে বাৰেৰহণীয়া শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ আৰু কৃষ্টি সংস্কৃতিক প্ৰতিফলিত কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাহিৰ কৰে শোভাযাত্ৰা বলিউডৰ ছবি পৰিচালক ৰোহিত ছেত্ৰীৰ জুহু থকা বাসগৃহত
গুলীচালনা 5 জায় গুলী ফুটাই দুৰ্বৃত্ত কৰিছে পলায়ন এই ঘটনাৰ পিছতে বলিউডৰ ছবি পৰিচালকগৰাকীৰ ঘৰত অতি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ৰোহিত ছেট্টিৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত সংঘটিত গুলীচালনা ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ঘটনা সন্দৰ্ভত মুম্বাই আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত এই পৰ্যন্ত পোহৰলৈ অহা নাই গুলীচালনাৰ আৰৰ কথা লণ্ডনত গহনা দোকানত দিনৰ পোহৰতে চলিল লুটপাট শনিবাৰে পুৱা পশ্চিম লণ্ডনৰ ৰিচমখন এখন গহনাৰ বিপণী শ্বৰুমৰ গ্লাছ ভাঙি চুৰে লুটিলে লক্ষাধিক টকাৰ অলংকাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্ৰিটেইন আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी नोबे पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইটন ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ভয়ংকৰ যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ চানমাৰী হৈ জুৰোডলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা ভয়ংকৰ যান-জঁট মহানগৰীত বন্ধ পথ মহানগৰী যান-জঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ চানমাৰী হৈ জুৰোডলৈ আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদামৰ FCI হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে কেইবাটাও পথ ৰোড ক্লোজ কৰি থোৱা হৈছে আপুনি চানমাৰী দিশৰ পৰা যদি জোৰদৰ দিশে যাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই পথটোৰে চানমাৰী উৰণ ক্ষেত্ৰৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰিব কেইবাদিনো ধৰি এই পথটো বন্ধ কৰা হ'ব আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই পথটো বন্ধ আছে কিন্তু আপুনি এটা বিকল্প পথেৰে বামুণী মৈদামৰ দিশৰে যাব পাৰিব সেই পথটো হৈছে MRD পথ এই পথটোৰে আপুনি গৈ বামুণী মৈদামৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট পেজ আছে গভৰ্ণমেণ্ট পেজৰ কাষেদি গ'লে বামুণী মৈদামৰ যিটো মূল পথ আছে সেই পথত উঠি সেই দিশেৰে আপুনি যাব পাৰিব RG বৰুৱা ৰোডৰ মূল পথেৰে জুৰোডৰ দিশে আহিলে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেৰে যাব নোৱাৰিব চানমাৰী উৰণ সেতু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু আমি অলপ আগলৈ যাম সিফালৰ পৰা অহা নমস্কাৰ সংখনদৰ আজিৰ খণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি যেহেতু ধাৰাবাহিকভাৱে আমি কথা পাতি গৈছো সমষ্টিসমূহৰ সন্দৰ্ভত সময় চাপি আহিছে দিন ঘোষণা হ'ব হঠাতে আৰু তাৰ পিছত কেনে ধৰণে কোনে কোত কেনেকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব পালে সেয়া আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু যিবোৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী আছে বা আসন ভাগ বতৰা আছে তাকে লৈ বৰ্তমান চৰ্চাত আছে বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দল অৱশ্যে বিজেপি আৰু অগপৰ মাজতো কিন্তু ঠিক তেনে ধৰণৰ কিছু কথা বতৰা চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে একেবাৰে খুব সুন্দৰভাৱে বা স্মুথলি তেওঁলোকে কৰিছে তেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকৰ মাজতো এই মিত্ৰতা সমষ্টি বা প্ৰাৰ্থিত্ব তাক লৈ একে ধৰণৰ চৰ্চা তাতো আছে কিন্তু আমি আজি কথা পাতিম দুইটা ভাগতে আমি কথা পাতিম আমি অসম গণ পৰিষদ বা বিজেপিৰ কথা যেনে ধৰণে পাতিম আমি ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ কথা পাতিম প্ৰথমতে আমি কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ এটা ব্ৰেকিং দিব বিচাৰিছো আজি গৌৰৱ গগৈয়ে সাক্ষাৎ কৰে অখিল গগৈ অৰ্কিডলৈ যায় গৌৰৱ গগৈ তাত এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হয় তাৰ পিছত কি হ'ল তাৰ পিছত ৰাইজৰ দলে বিচাৰিলে 15খনকৈ আসন 15খন আসন এৰি দিবই লাগিব ৰাইজৰ দলক কংগ্ৰেছে এৰি দিবই লাগিব গৌৰৱ গগৈক 20 জনীয়া তালিকা দিছিল অখিল গগৈ 20 জনীয়া তালিকাৰ 15 জনে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব গতিকে আজি যিখিনি আলোচনা হ'ল তাত অৱশ্যে অখিল গগৈ আৰু কিছু কথা কৈছে আজি ইমান দিনে অখিল গগৈৰ ভুলো ভাঙিছে গৌৰৱ গগৈক লৈ তেওঁ যিবোৰ কথা ভাবিছিল তেনেকুৱা নহয় বুলিও তেওঁ এক প্ৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কৈছে খুব সাৱলীল ভাৱেৰে কথা পাতে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা কৈছে যিবোৰ আমি পাছত কম কিন্তু তাৰ পিছতে যেহেতু সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে অখিল গগৈ আৰু সেই সংবাদমেলত ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এইখিনি কথা উল্লেখ কৰে যে একেবাৰে শেষ হোৱা নাই কিন্তু 15খন আসন কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলক এৰিবই লাগিব অৰ্থাৎ দিবই লাগিব আমি প্ৰথমতে ভাষ্য শুনাই লম
মানে মোটামুটি আজি মই ক'লোৱে নহয় কিছু পৰিমাণে আমি আগবাঢ়িলোৱে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ এটা কথা আমি 20টা সিট বিচৰা নাই হা আমি 20টা সিটৰ তালিকা দিছোঁ কিন্তু সিট বিচাৰিছোঁ 15টা একদম ক্লিয়াৰলি আপোনালোকক আজি কৈ দিছোঁ এনেই লুকুৱাই থৈ লাভ নাই হয়নে নহয় কওক এইটো লুকুৱাই থৈ লাভ নাই আপোনালোকক আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আমি 20টা সিটৰ তালিকা দি দিছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত আমাক 15টা সিট দিলেই হ'ব বুলি কৈছোঁ আৰু আজি গৌৰৱে গোটেই তালিকাখন তন্নতন্নকে চাই মোক কৈছে যে অখিদা আপোনালোকৰ তালিকাখন বহুত ভাল আপোনালোকে সঁচাকৈ প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকে য'ত য'ত জিকিব সেইখিনিকে দিছে আপোনালোকে এনেকৈ কৈছে আপোনালোকে একচুৱেলি কমপ্লেইন কৰিবলগীয়া একো তালিকাই দিয়া নাই কৈছে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া তালিকা দিছে যে আপোনালোকৰ য'ত য'ত সংগঠন আছে আপোনালোকে তাকেই দিছে গতিকে এইটো একদম প্ৰেক্টিকেল তালিকা আৰু এই তালিকা গ্ৰহণ কৰিব পালে তেওঁ সুখী হ'ম বুলি কৈছে কিন্তু কৈছে যে মোৰো দলৰ কিছুমান বাইণ্ডিংছ আছে গতিকে সেই কথাকেইটা তেওঁ পাতি ল'বলৈ ময়ো এটা তেওঁ হিচাপ দি দিছোঁ যে 15টা মোক লাগিবই 15টাৰ তলত যাবৰ কাৰণে আমাৰ দলে কোনো পধ্যে আমাৰ একদম মানে হেৰি মিটিং পাতি কি কয় আপোনাৰ প্ৰতিনিধি সভা পাতি দলে আমাক কৈছিলে যে 20টাৰ তলত যাব নোৱাৰিবা মই দলক বাৰম্বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি ভৰিয়ে হাতে ধৰি সেইটো 15টা সিটলৈ নমাইছোঁ নিজে 20টা সিটৰ পৰা মই 15টা সিটলৈ নমাইছোঁ এতিয়া 15টা সিট আমাক লাগে এতিয়ালৈকে 15টা সিটৰ ক্ষেত্ৰত সন্মতি প্ৰদান কৰা নাই আৰু মাত্ৰ কেইটামান সিটৰ সন্মতি প্ৰদান কৰি দিলেই একদম আমাৰ এলায়েন্স ক্লিয়াৰ হৈ যাব 15টা সিট আমি পাব খোজো আৰু 15টা সিট মানে ওচৰাচৰি হৈ গৈছে আৰু অকণমান আগবাঢ়ি দি দিলে খেলাই খতম আজিৰ দিনটোৰ এয়া আছিলে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ এই দিনটোলৈকে এক প্ৰকাৰ সকলোৱে বাট চাই আছিলে এটা ডেডলাইন দিয়া হৈছিলে অখিল গগৈৰ ফালৰ পৰা তাৰপিছতে গৌৰৱ গগৈ গ'লগৈ অৰ্কিডলৈ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এয়া বিক্ৰম আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় বিক্ৰম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিখিনি কথা আমি ইমান দিনে পাতি আছিলোঁ ডেডলাইনৰ কথা পাতি থকা হৈছিলে কিন্তু অখিল গগৈকো আজি কিছু তেওঁ যেন নম্ৰ হৈছে বা গৌৰৱ গগৈ একেবাৰে অৰ্কিড ওলালে গৈ গতিকে কি চলি আছে গোটেই আমি যদি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ কংগ্ৰেছ ৰাজ্যৰ দলৰ অংকবোৰ বুজিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰোঁ বিক্ৰম আপুনি ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিব পাপৰি প্ৰথম কথাটো হৈছে চাওক অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে হোৱা বৈঠকখনৰ পাছত আজি কিছু পৰিমাণে নৰম হৈছে কিন্তু কথাটো হ'ল আমি যিটো মন্তব্য শুনালোঁ অখিল গগৈ সেই মন্তব্যটোত আপুনি যদি বুজি পাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কথা বুজিব যে অখিল গগৈ 100% সঁচা কথা কোৱা নাই অখিল গগৈ আজিৰ দিনটোত গৌৰৱ গগৈক প্ৰশংসা কৰিছে অখিল গগৈ এই কথা কৈছে যে তেওঁলোকে যি 20টা সমষ্টি দাবী কৰি গৌৰৱ গগৈক জনাইছিল বা যিখন পত্ৰ দিছিল যে এই 20টা সমষ্টি লাগিব বুলি সেই পত্ৰখনত গৌৰৱ গগৈ সঁহাৰি দিছে গৌৰৱ গগৈ পোনছাতে কৈছে যে ভাল কেইটামান সমষ্টি দিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই আপোনালোকৰ জয়ৰ যিকেইটা সম্ভাৱনা আছে সেইকেইটা সমষ্টিহে দিছে গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই এতিয়া কথাটো হ'ল অখিল গগৈয়ে এই 20টা সমষ্টিৰ যিখন পত্ৰ বা 20টা সমষ্টি দাবী যেটো কৰিছে সেই সমষ্টিৰ দাবীটো অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈক আজিহে জনাইছে নেকি আজি নাই জনোৱা পাপৰি আপুনি চাব আমি যেতিয়া অখিল গগৈ মন্তব্য আজি প্ৰায় 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ পূৰ্বৰ পৰা লৈ আছো তেতিয়া অখিল গগৈ বাৰে বাৰে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰি আছে যে আমি 20টা সমষ্টি আমি ইমানটা সমষ্টিৰ তালিকা গৌৰৱ গগৈক দি দিছোঁ তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আছে এতিয়া কথাটো হ'ল আজিৰ পৰা 3 সপ্তাহ পূৰ্বে 2 সপ্তাহ পূৰ্বে যদিহে তালিকাখন দিছিল তেনেহ'লে আজিৰ দিনটোতে কিয় গৌৰৱ গগৈ আচলতে সহমত প্ৰকাশ কৰিছে বা গৌৰৱ গগৈ কৈছে আৰু যদিহে সঁচাই গৌৰৱ গগৈ প্ৰশংসা কৰিছে গৌৰৱ গগৈ সঁচাই যদিহে অখিল গগৈ সমষ্টিকেইটাত আপত্তি দৰ্শোৱা নাই তেনেহ'লে 2টা দিন পূৰ্বে অখিল গগৈ ৰাজ্যৰ দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে বিশুদ্ধাৰ কিয় কৰিবলগীয়া হৈছিল তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত ক্ষোভ উজাৰিব কিয় লগীয়া হৈছিল এই গোটেই কথাখিনি কিন্তু ৰহস্যৰ আৱৰ্ত ৰাখিছে বা ইয়াক লৈ কিন্তু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে পাপৰি কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি কৈছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ সৈতে যিখন বৈঠক হ'ল সেই বৈঠকৰ অন্তত কিছু পৰিমাণে অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত এটা বুজাবুজি হৈছে আমাৰ হাতত যিমান দূৰ খবৰ আছে অখিল গগৈৰ সৈতে 11টা সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ বুজাবুজিলৈ আহিছে 11টা সমষ্টিত অখিল গগৈ দাবী কৰা ধৰণে 8টা সমষ্টি গৌৰৱ গগৈ অখিল গগৈক দিবলৈ এই মুহূৰ্তত সাজু হৈছে আৰু অতিৰিক্তভাৱে আৰু 3টা সমষ্টি দিছে কিন্তু ইয়াৰ পাছতো অখিল গগৈ আৰু 4টা সমষ্টি এই মুহূৰ্তত দাবী কৰি আছে গতিকে অখিল গগৈ স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে তেওঁলোকে 20টা সমষ্টি দাবী কৰিছিল তাৰ পাছত তেওঁলোকে নিগোচিয়েশ্যনলৈ আহি তেওঁলোকে 15টা
সমষ্টিত ৰৈ যাব কিন্তু 15টা সমষ্টিৰ তললৈ নাহে এতিয়া কথাটো হ'ল 15টা সমষ্টি দাবী কৰিছে 15টা সমষ্টি যি 15টা সমষ্টি তেওঁলোকে বিচাৰিছে বা এই 15টা সমষ্টি লাগিবই বুলি উল্লেখ কৰি দিছে গৌৰৱ গগৈক এই 15টা সমষ্টি যদিহে নিদিয়ে তেনেহলে অখিল গগৈ কি কৰিব তেনেহলে অখিল গগৈ পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থা কি হ'ব অখিল গগৈ এই ইংগিতটো দি থৈছে যে 2-3 দিন অপেক্ষা কৰক 2-3 দিনৰ আৰু পিছত চাৰি খোজ আগবাঢ়িবলৈ আছে বুলিও কৈ থৈছে সেইখিনিয়ে কথা পাপৰি চাওক অখিল গগৈ সংবাদ মেলখনত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আৰু 2-3 দিন অপেক্ষা কৰক আৰু 4 খোজ আগুৱাবলৈ আছে অৰ্থাৎ আৰু 4 খোজ আগুৱাই যাতে কৰবাত পিছল খাই পৰিবলগীয়া হয় নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আহিব কাৰণ পূৰ্বৰ যিসমূহ অভিজ্ঞতা বা পূৰ্বৰ যিসমূহ বৈঠক আছিল পূৰ্বৰ যিসমূহ বিৰোধী ঐক্যৰ আলোচনা আছিল এই বিৰোধী ঐক্যৰ আলোচনাসমূহে কিন্তু আৰু 4 খোজ আগুৱাই যাতে বহুবাৰ পিছল খাই এই বিৰোধী ঐক্য ভাগি যোৱা আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেয়া লাগিলে বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত হওক সেয়া লাগিলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গতিকে আৰু 2-3টা দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাৰ পাছত গোটেই কথাখিনি না ওচৰতে কিন্তু আকৌ এবাৰ আমি এইখিনিতে জনাব বিচাৰিম কিছুমান ফটোগ্ৰাফ আমি আজি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আজিৰ দিনটোৰ অৰ্কিডৰ এয়া দৃশ্য অৰ্কিডলৈ যোৱা গৌৰৱ গগৈ যেতিয়া তালৈ গৈছিলে কিন্তু প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে যে অখিল গগৈ যি ধৰণে গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে যিটো মিত্ৰতাৰ কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে আৰু 4 খোজ দিলে মিত্ৰতা হ'ব কিন্তু ছবিয়ে সঁচা কথাই কৈ আছিলে ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকৰ মাজত ভালকৈ এটা আলোচনা হৈছে কাৰণ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক হৈছে হয়তো গৌৰৱ গগৈ তেওঁক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে হয়তো তেওঁ বুজি পাইছে আৰু 15খন আসনতে সীমাবদ্ধ থকাৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া কথা হৈছে যে অখিল গগৈ বাৰু গৌৰৱ গগৈ বা কংগ্ৰেছৰ সৈতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ভালদৰে ৰাখিবৰ বাবে এক প্ৰকাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ঠিকেই কিন্তু দলীয় যিসকল কৰ্মী অৰ্থাৎ ৰাইজৰ দলৰ যিসকল যুৱক যিসকল কৰ্মী তেওঁলোকে কিন্তু যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে বিক্ৰম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গতিকে তেওঁলোকে বা এতিয়া অখিল গগৈ যিবোৰ চৰ্তত হয়তো অখিল গগৈ মানি লৈছে সেই কথাবোৰ ৰাইজৰ দলৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকে বা কিমান দূৰ মানি লয় সেইটো এটা কথা হ'ব প্ৰথম কথা হৈছে পাপৰি অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে যিখিনি কথা পাতিছে সেইখিনি কথা ৰাইজৰ দলৰ নেতা কৰ্মীসকল এই মুহূৰ্তলৈকে জ্ঞাত হোৱা নাই বা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ যিসকল নেতা আছে তেওঁলোক প্ৰায় সকলে এই মুহূৰ্তলৈকে জ্ঞাত হোৱা নাই আমি কেইবাজনো নেতাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকেও এইখিনি কথাই কৈছে যে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে গোটেই কথাখিনি গম পোৱা নাই কাৰণ অখিল গগৈয়ে অৰ্কিড পাৰ্কৰ পৰা আহিয়ে পোনে গুৱাহাটীলৈ আহিয়ে বৈঠকত বহিছে বা সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে গতিকে ৰাইজৰ দলৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ সৈতে বা শীৰ্ষ যিসকল নেতা আছে অখিল গগৈৰ সেইসকল নেতাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তলৈকে আলোচনাত বহা নাই আলোচনাত বহাৰ পাছত আৰু কৰবাত কিবাকৈ খেলি মেলি হ'ব নেকি এই ধৰণৰ প্ৰশ্নও আছে এতিয়া ধৰি লওক তেওঁলোকৰ যিসকল দলীয় কৰ্মী ৰাইজৰ দলৰ আজি আমি বিগত সময়ছোৱাত যদি চাম ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মীসকলে বা সভাপতিগৰাকী অখিল গগৈ তেওঁলোকক বেছি এগ্ৰেছিভ মুডত আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ যথেষ্ট সক্ৰিয় ৰূপত তেওঁলোকে গৈ আছে তেওঁলোকে আমাৰ শ্ব'বোৰলৈ যেতিয়া আহিছে তেওঁলোকক তেতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে কাম কৰিছে তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে যিকেইটা সমষ্টিৰ কথা তেওঁলোকৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কৈছে তেওঁলোকক আশ্বাস দিছিলে তেওঁলোকে তেনেধৰণে বিচাৰিছে তেওঁলোকক হয়তো আশ্বাস দিয়া হৈছে হ'ব মই এইটো সমষ্টিৰ কথা পাতিম বা এইটো তোমালোকে পাবা ঠিক যেনেধৰণে আমি এতিয়া মাৰ্ঘেৰিটাৰ কথাও পাতি আছোঁ আজি বিগত কেইদিনমানত কিন্তু আজিৰ যি বৈঠক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক হ'ল ইয়াৰ পিছত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ অংক হয় বা তেওঁলোকক বা কিমান আশ্বস্ত কৰিব পাৰিব কৰ্মীসকলক বা কৰ্মীসকল সন্তুষ্ট হ'বনে নহয় অখিল গগৈ ক'লেই বা তেওঁলোকে মানিবনে নামানে এইবোৰ প্ৰশ্ন নিশ্চয় আহিব বিক্ৰম অখিল গগৈ 2-3 দিনৰ যিটো সময় লৈছে বা 4টা খোজ আগুৱাবলৈ আৰু আছে বুলি যিটো কথা কৈছে এই 4টা খোজ আগুৱাবলৈ কোনকেইটা সমষ্টিক লৈ আছে বা এই 2-3 দিনৰ সময়টো আচলতে কোনকেইটা সমষ্টিক লৈ লৈছে এই কথাখিনিও লক্ষণীয় কাৰণ অখিল গগৈ এই মুহূৰ্তলৈকে সংখ্যালঘু সমষ্টিকেইটাক লৈ নিজৰ স্থিতিত অটল আছে গতিকে গৌৰৱ গগৈ এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈক যিকেইটা সংখ্যালঘু সমষ্টি দাবী কৰিছে আমি যিকেইটা সমষ্টিৰ কথা বাৰে আমি প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ বা অখিল গগৈও সেই সমষ্টিকেইটাৰ কথা নস্যাৎ কৰিব পৰা নাই গতিকে এই সমষ্টিকেইটাক লৈ বুজা পৰালৈ আহিছে নে নাই কাৰণ এই সমষ্টিকেইটাক লৈ বুজা পৰা আহিলেহে অখিল গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত মিত্ৰতা সম্ভৱ হ'ব যদিহে এই সমষ্টিকেইটাক লৈ আচলতে বুজাবুজি নহয় তেওঁলোকে বুজাবুজিলৈ আহিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত যে এইবাৰো মিত্ৰতা নহ'বগৈ সেই কথাখিনি ধুৰূপ বা সেই কথাখিনি নিশ্চিত গতিকে এই 2-3টা দিন আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব অসমৰ ৰাইজে অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাৰ পাছত গোটেই কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব কাৰণ এই যিকেইটা সংখ্যালঘু সমষ্টি অখিল গগৈ 5
5টাকৈ সংখ্যালঘু সমষ্টি দাবী কৰি আছে 5টা সংখ্যালঘু সমষ্টিত অখিল গগৈয়ে এক প্ৰকাৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰে এই সমষ্টিকেইটাত বুজা পৰা হ'বগৈ নে নাই বা গৌৰৱ গগৈ আজিৰ দিনটোত অখিল গগৈক কেনেকুৱা ধৰণে বুজনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিল এই গোটেই কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব ঠিক একেদৰে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ কথা আপুনি কৈছে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিক লৈ এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকৰ হয়তো কোনো ধৰণৰ বুজাবুজি হোৱা নাই কাৰণ মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি অখিল গগৈ কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে এই কথাটো নিশ্চিত মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে অখিল গগৈ এৰিও দিব পাৰে কাৰণ যি ধৰণে বুজা পৰাৰ লৈ যেতিয়া আহিছে গতিকে হয়তো অখিল গগৈ ভাবিব পাৰে বা অখিল গগৈক যদি তেনেধৰণে বুজাইছে গৌৰৱ গগৈ কিবা এটাতো বুজাইছে আজি ৰুদ্ধ দিয়াৰ বৈঠকক আৰু মুখবোৰ দেখি এনেকুৱা লগা নাই চিন্তাক্লিষ্ট কৰবাত নহয় কৰবাত অখিল গগৈ কৰবাত এটা অকণমান হ'লেও চাৰি খোজৰ কথা এটা কৈছে যদিও তেওঁ অলপ সন্তুষ্ট এটা হাঁহি তেওঁৰ মুখক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সন্তুষ্টিৰ হাঁহি এটা প্ৰশ্ন হ'ব সেই সকল কৰ্মীৰহে যিসকলে আশা লৈ বহি আছে ৰাইজৰ দলৰ চাওক পাপৰে অখিল গগৈ সন্তুষ্টিৰ হাঁহি আগতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সন্তুষ্টিৰ হাঁহি আপুনি আগবেলা দেখিব আকৌ পিছবেলালৈ আপুনি অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰ নেতাকৰ্মী সামাজিক মাধ্যমত খুব দেখিবলৈ পাব গতিকে সন্তুষ্টিৰ হাঁহি আপুনি আজি নিশাৰ ভাগলৈ যদি অখিল গগৈ দলৰ কোনোবা এগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সামাজিক মাধ্যমত বিক্ষোভ দেখিবলৈ পায় তাতো আপুনি আচৰিত হ'বলগীয়া একো কথা নাথাকিব কাৰণ এই গোটেই কথাখিনি অখিল গগৈ আৰু আপুনি আমাৰ সৈতে লাইনতে থাকক আমি এবাৰ বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ যাম বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বলেন আমি আজিৰ দিনটোৰ যিখিনি ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক গৌৰৱ গগৈ অৰ্কিড পাৰ্কলৈ যোৱা তাৰ পিছত অখিল গগৈৰ যিখন সংবাদ মেল ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ 15খন আসন 4 খোজ যোৱা এই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰি আছো আপোনাৰ হাততো নিশ্চয় আৰু কিছু খবৰ থাকিব পাৰে এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো পাপৰি পোনপ্ৰথমে ক'বলৈ গ'লে যে এই মুহূৰ্তত মিত্ৰতা কিছু আগবাঢ়িছে কিন্তু মিত্ৰতাত জটিলতা আছে অখিল গগৈ উল্লেখ কৰিছে যে 4টা সমষ্টি অৰ্থাৎ 4 খোজৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু সেই কথাখিনি আমি ৰাজনৈতিকভাৱে যদি পাতিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি স্পষ্টকৈ ক'বলৈ লাগিব যে 4খন আসনত এই মুহূৰ্তলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী আৰু যাৰ কাৰণে অখিল গগৈৰ এই মুহূৰ্তত জটিলতা থকা বুলি কাজিৰঙাত যিটো ভাষ্য সেই ভাষ্যত স্পষ্ট হৈ ওলাইছে অৰ্থাৎ মিত্ৰতা আগবাঢ়িছে কিন্তু মিত্ৰতাত জটিলতা আছে গতিকে এই মিত্ৰতা কিমান দূৰ হয়তো সফল হ'ব ইয়াত এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন আছে বহুখিনি প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত জড়িত আছে সমষ্টি ভিত্তিক বহুখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কাৰণ প্ৰথমে আমি যদি চাওঁ যে পোনপটীয়াভাৱে 20জনীয়া এখন তালিকা আৰু সেই তালিকাৰ পৰা 15টাকৈ সমষ্টি বিচাৰিছে আৰু সেই 15টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য সেই তথ্যৰ ভিত্তিত ক'ব পাৰোঁ যে 8টা সমষ্টি এৰি দিছে অৰ্থাৎ 15টা সমষ্টিৰ 8টা সমষ্টি অখিল গগৈ বিচৰা অনুসৰি 8টা সমষ্টি এৰি দিয়া হৈছে বাকী 3টা এনেকুৱা সমষ্টি যি 3টা সমষ্টিক লৈ কোনো কালে আচলতে ৰাইজৰ দলে ভবা নাছিলে অথচ সেই 3টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰো ভেটি নাই সেই সমষ্টি 3টা এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ দলক হাতত ঠেলিব বিচাৰিছে গতিকে তাৰ লগত যদি সংখ্যা যোগ কৰা হয় 8ৰ লগত 3 অৰ্থাৎ 11খন আসন এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ দলক এৰি দিছে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু অখিল গগৈ এই মুহূৰ্তত সন্তুষ্টি হৈ থকা নাই 11খন আসনত কিয়নো অখিল গগৈক লাগে 15খন আসন যিকোনো প্ৰকাৰে অখিল গগৈ 15খন আসনৰ দাবী কৰিছে গতিকে সেই চৰ্ত মিলিব লাগিব কিন্তু ইয়াত বহুখিনি জটিলতা আছে জটিলতা এই ধৰণৰ কাৰণ ৰাইজৰ দলৰ যিসকল কৰ্মীয়ে বা যিসকল নেতাই বিগত দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেখেতসকলে সমষ্টিত কাম কৰি আছে বা টিকট লাভ কৰিব বুলি তেখেতসকলে নিশ্চিত হৈ আছিলে বা তেখেতসকলৰ যদি মিত্ৰতা নহ'লহেঁতেন কংগ্ৰেছৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে সেই সমষ্টিসমূহত নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দিলে হয় সেই সমষ্টিসমূহৰ পৰা তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে হয় আমি যদি শেহতীয়া অখিল গগৈৰ কেইবাখনো সভাত চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাওবৈচাকে ধৰি কেইবাটাও সমষ্টিত ইতিমধ্যে অখিল গগৈ নিজাববীয়া প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে গতিকে তেনে অৱস্থাত যদি আমি চাওঁ যে নাওবৈচাৰ কথাটোৱে এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট নহয় স্পষ্ট হৈ উঠা নাই ডিমৌ সমষ্টিৰ কথাখিনি গতিকে এই সমষ্টিসমূহ যদি আচলতে অখিল গগৈ বিচৰা সেই 15জনীয়া তালিকাৰ ভিতৰত যদি 8টা সমষ্টিত নাথাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে সংঘাত যে হ'ব দলৰ আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰত এই কথাখিনি এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট গতিকে ক'ব পাৰি যে মিত্ৰতা আগবাঢ়িছে কিন্তু মিত্ৰতাত জটিলতা আছে অখিল গগৈ কাজিৰঙাত আগবঢ়োৱা যিটো মন্তব্য সেই মন্তব্যত এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ ওলাইছে যে এই মিত্ৰতা কিমান দূৰ হয়তো সফল হয় এই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰি এখন দুখন ফটো এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে সেই ফটোসমূহত বন্ধুত্বমূলক সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ এটা পৰিৱেশৰ অচৰ চাপিছে কাৰণ আপুনি যদি মন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 31 তাৰিখ ডেডলাইন দিয়া হৈছিলে নিৰ্ধাৰিত 31 তাৰিখত কিন্তু গৌৰৱ গগৈ এবাৰলৈও ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীক সাক্ষাৎ নকৰিলে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে অখিল গগৈক এবাৰলৈ সাক্ষাৎ কৰা নহ'ল অথচ অখিল গগৈ বাৰ বাৰ আহ্বান কৰা হৈছিল যে যিকোনো প্ৰকাৰে এই বিষয়টো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে আৰু যদি সেয়া নহয় তেতিয়াহ'লে সন্মানৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছিলে দলৰ সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেয়েহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে অখিল গগৈৰ কথামতেই আচলতে গৌৰৱ গগৈ
নচলিল গৌৰৱ গগৈ ৩১ তাৰিখৰ সময়সীমাৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ অখিল গগৈ দিয়া নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ ভিতৰত অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীক সাক্ষাৎ নকৰিলে গৌৰৱ গগৈ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে 1 তাৰিখৰ দিনটো আজি নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেখেতক সাক্ষাৎ কৰিলে আৰু সাক্ষাৎ কৰি এই মুহূৰ্তত 8টা সমষ্টি নিশ্চিত অৰ্থাৎ অখিল গগৈ দাবী কৰাৰ ধৰণে বা বিচৰা ধৰণে 8টা সমষ্টি এৰি দিয়া হৈছে কিন্তু বাকী 3টা সমষ্টি এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছে য'ত পৰিৱেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰিৱেশ নাই সেই সমষ্টি আগবঢ়াই দিয়া হৈছে সেই সূত্ৰেহে 11টা সমষ্টি গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি যদি চাওঁ যে ভিতৰ ভাগত কাৰ্যনিৰ্বাহৰ বৈঠকৰ অন্তিম সময়খিনি আহি পৰিছে আৰু ৰাইজৰ কথা বলেন আমি বিগত সময়ছোৱাত যদি চাওঁ বলেন যে আমি আলোচনা কৰি গৈছিলোঁ বা এই ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ বিশেষকৈ ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ তাত বিশেষকৈ সংখ্যালঘু সমষ্টিকেইটাক লৈ পেলাই ৰাইজৰ দলৰ এটা তেওঁলোকৰ চৰ্তও আছিলে বা তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে বা সেইসমূহ সমষ্টিত গৈ অখিল গগৈ কামো কৰি আছিলে বিগত সময়ছোৱাত তেওঁ যথেষ্ট তালৈ গৈছিলে কাম কৰিছে নকৰিছে পাছৰ কথা অহা যোৱা তেওঁ ঠিকেই কৰি আছিলে কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই সংখ্যালঘু সমষ্টিসমূহক লৈ কি হ'ব এয়া এৰি দিয়াৰ কিবা খবৰ পাইছে নেকি বা কিবা এটা তাতে বুজা পৰালৈ আহিছে নেকি চাওক সংখ্যালঘু সমষ্টিৰ কথাখিনিৰ অখিল গগৈৰ বাবে এইকাৰণে এই নিৰ্বাচনত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ৰাইজৰ দলে এই মুহূৰ্তত বিচাৰিছে 6% ভোট যিকোনো প্ৰকাৰে ৰাইজৰ দলে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে আৰু 6% ভোট যদি লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে দলৰ যি মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদা ৰক্ষা হ'ব আৰু যদি দলৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিবলৈ যদি একমাত্ৰ সুবিধাদায়ক সমষ্টি হৈ পৰে সেয়া হ'ব সংখ্যালঘু সমষ্টি আৰু শেহতীয়াকৈ অখিল গগৈ বিভিন্ন সময়ত ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলে সংখ্যালঘু সমষ্টি যিকোনো প্ৰকাৰে তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰাৰ এই মুহূৰ্তত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ দলৰ যি মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ এই 26ৰ নিৰ্বাচনৰ অখিল গগৈৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বানজনক 6% ভোট যিকোনো প্ৰকাৰে ৰাইজৰ দলক লাগে কিন্তু কথা হ'ল এতিয়া অখিল গগৈ যি সমষ্টিসমূহ দাবী কৰিছিল আমি প্ৰথম সমষ্টি যদি ধৰোঁ মন্দিয়া সমষ্টিত সাংঘাতিক ধৰণে এই মুহূৰ্তত ক্লেছ হৈ আছে যদি প্ৰত্যক্ষভাৱে চাবলৈ যোৱা যায় কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক চেয়াৰমান আলী আগন্তুক 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব লাগিব বুলিয়ে আচলতে চেয়াৰমান আলীয়ে এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ দলত তেখেতে যোগদান কৰিব কথা হ'ল কংগ্ৰেছে কোনো কাৰণত চেয়াৰমান আলীক তেখেতসকলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বা তেখেতসকলৰ লগত বা মিত্ৰজোঁটত থকা প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব নিবিচাৰে কাৰণ বিভিন্ন সময়ত চেয়াৰমান আলীয়ে গালি গালাজ কৰিছে কংগ্ৰেছক সেই দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক অৰ্থাৎ ৰাইজৰ দলৰ সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তেখেতসকলক সমৰ্থন নকৰে তেখেতসকলৰ নিজাববীয়া প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেক আছে গতিকে মন্দিয়া সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি পোটপটীয়াভাৱে আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাইজৰ দলে প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে একাকাৰ বা কেতিয়াও কাৰণ তেখেতসকলে সপক্ষত থাকিব থিয় হ'ব নোৱাৰে একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চেঙা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ দলে দাবী কৰিছে তেখেতসকলক লাগিব সমষ্টি কিন্তু এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কোনো কাৰণতে চেঙা সমষ্টি দেখিবলৈ এৰি দিবলৈ বিচৰা নাই তেখেতসকলক এৰি দিবলৈ বিচৰা হৈছে নামনি অসমৰ মানাহ সমষ্টি এৰি দিব বিচাৰিছে যিখন প্ৰথমখন দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বৈঠক সেই বৈঠকখনত কোৱা হৈছিল যে চিচিবৰগাঁও শিৱসাগৰ আৰু তেখেতসকলক মানাহ এই 3টা সমষ্টি এৰি দিবলৈ বিচৰা হৈছে সংখ্যালঘু সমষ্টি কোনো কাৰণতে আচলতে কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলক এৰি দিবলৈ বিচৰা হোৱা নাই যদিওবা ৰাইজৰ দলৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান আছে এই নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে 6% ভোট লাগে আৰু ভোট তেখেতসকলে যদি লাভ কৰে দলৰ অস্তিত্ব তেখেতসকলৰ থাকিব গতিকে ৰাজনৈতিক দল হিচাপে তেখেতসকলে বিচাৰিব কিন্তু কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তলৈকে সেইসমূহ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কিন্তু আগবাঢ়ি অহা নাই কিন্তু আমাৰ হাতলৈকে আমি যদি মন কৰোঁ 15জনীয়া যিখন তালিকা সেই তালিকাখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ৰাইজৰ দলে দাবী কৰা সমষ্টি কোনবোৰ পোৱাৰ এই মুহূৰ্তত সম্ভাৱনা আছে পোনপটীয়াভাৱে যদি আমি চাওঁ যে 15জনীয়া তালিকাত যিখনত আছে যে শিৱসাগৰ সমষ্টি বৰ্তমানে যিহেতুকে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকী নিজেই বিধায়ক গতিকে সেই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে কোনো ধৰণৰ তাত সমস্যা নাই তেখেতসকলে এৰি দিব মৰিয়নি সমষ্টি তেখেতসকলে বিচাৰিছে ৰাইজৰ দলে বিচাৰিছে ডিমু একেখন জিলাত শিৱসাগৰ আৰু ডিমু দুটা সমষ্টি কোনো কাৰণতে অৰ্থাৎ ডিমুক তেখেতসকলে এৰি দিয়াৰ কোনো কাৰণতে সম্ভাৱনা নাথাকিব যদিওবা কংগ্ৰেছৰ ভেটি সময় দুৰ্বল হোৱা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ হৈ আহিছে মাৰ্ঘেৰিটা কোৱা হৈছে যে ৰাইজৰ দলে দাবী কৰিছে কিন্তু মাৰ্ঘেৰিটা যে কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছে নিদিব কাৰণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পুত্ৰই নিজেই প্ৰাৰ্থিত্ব হোৱাৰ সম্ভাৱনা গতিকে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰ্তমানৰ সাংসদগৰাকীৰ পুত্ৰৰ টিকট কৰ্তন কৰি ৰাইজৰ দলক তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব এই কথা আচলতে কোনো কাৰণতে ৰাজনৈতিক সূত্ৰভাৱে কোনো কাৰণত নিমিলে একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিচিবৰগাঁও আৰু ধেমাজি এখন জিলাৰ দুটা সমষ্টি হয়তো তেখেতসকলক ৰাইজৰ দলক চিচিবৰগাঁও এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত আছে যি 8টা সমষ্টি সেই সমষ্টিৰ ভিতৰত হয়তো শিৱসাগৰৰ ঠিক পিছতে মৰিয়নি আৰু চিচিবৰগাঁও হয়তো নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি যদি চাওঁ যে ডিগবৈ আৰু নাওবৈচাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পোনপটীয়াভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে তাত জে পি দাসৰ যি আচলতে
শেহতীয়া সময়ত কৰি অহা কাম কাজ আৰু সেইসমূহেই আচলতে জে পি দেশত হয়তো তাত থাকিব পাৰ্টিটো থাকিব আৰু সেয়া যদি হয় তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ দলে তাত বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই হওক বা তাত সমষ্টি এৰি দিয়াৰ কোনো কথাই আহি নপৰে একেদৰে আমি মন দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ জলেশ্বৰত কংগ্ৰেছৰ নিজৰ বিধায়ক আছে গতিকে সেই সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো লাভ কৰাৰ ৰাইজৰ দলক এৰি দিয়াৰ জটিলতা আছে কাটলিগড় আৰু আলগাপুৰ আৰু কাটলিচেৰা এই সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ্তমানৰ AUDFৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন লস্কৰ চৌধুৰীয়ে এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ দলৰ সৈতে যোগাযোগত আছে গতিকে যদি 18 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যদি চেয়াৰমান আলী ঠিক দ্বিতীয় দিনাখন পিছদিনাখন যদি নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে যদি ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰে হয়তো এই সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হয়তো এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ঠিক একেদৰে মই চেঙা সমষ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ ধিং এইবাৰ শিৱামণি বৰাই নিজেই তাত প্ৰাৰ্থীত্ব আগবঢ়াব গতিকে সেই সমষ্টিটো ৰাইজৰ দলক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনাটো একেবাৰেই তাত সমীচীন নহয় বৰচলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেজপুৰ আৰু দলগাঁৱত যিকোনো প্ৰকাৰে আমচুৰ প্ৰাক্তন নেতা তথা ৰাইজৰ দলৰ এই মুহূৰ্তৰ নেতা যদি আমি চাওঁ যে আজিজুৰ ৰহমানে দীৰ্ঘ সময় কাম কৰি আছে গতিকে এই সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো ৰাইজৰ দলক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে গতিকে এই 15 দিনৰ তালিকাৰ পৰা যদি স্পষ্টভাৱে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে 4টা সমষ্টি এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছক এৰি দিয়া সমষ্টিৰ তালিকা আহি পৰিছে হয়তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আন 4টা কোনকেইটা সমষ্টি হয়তো মিলামিছা কৰিব এইখিনি সময়ত প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে গতিকে যিহেতুকে কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকৰ এই মুহূৰ্তত চলি আছে অন্তিম সময় আহি পৰিছে হয়তো তাৰ পিছতেই এই কথাসমূহ হয়তো দলৰ মজিয়াত তেখেতসকলে আলোচনা কৰিব কংগ্ৰেছে এৰি দিয়াৰ কথাসমূহ যি কথাসমূহ 3টা সমষ্টি